hama jagaha sidit te baragin. یا خدا بندہ بلوچانا چشے مردم بدے پر دماغ و جان نثار و زندہ دل روشن خیال. یا خدا بندہ بلوچا ماں جہانا زندہ کن میں دوارا گوں چشے مرداں وطی تابندہ کن. یہ پہلا سٹیپ ہے سینج آف تھاٹ بٹوین پنجاب اینڈ بلوچستان پروونس. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان اور اس میں جو ہڈن پوٹینشیل ہے اور اس کی جو ڈیپ سی پورٹ ہے جس نے پاکستان کی معاشی ترقی کی بنیاد انشاءاللہ رکھنی ہے، جو ہم نے جم خانہ کلب کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا ہے. ایم او یو کے ذریعے کسی پنجاب اور بلوچستان کا ایک بڑا اسٹرانگ کنیکشن ڈیولپ کریں گے. لاہور چیمبر ممبرز کے لیے ایک ایکسکلوسیو اپرچونٹی اپ ٹو 30% سبسڈی. اپنی ممبرشپ آج ہی سیکیور کریں کیونکہ سلاٹس محدود ہیں. ہم عوام کی آواز ہیں تو شاید ہمارے حکمران کو عوام کی آواز اچھی نہیں لگتی. ایسا نہیں کہ ہم حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں یا ان کے خلاف کی پروپیگنڈا کرتے ہیں، ہم اس طرح نہیں کرتے، لیکن عوام کی آواز لے کے آتے ہیں تو یہ شاید ان کو ہضم نہیں ہوتا. وش نیوز ہو جو جتنے لوکل ہمارے بلوچستان کے لوگ جو سرمایہ لگاتے ہیں، نیوز چینل بناتے ہیں، کی سرپرستی کی ان کی ضرورت ہے، ان کو وسائل دینے کی ضرورت ہے. جیسے نیشنل میڈیا کو ہم نوازتے ہیں پھر وہ خود پتی بن جاتے ہیں، باہر ممالک جا کر سیر سپاٹے کرتے ہیں. تو ہمارا وش نیوز جیسے جتنے لوکل نیوز ہیں، نیوز چینل ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، جن کی معاشی مشکلات اس کو حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے. وش نیوز کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ آپ لوگوں کی جو اشتہارات وغیرہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیڈرل کو جتنے تھرو آؤٹ شال چینلز ہیں ان کو کم از کم فوکس کرنا چاہیے اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو رکھنا چاہیے. وش میں بلوچی زبان شریں نیوز چینل اور 20 سالیں کی آئی خدمات بلوچی زبانہ بلوچستانہ پاکستانہ آسنا حکومت 4 گزار کرنا گئے وش نیوز چینل ہم آئی ہمارا سپورٹ کرنا روسان چپیسر وش کے کنٹریبیوشن ہستے بلوچستان ہر مسائل اجاگر کرنے کا ماں یہ اپریشیٹ کرنا کیونکہ میں سمجھا کہ یک قومی میں جو ہستے زبان سرا اولی چینل وش نیوز بعدیشی پروموشن بھی اور سپورٹ کرنا. وش نیوز ایک مشکل وقت دیا چھے بلوچی زبان بلوچی لفظان کے بلوچی توار الیکٹرونک میڈیا تو کا واحد چینل وش ہے جو کہ بلوچی زبان لفظان اور بلوچی زبان بلوچستانہ سندھا اور پنجابہ ساؤتھ پنجاب ٹھیک ٹھاک گرجنک بھی شرحی نام میمن میں منسٹری انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے اور آئی ایم او آ لیول کرنے اور بیگ لوٹنگ ضرور بیگ. آپ کی جو یہ درخواست ہے، آپ کی جو یہ اپیل ہے، میں اپنے جو انفارمیشن کے منسٹر ہیں سرجیل انعام میمن صاحب، میں ان سے گزارش کروں گی کہ آپ کا جو یہ ایشو ہے اس کو ریزالو کیا جائے اور آج آپ کی جو یہ ریکویسٹ ہے اس کو سنا جائے. آپ کے تحفظات ہیں تو ریٹرن میں لکھ کر دیں، ہم منسٹر سے بات کریں گے، سی ایم صاحب سے بات کریں گے. جو اگر آپ کے ساتھ اس طرح ہوئے تو ان کو آپ کے تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کریں.
बलोच हैं, जहाँ सिंधी हैं, जहाँ जो भी पाकिस्तानी वश चैनल का बड़ा अच्छा नाम है और उनके CEO बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सिंध तो एक बहुत बड़ा, यहाँ हमारे बलोच है, तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख के करीब सिंध में बलोच रह रहे हैं। यहाँ पर बलोचों की एक बहुत बड़ी आबादी है जो वश चैनल को बड़े पसंदीदा उनका चैनल है। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हुकूमत बलूचिस्तान जो है वो वश न्यूज़ का हक अदा करने को तैयार नहीं है। एक 20 साल पुराना इदारा जो है उसकी क्या अहमियत है और एक टिकटॉक की क्या अहमियत है। उसमें तो आप फरेब से भी अपने व्यूज़ बढ़ा सकते हैं, उसमें काउंटर नैरेटिव नहीं होता, सिर्फ आप ही अपनी बात कर रहे होते हैं। तो वश न्यूज़ ने बहुत ही मुस्बत जो है वो सहाफ़त की हमेशा बलूचिस्तान के अवाम के लिए, हुकूक के लिए। 20 सालों से हमने कई दफ़ा फ़ाइट किया। डॉक्टर मालिक के दौर में कुछ उन्होंने 5 करोड़ रुपए का फंड रखा, लेकिन बदकिस्मती से वो सब जो है वो पंजाब के मीडिया को चला जाता है या कमी अखबारात है ज़्यादातर उनको चला जाता है, बंदर बांट हो जाता है, लेकिन जो हकदार है वो हकदार को मिलता नहीं है। सरहाशमा दिलगोश कोता नी दिलगोश कने सर्जमे हाला बलूचिस्तान ज़िला ज़ियारत-ए-दम मंगिया पुलिस पोस्ट सरा सलाहबंदी मर्दमानी ओरशा पुलिस 9 कारंदा शहीद बुतगन ज़ियारत SP अब्दुल कद्दूस रेदा 9 अफसर को सलाहबंदा को तीरगुआरी वक्त शहीद बुतगन शहीद कारंदा हनी लाश DHQ अस्पताल सरकन बुतगन सरवजीर बलूचिस्तान कुमकार शाहिद रेंदा गोश्तक के ज़ियारता फितना उल खारिज नाशरकार अनी हिलाफा क्लियरेंस ऑपरेशन सर्जम बुतक ऑपरेशन FC पुलिस CTD SOW और ATFA नेमगा से यकजा कनक बुतक शाहिद रेंदा गुश्तक के फितना उल खारिज नाशरकारी और शाह पुलिस 9 अफसर और कारंदा शहीद बुतगन शहीदा इंतहा मंगी उकास पुलिस स्टेशन SHO ATFA इंचार्ज और दिगा कारंदा हवारन आई हम गुश्तक के DSP गुलाम सरवर हवार अश्त पुलिस कारंदा वश सलामत काशथानिया सर बुतगन जबकि कांस्टेबल रिजवान हम बाहिफाजत बाजियाब कने न बुतक बंजाही तहीकारानी वजीर मोहसिन नकवी ज़ियारत पार्टी स्पॉन्सर नाशरकारानी और शे मजम्मत को तक और शहादत सर 9 पुलिस कारंदे खराज तहसीन पेश को तक मोहसिन नकवी गुश्ता के अमने हाथरावती जान नदर कुतगी शहीद राज शानन और हानि बेमट्टे कुर्बानी हिजबर शमूशग नबन आई हम गुश्ता के बड़ी बुजदिली और अमन हराब को मावर खसूसी बराए दाखिला बाबर यूसुफ जये गुश्ता की ज़ियारत सिक्योरिटी फोर्सेज सूबमंदी क्लियरेंस ऑपरेशन नियामा 5 नाशरकार हलाक बुतक चुशके फितना उल खारिज के खिलाफ कार्रवाई 9 पुलिस अफसरान और एहलकार शहीद बुतक आइए गुश्ता के दहशतगर्द और हानि सहूलतकार खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बलूचिस्तान से नाशरकारी हलासियत ऑपरेशन बरजादारी बाबर यूसुफ जये गुश्ता के शहदाए कुर्बानी हिजबर रायगा नबा बलूचिस्तान अमन कयाम हुकूमत अवलीन तरजीह दरिकारनी वजीर इसाक डारा पाकिस्तान जताएं का सिविल जैती सिफारती चस्तो ईरान दरगता पेशरफ जायजा जूर के वास्ता आला सतह दीवान सरूकी को तक दरिकारनी कारगे से रबालकारा दीवाना जताएं आओ के आला सतह में इस्तेमाली प्रोग्राम और दीवानी तैयारी सरा ब्रीफिंग दाता इमूहा इसाक डारा का सिविल जैती कमक के दीम रुई वास्ता पाकिस्तान अज़म आधा कनाना जताएं बैनुल अक़वामी फॉर्म सरा पाकिस्तान मौक़फ़ दरगता ज़रूरी हिदायत दाता दीवाना सेक्रेटरी खारजा सफ़ीर आमना बलोच स्पेशल सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा एडिशनल खारजा ईदेगा सीनियर हकाम शिरकत को तक खुजदारा कौमी शारा M8 नेशनल हाईवे खोरी ब्लोंग दमगा चप्रोश्त प्रोश आमाचिन तामीराती कार के 6 साल पीसर बिंदात का नबूतगन अंगा द सरजम नबूतगन ट्रांसपोर्टर मुसाफराना साथ साथ आपे कष्ट के वदार कनन दिलगुश करे मुर्तज़ा बलोच रिपोर्टर कौमी शाहरा M8 गवादर रतोदेरो अक्सर मकामात से टूट फूट का शिकार खुजदार से सिंध जाते हुए खोड़ी भल्लोक के मकाम से रोड टूट फूट का शिकार है। नया तामीर होने वाला रोड भी अक्सर मकामात से टूट चुका है। कौमी शाहरा पर मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। खोड़ी के मकाम से तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार। अरसा 3 साल से मुरम्मत होने वाला पुल ताहाल नामुकम्मल है। परेशानी की रोड रोड पुल खत्म कनु वाला मुसार रोड परेशानी मखलूक फिर बरसात मरे
एक घंटा था घंटा मखलूक इंतजार के मरीज आग बे परेशान हो दा सुबना ए सुबना पार्किंग रोड से मिसाल के दायरा चक्कर फिर बरसात मौसम इरा इरा घंटा मुझे घंटा चार घंटा गाड़ी वाला सरी सुनो इरा गाड़ी भी हम तमान हम पोलन आई डील न वजह लूजी न वजह बिटे नो गाड़ी था 10 व्हीलर तमाने रास्ते से तमा से इरा गाड़ी पेन फसेगा सो कना जिन भी बस टेरा मुझे घंटा में रोड नजिया इंतजार करे तकरीबन 10-11 बजे नन्ना होगा पास मसूम तेना इलाका ही ना। अवामी और समाजी हलकों ने बताया कि गुज़श्ता कई सालों से खोड़ी रोड पुल मुरम्मत न हो सका। मानसून की बारिशों की वजह से रोड मजीद टूट सकता है। बारिश के पानी की वजह से कई घंटे तक रास्ता बंद हो जाता है। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला बलूचिस्तान और NHA हुक्काम से अपील करते हुए कहा है कि मज़कूरा पुल को जल्द तामीर किया जाए ताकि मुसाफिर और ट्रांसपोर्ट सुकून से सफर कर सकें। रिपोर्ट मुर्तज़ा बलोच, वश न्यूज़, खुजदार। कोयटिया सूबाई वजीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगो, सूबाई वजीर सेहत बख्त मोहम्मद काकड़ा ट्रॉमा सेंटर तरुताब कनाना हन्नाउडो का तिरगुआरिया चप्पी कबाइली मर्दम पुलिस एहलकार अयादत को तक सूबाई वजीर दाखिला गुश्ता के हन्नाउडो का नाशरकार खिलाफ ऑपरेशन बरजाहिन अंगादा 4 नाशरकार बिरार मुतगन आये गुश्ता के हुकूमत मकामी कबाइलां को हम कूपगिन जबकि एहतजाजी शुरका धरना हलास करने की अपील कनाना मुकम्मल हुकूमती ताउन यकीन दहानी हम कनाइन तक वजीर सैदा गुश्ता के टप्पी मर्दम जुत बेहतरीन तिब्बी आसराती फराम का नबुआ बन उस्ता मोहम्मद शहर गंजान आबादी सरा मुश्तमिल सलीम कॉलोनी न्यामा वजू के वाटर कोर्स दम के मर्दमानी वास्ता जंजाला न्यामा छे वाटर कोर्स हराबे आपो सेवरेज सबब आप लोग दाखिल होगा बेंदात तक दिलगुश्कने उस्ता मोहम्मद रिपोर्ट। मोहम्मद शहर की गुंजान आबादी पर मुश्तमिल सलीम कॉलोनी के दरमियान से गुजरने वाला वाटर कोरस मकीनों के लिए वबाल जान बन गया। वाटर कोरस में गंदे पानी और सेवरेज की भरमार के बायस पानी की निकासी मुतासिर हो गई है, जिसके नतीजे में गंदा पानी घरों में दाखिल होना शुरू हो गया है, जिससे सलीम कॉलोनी के आवाम के लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो गया है। नंढो वाटर आहे सलीम कॉलोनी में हिन जो पानी बीजी वियो आहे, हिन जो निकाल नथो थिए। हिन जो पानी असांजे घरनि में अचे थो, हिन जो निकाल न आहे हेठि। हिन जी सफ़ाई ऐं मरम्मत कराई वञे, असांजी दरख्वास्त आहे हुकूमत सां। अहले इलाका ने जिले इंतजामिया, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और मुतलका महकमों से मुतालबा किया है कि सलीम कॉलोनी के इस देरीना मसले का फौरी नोटिस लेते हुए वाटर कोरस की सफाई, गंदे पानी की निकासी और मुतासरा आबादी को रिलीफ फराम करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जाए ताकि शहरी मजीद नुकसान से महफूज रह सके। कैमरा टीम के साथ अली हसन बलोच, वश न्यूज, उस्ता मोहम्मद बलोचिस्तान। विजनरी मैगजीन अब आपके मोबाइल पर। अभी QR कोड स्कैन करें या दिए गए लिंक पर जाएं और ताज़ा तरीन विजनरी मैगजीन तक फौरी रसाई हासिल करें। बलूचिस्तान ने सरवजी मीर सरफराज बुक्के सरू किया हन्नाउडो को सूबाई इमनी जावरा निसरा दीवानी बुता दीवाना हन्नाउडो को आये का शुगर नाशरकारानी खिलाफ सैनिटाइजेशन ऑपरेशन बेदाद करने के मंजूरी दई बुतक दीवाना गुजारशानी कनू का सूबाई तहकारानी वजीर ज़ियाउल्लाह लांगो सूबाई वजीर बख्त काकड़े सरू किया बुर्जी सतह कमेटी जोड़ करने बुतक इधर गता कबाइली सरू किचन बुतगी जागीर और इधगा स्टेक होल्डरांगो राब्ता करने बुतक दीवाना नगीगी जावरांगो हम ग्रंचिन दमगा इमनी जोड़ करने के वास्ता ज्वाइंट चेक पोस्ट जोड़ करने बीत बलूचिस्तान ने सरवजीर मीर सरफराज मुख्य गुश्तक के हन्नाउडो वाइल जिम्मेवारी नाशरकार और आइन को मक्कारानी खिलाफा अबीद पुरको पीर कार्रवाई करने बीत कोयटिया के साथ 20 किलोमीटर दूर हन्नाउडो का कली बाबरी सलाहबंदी मर्दमानी ओडक कबाइल ने न्यामा जंग चूबा तनिंगता 4 मर्दम बीरान और बिस्ता गेश टप्पी बुतक हंदी मर्दमानी गोशिगिन के अंगता 12 मर्दम बीगवाइन वैल हिलाफ आदमगी मर्दमाई एयरपोर्ट रोड सरानिंदांग जतक उदक बंद को तक दिलगुश कना रिपोर्टर।
कोयटा से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर हन्ना उड़क की किली बाबरी में गुज़श्ता रात मुसल्लह अफराद और उड़क कबाइल के दरमियान होने वाली शदीद झड़पों में अब तक 4 अफराद जाँ बहक जबकि 20 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। मकामी ज़राए के मुताबिक तकरीबन 12 अफराद ताहाल लापता हैं। वाक़े के खिलाफ मुतासरा इलाका मकीनों ने गुज़श्ता रात से कोयटा में एयरपोर्ट रोड के मकाम पर एहतजाज करते हुए सड़क ब्लॉक किए हुए हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि रात को इनके घर एक किली है हन्ना के लास्ट में, बबरी उसका नाम है, वहाँ पे लोग आए मुसल्ला, उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स थे और बड़े बड़े असले थे। उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी कि जी गांव खाली करो, हम यहाँ रहना चाहते हैं, ये हमारे हवाले करो। तो ये इन्होंने नहीं माना, इन्होंने मुजाहिमत की। मुजाहिमत के नतीजे में 4 लोग इनके भी अस्पताल में शहीद पड़े हुए हैं। 13 लोग जो हैं वो लोग उठा कर ले गए। उसके बारे में भी मुतज़ाद खबरें हैं कि अभी पता नहीं जिंदा हैं या क्या पोजीशन है। इस तरह कुछ और लोग लापता हैं। अभी ये आए हैं यहाँ पे, इन्होंने ये धरना दिया कि जी हमें जान की अमान दो। असल में इशू ये है कि जवानमड़ी की ज़मीनें वो हड़प करना चाह रहा है। एक बंदा है खालिद बाट नाम, ये बंदा वहाँ पे ज़मीनें लेना चाह रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वहाँ पे डीचे की कोई स्कीम खोल रही है या ये लोग मादनियात के जरिए मादनियात को इशू बना के वहाँ से मादनियात निकालने की कोशिश में जो है प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं। कुछ दिन पहले एक बबरी के इलाके में ये लोग आए थे, क्या पे घर और ये जितने भी घर है वहाँ पे खाली कर, हम लोगों ने मुजामत करके उनको पीछे धकेल लिया। अभी कल ये लोग फिर आए हैं, जो कल आए हैं इनके पास रॉकेट लॉन्चर भी थे, उनके पास गोली भी थे, उनके पास जदीद असले थे और वो असले से लेस होकर हमारे लोगों को शहीद किया है। 4 लोग इसमें शहीद हुए। एक बंदी की अभी भी हालत बहुत क्रिटिकल है। इसमें 20 लोगों के तकरीबन करीब ये लोग अपने साथ लेके गए। इसमें बच्चे भी जख्मी है, इसमें औरतें भी जख्मी है, इसमें बूढ़े भी जख्मी है, कोई 17 के आसपास बंदी अभी भी जख्मी है जो जेर इलाज इस हॉस्पिटल। मेन इशू ये है इनका कि ये प्रॉपर्टी किसी सूरत छोड़ना नहीं चाह रहे, कह रहे कि प्रॉपर्टी हमारे हवाले हो जाए और हम कहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है, जब पाकिस्तान का वजूद नहीं है तो हम यहाँ पे रह रहे थे। तो अभी ये प्रॉपर्टी अगर आप लेना चाह रहे हैं कोई प्रॉपर प्रोसीजर के जरिए आवाज। दूसरी जानिब हुकूमत बलूचिस्तान ने किली बाबरी, हन्ना उड़क में पुलिस और फ्रंटियर कोर FC की मुश्तरका सिक्योरिटी चेक पोस्ट कायम करने का फैसला किया है। हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाना, फौरी रद्द अमल की सलाहियत में इजाफा करना और सिक्योरिटी इदारों के दरमियान राब्तों को मज़ीद मौसर बनाना है, जबकि मुकामी आबादी इस मकसद के लिए ज़मीन भी फराम करेगी। ताहम उड़क की आवाम का कहना है कि सिर्फ नई चेक पोस्टों के क़याम से मसला हल नहीं होगा, बल्कि बाकी की शफाफ तहकीकात, जिम्मेदार अनासर के खिलाफ कार्रवाई, लापता अफराद की फौरी बाजियाबी और इलाके में देरपा अमन के लिए मौसर अमली इक़दामात नागुज़ीर है। वश न्यूज़, कोयटा, बलूचिस्तान। लियारी हमा के फुटबॉल गड़न इदावर नाहानी बांधा तो फुटबॉल दीमरूई सराय खास नशिस्त बरजमदार बुतक मरागशा पीसरगी कौमी लैबिक फुटबॉल अहदेदार और समाजी शख्सियात साड़ी बुतगन दिलगुश करना रिपोर्टर। लियारी के इलाके चाकीवाड़ा में क्या फुटबॉल लियारी का मुस्तकबिल बदल सकती है के उन्वान से एक खुसूसी पैनल डिस्कशन का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में सिंध फुटबॉल एसोसिएशन के नुमाइंदों, साबिक फुटबॉलर्स, कोचेज और नौजवान खिलाड़ियों ने शिरकत की। मुकर्रीन ने इस बात पर जोर दिया कि लियारी में फुटबॉल और दीगर खेलों को प्राइमरी से ही सिलेबस का हिस्सा बनाया जाए। उनका कहना था कि फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि नौजवानों की शनाख्त और उम्मीद की अलामत है। जो आज प्रोग्राम हुआ है, इस तरह के प्रोग्राम हम हर हफ्ते करते हैं अंडर लियारी हेरिटेज इनिशिएटिव यानी वर्सा लियारी। जब हम लियारी के विरसे की बात करते हैं तो फुटबॉल स्पोर्ट्स भी लियारी का एक बहुत बड़ा वर्सा है। ना सिर्फ फुटबॉल बल्कि बॉक्सिंग, बल्कि वो जो मेमोरीज हैं, वो जो यादें हैं फुटबॉल क्लब्स के पुराने ज़माने के, वो जो कहानियाँ हैं, वो जो किस्से हैं स्पोर्ट्स के, वो सब हमारे विरसे का हिस्सा हैं। सर मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स को खेलना और स्पोर्ट्स को पढ़ना दोनों अलग अलग नहीं होने चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि एजुकेशनल करिकुलम में अगर स्पोर्ट्स को शामिल कर देंगे तो हमारे जितने भी फुटबॉलर्स हैं जो कि मैट्रिक के बाद जो है वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो अपनी पढ़ाई को जारी और सारी रखेंगे, क्योंकि उसको ये लगेगा जिस पैशन को मैं फॉलो कर रहा हूँ वो एजुकेटेड पैशन है, वो कोई ऐसा जो है वो पैशन मेरा नहीं है जिसको खेल कर मैं जो है वो अनपढ़ रह जाऊँगा। तो मुकर्रीन ने हुकूमत, खेलों के इदारों और फेडरेशन से मुतालबा किया कि
अस्सलामु अलैकुम चवाशी में हम रहिए मनरेदा बलूच दिलगुश कने सरहालम बलूचिस्तान जिला ज़ियारत दमक वंगिया पुलिस पोस्ट सरा सलाह बंदी मर्दमानी और से पुलिस 9 कारंदा शहीद बुतगन ज़ियारत SP अब्दुल कदूस रेदा 9 अफसर को सलाह बंदा को तीरगवारी वहदा शहीद बुतगन शहीद कारंदा हनी लाश DHQ अस्पताल सरकनक बुतगन वंजाही तहीकारानी वजीर मोहसिन नकविया ज़ियारता भारतीय स्पॉन्सर्ड नाशरकारी और से मजम्मत को तक और शहादत सरा 9 पुलिस कारंदा खराज तहसीन पेश को तक मोहसिन नकविया गुश्तक के हमने हाथरावती जान नदर कुतगी शहीद राज शानत ओहानी बेमट्टी कुर्बानी हिजबर शमूशक न बन मावन खसूसी बराए दाखिला बाबर यूसुफ जई गुश्तक के ज़ियारत सिक्योरिटी फोर्सेस सूबबंदी क्लियरेंस ऑपरेशन नियामा 5 नाशरकार हिलाक बुतगन तुश्के फितना उल खारज के खिलाफ कार्रवाई 9 पुलिस अफसरान व एहलकार शहीद बुतगन आइए गोश्त के दहशत गर्दी और सहूलत कारणी खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बलूचिस्तान नाशरकारी हलाकियत ऑपरेशन बढ़ जाएगी बलूच यकजहती कमेटी रिदा डॉक्टर महरंग बलोच सबकुतुल्लाह शाजिया दाई बुतगी सजाए खिलाफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट अपील दायर कनक बुतक कमेटी रिदा इंसदाद दहशत गर्दी अदालत फैसला कालदम करार दिया को इंसाफ फराहमी दस्तबंदी कनक बुतक बयाना फैसला गैर मनसफाना करार देना शफाफ अदालती कार्रवाई लूट कनक बुतक दरी कारनी वजीर साक द्वारा पाकिस्तान ने जताई का सिविल जस्टिस सिफारती चिस्तो ईरानी दरगता पेशरफ जायजा जूर के वास्ता आला सतह दीवान सरूकी को तक दरी कारनी कार के सारा बालकार दीवाना जताई आओ के आला सतह में इस्तेमाली प्रोग्राम और दीवाना ने तैयारी इस तरह ब्रीफिंग दा तक खुजदारा कौमी शारा M8 नेशनल हाईवे खोली ब्लोंगे दमगा चप्रोश आमा से तामीराती कार के 6 साल पीसर बिंदास बुतगन कार अंगादा सरजम न बुतगन ट्रांसपोर्टर मुसाफिर साथ साथ आप कश के वदारन कुवैतिया सूबाई वजीर दाखिला मीर्जा उला लांगो सूबाई वजीर सेहत बख्श मोहम्मद काकड़ा ट्रामा सेंटर तरोताब कनाना हन्ना उदू का तीरगवाई टप्पी कबायली मर्दों पुलिस एहलकार अयादत को तक सूबाई वजीर दाखिला गुश्ता के हन्ना उदू का नाशरकार के खिलाफ ऑपरेशन बढ़ जाए उस्ता मोहम्मद शहर गंजाना आबादी सरा मुश्तमिल सलीम कॉलोनी न्यामा गजू के वाटर कोर्स दमगा मर्दमानी वासा जंजला न्यामा से वाटर कोर्स हराबे आप सेवरेज सबब आप लोग दाखिल होगा बिंदास मुतक अब्दुल गफूर हो तो आजी अब्दुल गफूर रिंद न्यामा बाजी माह बढ़ जाए कबारी जीरा गिशुगी वार बुतक सलाह पद दुए फरीक यक देगरे गुलाश को तक दुए फरीका अड़ू की हलास कराना अमन बर्जादार के अजम दर्शान को तक बलूचिस्तान सरवजी मीर सरफराज बुक के सरूकिया हन्ना उदू को सूबा इमली जावरानी सरद दीवानी बुतक दीवाना हन्ना उदू का और ये कशुबर नाशरकारानी खिलाफ सैनिटाइजेशन ऑपरेशन बेदात करने की मंजूरी दैग बुतल दीवाना गुजार शानी कनूका सूबाई तहीकारानी वजीर ज़ियाउल्लाह लांगो सूबाई वजीर बख्श काफिर सरूकिया बुर्जी सतह कमेटी जोड़ करने बुतल कुवैतिया के साथ 20 किलोमीटर दूर हन्ना उदू का कली बाबिया सलाह बंदी मर्दवानी और कबीले न्यामा जंगो चूपी तनी के तक 4 मर्दम बीरान और 20 तगीश टप्पी बुतर हंदी मर्दमानी को चिकन के अंगता दुआज़दा मर्दम बीगवाइन वैर खिलाफ आदम की मर्दमा एयरपोर्ट रोड सरान इंताम से तक उदगबंद को तक लियारी हमारे पाकिस्तान फुटबॉल गड़िन इधर वरना हनी बांधा तो फुटबॉल दिन रुई सराय खासी निश्चित बर्जमदारा बुतर मारागिशा फीसरी की कौमी लेबिक फुटबॉल अहदेदार और समाजी शख्सियात साड़ी बुतगन कश्मीर कच्चा इलाका झेलपुरा कायम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गुलाम नबी डोंगर गस्तगिन 12 साल सूची इमारत की महरू में जबकि गस्तगिन 10 साल से स्कूल उस्ताद हम आजिद बुआ बना
کویت تحقیقارانی وزیر بلوچستان میر ضیاءاللہ لانگو معاون وزیر وزیر بلوچستان شاہد رندہ ہم گرنچی پریس کانفرنس کنانا گستک کہ نا سرکارا ہنا ارو کے مردمانی سرا اوش کو تک بردمگی مردمہ بہادری سے مقابلہ کو تک آہاں گستک کہ سیکیورٹی آپریشن بڑھ جائیں حکومت بلوچستان کمیٹی ہم تشکیل داتا ہے. سوراب نامدارین دمک قدر 80% محلوق ورگے آپ میسر نہیں جبکہ دیمز نبوگے سببا سر بھگز شاداب دم پنجرہ بدل بوگان. نوکندی بلوچستان گرم ترین دمگاہ تہاوار درجہ حرارت اکثر 50 ڈگری سینٹی گریڈ نزدیک یک نیم گائی گرم اور دومی نیم گلائنے لوڈ شیڈنگ کا محلوق جی رہا نیامات کو تک. کویٹیا گوشت نہاد انگیشی پر سبزی نہاد انگیشی بوتک 80 کلدار بہابو کے ٹماٹر سیری 220 کلدار بہابو گائیں ایدے کا سبزی نہاد ہم آسمان سر. مثلا وزیر شہباز شریف کڈی داتا کہ آؤ کے سال واسطہ حج آپریشن سرجمیہ ڈیجیٹل کنک بھی تو وزارت مذہبی امور سے یکجام و قابل عمل منصوبہ لوٹ کو تک بنشو نے ردا وزارت مذہبی کارا حج ڈیجیٹلائزیشن کرنے کے سرا بنداتی کار بنداز کو تک. شنکاری بنجائی وزیر عطا اللہ تارڑا گستک کہ آپ میں زندگی تیسی ہم مقبل تحفظ کنک بھی سنتاز کال بندے درچہ پاکستان آپ سرا حق برقرار ہیں عطا تارڑا سنتاز کال بندے مختل کرنے کی کوشش رد کو تک. نائب مثلا وزیر طریقارانی وزیر اسحاق داراں گو UN سیکرٹری جنرل عہدیداراں امیدواراں ایکواڈور پیسری کی طریقارانی وزیر ماریا فرنانڈا گو گیندولن کو تک اسحاق دارا جموں کشمیر و فلسطین بابتا سلامتی کونسل من لگنامانی سر زور داتا. گلگت بلتستان نوگی سندھ بتگی سر وزیر امجد حسین ایڈوکیٹر وتی عہدے سوگندر چسکو تک مراکش چتران کنانا گلگت بلتستان سر وزیر امجد حسین ایڈوکیٹر گوشت کے گلگت بلتستان پیپلز پارٹی مذہبی پارٹی بستارا اب جون دیمات کر. بنجائی وزیر ریلوے حنیف عباس کے گوشت کہ پاکستان ریلوے وتی ابتا 2 سالہ تاریخ اولی رندہ منافعات کا اور 105 ارب کلدار آمدن رسک. آئیے گوشت کہ فریٹ سیکٹر چاہم ریکارڈ چلو 1 ارب کلدار آمدن رسک جبکہ آئندہ مالی سال واسطہ 65 کلدار منافع ہدف مقرر کرنے بتک. اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ گوادر کا ہے. انڈسٹری وہاں پہ جانی ہے, نئے لوگ وہاں پہ جانے ہیں, دونوں کو گوادر جم خانہ کو بھی اور فیصل آباد چیمبر کے ممبرس کو بھی فائدہ ہو. یہ ایک فیسیلیٹیشن ہے ہمارے ممبرس کے لیے. مور دین 70 کلبز جو ہیں اس سے ایفیلیٹڈ ہیں, تو یہ ہمارے 22,000 ممبر کے لیے یہ ایک جوائنٹ وینچر ہے جو ایک بزنس کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. فیصل آباد چیمبر ممبرس کے لیے ایک ایکسکلوسیو اپرچونٹی اپ ٹو 30% سبسڈی. اپنی ممبرشپ آج ہی سیکیور کریں کیونکہ سلاٹس محدود ہیں. ہم عوام کی آواز ہیں تو شاید ہمارے حکمران کو عوام کی آواز اچھی نہیں لگتی. ایسا نہیں کہ ہم حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں یا ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرتے ہیں, ہم اس طرح نہیں کرتے, لیکن عوام کی آواز لے کے آتے ہیں تو یہ شاید ان کو ہضم نہیں ہوتا. وش نیوز ہو جو جتنے لوکل ہمارے بلوچستان کے لوگ جو سرمایہ لگاتے ہیں, نیوز چینل بناتے ہیں, کی سرپرستی کی ان کی ضرورت ہے, ان کو وسائل دینے کی ضرورت ہے. جیسے نیشنل میڈیا کو ہم نوازتے ہیں پھر وہ خود ارب پتی بن جاتے ہیں, باہر ممالک جا کر سیر سپاٹے کرتے ہیں. تو ہمارا وش نیوز جیسے جتنے لوکل نیوز ہیں, نیوز چینل ہیں, ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. جن کے معاشی مشکلات اس کو حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے. وش نیوز کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ آپ لوگوں کے جو اشتہارات وغیرہ, میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیڈرل کو جتنے تھرو آؤٹ شال چینلز ہیں ان کو
कम से कम फोकस करना चाहिए और उनके जो मसाइल हैं उन पर करना चाहिए। वश में बलूची ज़ुबान शर्रें न्यूज़ चैनल और 20 साल के आई खदमात बलूची ज़ुबान बलूचिस्तान पाकिस्तान असलम हुकूमत 4 गुजार करना गए और वश न्यूज़ चैनल हम आई हमारा सपोर्ट कर रोसांची पीसर वश के कंट्रीब्यूशन हस्ती बलूचिस्तान हर मसाइल उजागर करना माँ ये अप्रिशिएट करना क्योंकि मैं समझा कि एक कौमी में जो हस्ती ज़ुबान सरा उली चैनल वश न्यूज़ बादिशी प्रमोशन विविधता और सपोर्ट करना वश न्यूज़ एक मुश्किल वक्त छे बलूची ज़बान है बलूची लफ्ज़ां के बलूची तवार है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो का वायद चैनल वश है जो कि बलूची ज़बाना गब्जा और बलूची ज़बान बलूचिस्ताना सिंधा और पंजाबा साउथ पंजाबा टिक टाक गबजनक भी शर्जील नाम मेमन में मिनिस्टर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है और आईएंगो आलेवल कने और बैग लोटिंग ज़रूर बैग। आपकी जो ये दरख्वास्त है, आपकी जो ये अपील है, मैं अपने जो इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर हैं सरजील नाम मेमन साहब ने उनसे गुजारिश करनी कि आपका जो ये इशू है इसको रिजॉल्व किया जाए और आज आपकी जो ये रिक्वेस्ट है इसको सुना जाए। आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो रिटर्न में लिख कर दें, हम मिनिस्टर से बात करेंगे, सीएम साहब से बात करेंगे। जो अगर आपके साथ इस तरह हुआ तो उनको आपके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश करें। बलोच हैं, जहाँ सिंधी हैं, जहाँ जो भी पाकिस्तानी वश चैनल का बड़ा बड़ा अच्छा नाम है और उनके सीईओ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सिंध तो एक बहुत बड़ा, यहाँ हमारे बलोच है, तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख के करीब सिंध में बलोच रह रहे हैं। यहाँ पर बलोचों की एक बहुत बड़ी आबादी है जो वश चैनल को बड़े पसंदीदा उनका चैनल है। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हुकूमत बलूचिस्तान जो है वो वश न्यूज़ का हक अदा करने को तैयार नहीं है। एक 20 साल पुराना इदारा जो है उसकी क्या अहमियत है और एक टिकटॉक की क्या अहमियत है। उसमें तो आप फरेब से भी अपने व्यूज़ बढ़ा सकते हैं, उसमें काउंटर नैरेटिव नहीं होता, सिर्फ आप ही अपनी बात कर रहे होते हैं। तो वश न्यूज़ ने बहुत ही मुस्बत जो है वो सहाफ़त की हमेशा बलूचिस्तान के अवाम के लिए, हुकूक के लिए। 20 सालों से हमने कई दफ़ा फ़ाइट किया। डॉक्टर मालिक के दौर में कुछ उन्होंने 5 करोड़ रुपए का फंड रखा, लेकिन बदकिस्मती से वो सब जो है वो पंजाब के मीडिया को चला जाता है या फहमी अखबारात है ज़्यादातर उनको चला जाता है, बंदर बांट हो जाता है, लेकिन जो हकदार है वो हकदार को मिलता नहीं है। ये देखना होगा कि on top of just the subsidy that we're providing and the tracking that we're doing and the nudging that we're doing, what can we really do in terms of making sure that this is the preferred option for the citizen and the customer, him or herself? क्या ऐसा करने की ज़रूरत है कि शहरी खुद ये चाहे, उसके लिए इतना कन्वीनियंट हो कि डिजिटल ऑप्शन QR या अदरवाइज ही वो प्रेफर करे? क्योंकि हकीकत ये है कि आज भी मैं एज अ पार्ट ऑफ दिस कमेटी मैं खुद भी जब किसी दुकान में जाता हूँ तो मुझे पूछना पड़ता है कि क्या आपके पास QR कोड की फैसिलिटी है, और अगर वो होती भी है तो द अमाउंट ऑफ स्टेप्स इट रिक्वायर्स इट्स रियली टुडे इफ वी आर वेरी ऑनेस्ट not as convenient for the customer as paying through cash or card for that matter. So I think these are challenges that we need to address. I think similarly merchant onboarding के हवाले से हमने काफ़ी तफसील में बात की है, and I think that's something we want to try and tackle head on going forward as a committee. कल ही हमारी कमेटी की मीटिंग में इस बात का आगाज़ हुआ है. We've requested and the committee, the State Bank to take the lead over the coming days कि वो organize करे कि PBA, fintech players, payment industry के लोग इकट्ठे बैठें और देखें कि where do we stand with respect to this and what can be done going forward. So I'm glad that we've made the progress that we've made, but knowing the Prime Minister, he's always pushing for more. And I think we've built some great momentum, and I would really like to thank everyone in this room because the banks have played a major part in this. The PBA has played a major part in this, especially those individuals who have devoted a lot of time and effort, have helped guide us in policy making and in making sure we push in the right places in order to achieve our objectives, because policy making in a vacuum without private sector input, without the input of those who are actually on the ground,
is hardly ever impactful. So I'd like to thank everyone who's played their role. I'd like to just share one other important fact before I really stop being a hurdle between you and lunch. बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में आप सबको पता होगा, 1 करोड़ से ज़ायद ख़ानदान इस प्रोग्राम के तहत डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स के थ्रू उनको एड मिलती है। इस साल उसका बजट 800 अरब रुपए से ज़्यादा है और ये रकम पहले आपको याद होगा कि एक कोड जाया करता था बेस्ट से, उस कोड को लेके एजेंट्स के पास लोग जाके उसको कैश आउट कराते थे और उसमें कुछ एडमिन चार्जेस भी कट जाते थे। सो आई एम प्लीज्ड टू से नाउ every single BIS beneficiary has a wallet to which this amount will be directly transferred. Every single BIS beneficiary will have a wallet which will serve as a bank account, and it will be their choice whether they want to go and withdraw cash or they want to use that account to make payments for their bills, etc. And that's part of this cashless initiative. And this is not something that hasn't been done already. इस साल रमज़ान पैकेज भी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने लॉन्च किया, उसमें इंश्योर किया गया कि अब कहीं पर भी आटे की बोरियां या यूटिलिटी स्टोर में लाइनें नहीं आपको नजर आती। यही तय किया गया क्राइटेरिया के तहत बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई किया जाए, उनके वॉलेट्स खोले जाएं और उसमें डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किए जाएं, और वही इस साल किया गया है। सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस कैशलेस जर्नी। सो आई जस्ट end there by just saying this is the summary of what we've achieved so far. I'm grateful to everyone here for the role that they've played. I'm grateful to our colleagues in government, but I would like to really first and foremost appreciate the Prime Minister for the fact that he's really made this a national economic priority, and it continues to be an economic priority. And I'm certain कि जिस तरह का momentum हमने अभी बना लिया है private sector के साथ, PBA के साथ, उसमें मुझे यकीन है कि आगे I think we'll be able to set new targets, set new goals for ourselves, and really make sure that we manage to make this a cashless economy. Thank you very much. वज़ीर ममलकत खजाना सरहाशमध्ये गोष्पता निदेल गोष्कने सर्जमे हाला बलूचिस्तान जिला ज़ियारतदम मंगिया पुलिस पोस्ट सरा सलाहबंदी मर्दमानी ओरछा पुलिस नो कारंदा शहीद बुतगन ज़ियारत SP अब्दुल कद्दूस रेदा 9 अफसर को सलाहबंदांगु तीरगुआरी वक्त शहीद बुतगन शहीदी कारंदानी लाश DHQ अस्पताल सरकन बुतगन सरवजीर बलूचिस्तान कमकार शाहिद रेंदा गुश्तक कि ज़ियारता फितनुल खारिज नाशरकारनी खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन सर्जम बुतक ऑपरेशन FC पुलिस CTD SOW और ATFA नेमगा यकजा कनक बुतक शाहिद रेंदा गुश्तक कि फितनुल खारिज नाशरकारी और शाह पुलिस 9 अफसर और कारंदा शहीद बुतगन शहीदा इंतहा मंगी क्वास पुलिस स्टेशन SHO ATFA इंचार्ज दिगा कारंदा हवारन आई हम गुश्तक के DSP गुलाम सरवर हवार अश्त पुलिस कारंदा वश सलामत काशथानिया सरबुतगन जबकि कांस्टेबल रिजवान हम बाहिफाजत बाजियाब कने नबुतक गुंजाही तहीकारानी वजीर मोहसिन नकविया ज़ियारत पार्टी स्पॉन्सर नाशरकारानी और शे मजम्मत को तक और शहादत सर 9 पुलिस कारंदे खराज तहसीन पेश को तक मोहसिन नकविया गुश्ता के अमने हाथरावती जान नदर कुतगी शहीद राज शान और हानि बेमट्टे कुर्बानी हिचबर शमूशग नबन आई हम गुश्ता के बड़ी बुजदिली और अमन हराब को मावर खसूसी बराए दाखिला बाबर यूसुफ जये गुश्ता की ज़ियारत सिक्योरिटी फोर्सेज सूबबंदी क्लियरेंस ऑपरेशन नियामा 5 नाशरकार हलाक बुतक चुशके फितनुल खारिज खिलाफ कार्रवाई 9 पुलिस अफसरान और एहलकार शहीद बुतक आइए गुश्ता के दहशतगर्द और आनी सहूलतकार खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बलूचिस्तान से नाशरकारी हलासियत ऑपरेशन बरजादारी बाबर यूसुफ जये गुश्ता के शहदाए कुर्बानी हिचबर रायगा नबा बलूचिस्तान अमन कयाम हुकूमत अवलीन तरजीह दरिकारनी वजीर इसाक दारा पाकिस्तान जताएं का सिविल जहती सिफारती चस्तो ईरान दरगता पेशरफ जायजा जूर के वास्ता आला सतह दीवान सरूकी को तक
दरिकारानी कारगिल से रबालकारा दीवाना जताएं आओ के आला सतह में इस्तेमाली प्रोग्राम और दीवाना तैयारी सरा ब्रीफिंग दातर इमूहा सागदारा का सिल जैती कमक के दीमरी वास्ता पाकिस्तान अज़म आधा कनाना जताएं बैनुल अक़वामी फॉर्म सरा पाकिस्तान मौक़फ़ दरगता ज़रूरी हिदायत दातना दीवाना सेक्रेटरी खारजा सफ़ीर आमना बलोच स्पेशल सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा एडिशनल सेक्रेटरी एशिया पैसिफिक और वज़ारत खारजा ईदेगा सीनियर हकाम शिरकत को तक खुजदारा कौमी शारा M8 नेशनल हाईवे खोरी ब्लोंग दमगा चप्रोश्त प्रोश आमाचिन तामीराती कार के 6 साल पीसर बिंदात का नबूतगन अंगा द सरजम नबूतगन ट्रांसपोर्टर मुसाफराना साथ साथ आपे कश्ते के वदार कनन दिलगुश करे मुर्तज़ा बलोच रिपोर्टर। कौमी शारा M8 गवादर रतोदेरो अक्सर मकामात से टूट फूट का शिकार। खुजदार से सिंध जाते हुए खोड़ी भल्लोक के मकाम से रोड टूट फूट का शिकार है। नया तामीर होने वाला रोड भी अक्सर मकामात से टूट चुका है। कौमी शारा पर मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। खोड़ी के मकाम से तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार। अरसद 3 साल से मुरम्मत होने वाला पुल ताहाल नामुकम्मल है। परेशानी रोड मुसाल 4 साल रोड पुल खत्म कनो एनएच वाला मुसाल रोड परेशानी मखलूक फिर बरसात मरे घंटा मखलूक इंतजार के मरीज आगे परेशान हो ला सुबह पार्किंग रोड से मिसाल के दायरा चक्कर फिर बरसात मौसम इरा घंटा मुझे घंटा 4 घंटा गाड़ी वाला सरी सुनो इरा गाड़ी भी हमारे तमान हम पोलन आई डील ना वजह लूजी ना वजह बिटे नो गाड़ी का 10 व्हीलर तमाने रट तमा से इरा गाड़ी पेन फंसेगा सो कना जिन भी बस टिरा मुझे घंटा में रोड नजिया इंतजार करे तकरीबन 10-11 बजे नन्ना होगा पास मसम तेना इलाका अवामी और समाजी हलकों ने बताया कि गुज़श्ता कई सालों से खोड़ी रोड पुल मुरम्मत न हो सका। मानसून की बारिशों की वजह से रोड मजीद टूट सकता है। बारिश के पानी की वजह से कई घंटे तक रास्ता बंद हो जाता है। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला बलूचिस्तान और NHA हुक्काम से अपील करते हुए कहा है कि मज़कूरा पुल को जल्द तामीर किया जाए ताकि मुसाफिर और ट्रांसपोर्ट सुकून से सफर कर सकें। रिपोर्ट मुर्तज़ा बलोच, वश न्यूज़, खुजदार। कोयटिया सूबाई वज़ीर दाखिला मीर्ज़ा लांगो सूबाई वज़ीर सेहत बख्त मोहम्मद काकड़ा ट्रॉमा सेंटर तरुताब कनाना हन्नाउडू का तिलगुआरिया से टप्पी कबाइली मर्दम पुलिस एहलकार अयादत को तक सूबाई वज़ीर दाखिला गुश्ता के हन्नाउडू का नाशरकार खिलाफ ऑपरेशन बढ़ जाए अंगादा 4 नाशरकार बिरार मुतगन आई गुश्ता के हुकूमत मकामी कबाइलां को हम कूपगिन जबकि एहतजाजी शुरका धरना हलास करने अपील कनाना मुकम्मल हुकूमती ताउन यकीन दहानी हम कनाई तक वज़ीर सैदा गुश्ता के टप्पी मर्दम जुत बेहतरीन तिब्बी आसाती फराम का नबुआ बन यहाँ नज़ले, जुकाम, खांसी, बुखार, प्रेगनेंसी, पेट में दर्द, बीपी चेक करने के लिए लोगों को नहीं आना चाहिए, लेकिन 80% लोग यहाँ पर उन लोगों उनका वो आते हैं जिनको यहाँ पर होना नहीं चाहिए। उनको किसी प्राइमरी हेल्थ केयर में जाना चाहिए, किसी BHU में, किसी डिस्पेंसरी पे। वहां क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि वो अपने घर से जब सफर शुरू करके यहाँ तक आ रहे हैं उनको रास्ते में कोई एक्टिव BHU नहीं मिल रहा। तो ये हमारा शॉर्टफॉल है, ये हमारा मिसिंग लिंक है। तो दुनिया का कोई भी हेल्थ केयर का निजाम, हॉस्पिटल्स का निजाम प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर के बगैर जो है वो कंप्लीट ही नहीं होता। हम सेग्रीगेट करना चाहते हैं, हम इसको डीकंजेस्ट करना चाहते हैं, हम यहाँ के लोड को कम करना चाहते हैं। हमारे पास 28 BHUs हैं शहर के अंदर, हम उसे एक्टिवेट कर रहे हैं। अब मैं जब उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता कि मैंने जब इनहेरिट किया है उसे, हमारे पास जब ये जिम्मेदारी आई है तो उसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस थे। बिल्डिंग बन गई है, सामान आ गया है, हायरिंग नहीं हुई है, स्टाफ नहीं है, वो PC4 बनना होता है, वो 2-2 सालों से नहीं बना। लंबी कहानी है। मैं नहीं कह रहा कि हम बहुत सारे, अब मैं अगर आपको मसले बताना शुरू करूं आप अभी डिप्रेशन में चले जाएंगे। लोग डिप्रेशन में, वो हमारा काम है। उन चैलेंजेस को फेस करना हमारा काम है। हम आपको आज ये जो मशीन ऑपरेशनल हो गई है, ये 7.2 अरब रुपए का ये 2 सालों का प्रोजेक्ट है। 90 करोड़ रुपए हम लगा के ये जो ऑपरेशनल हो गई है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, ये पाकिस्तान की पहली मशीन है। ये पाकिस्तान की पहली मशीन है और 1 रुपए भी खर्च किए बगैर दिल के आर्जे में जो शख्स यहां पर पाकिस्तानी आएगा, इंसान आएगा, उसको इंटरवीन किया जाएगा इस मशीन के जरिए, इस जदीद मशीन टेक्नोलॉजी के जरिए। आज हम ये जो दिन मना रहे हैं, इसकी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इसकी इनॉग्रेशन कर रहे हैं।
इसके बड़े मसाइल थे, पहले बड़ी उलझने थी, इसकी बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस एक साल में उनको हल करके आज ये सारा सिलसिला जो है वो हुआ है। मैं ख्वातीन हज़रात कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी आबादी 26.5 करोड़ लोग हो गए। अभी जब पॉपुलेशन सेंसस हुआ था 2022-23 में हम 24 करोड़ थे। हम हर साल 6.7 मिलियन लोगों की आबादी बढ़ाते हैं। एक न्यूजीलैंड से बड़ी आबादी अपने मुल्क में ऐड करते हैं। हमारी एस्टिमेट है कि हम 2030 तक हम इंडोनेशिया को पीछे छोड़ देंगे। हम दुनिया के 5वें बड़े मुल्क से हम 4थे बड़े मुल्क हो जाएंगे। हम 2050 तक 40 करोड़ की आबादी होने जा रहे हैं, 39 करोड़ तकरीबन। ये हमारे एस्टिमेट है। इतनी बड़ी आबादी, 6.7 मिलियन बेबी, और पाकिस्तान में अगर इसका कुछ चंद परसेंटेज जो हम बीमार रहने लगे तो कितने अस्पताल बनाएंगे? हर गली के कोने पे आप हॉस्पिटल बना लें, आप मरीजों को की देखभाल नहीं कर सकते। तो इस बात के कहने का मकसद ये है कि हमें इंसानों को, पाकिस्तानियों को मरीज बनने का इंतजार नहीं करना चाहिए कि वो बने, मरीज बने और हमारे अस्पतालों में आए, जब जाकर हमारा शहर गंजान आबादी सरा मुश्तमिल सलीम कॉलोनी न्यामा वजू के वाटर कोर्स दम के मर्दमानी वास्ता जंजारा न्यामा वाटर कोर्स हराबी आपो सेवरेज सबब आप लोग दाखिल होगा बेंदातू तक दिलगुश कने उस्ता रिपोर्ट। मोहम्मद शहर की गुंजान आबादी पर मुश्तमिल सलीम कॉलोनी के दरमियान से गुजरने वाला वाटर कोरस मकीनों के लिए वबाल जान बन गया। वाटर कोरस में गंदे पानी और सीवरेज की भरमार के बायस पानी की निकासी मुतासिर हो गई है, जिसके नतीजे में गंदा पानी घरों में दाखिल होना शुरू हो गया है, जिससे सलीम कॉलोनी के आवाम के लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो गया है। नंढो वाटर आहे सलीम कॉलोनी में हिन जो पानी बीजी वियो आहे, हिन जो निकाल नथो थिए। हिन जो पानी असांजे घरनि में अचे थो, हिन जो निकाल न आहे हेठि। हिन जी सफ़ाई ऐं मरम्मत कराई वञे, असांजी दरख्वास्त आहे हुकूमत सां। अहले इलाका ने जिले इंतजामिया, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और मुतल्लिका महकमों से मुतालबा किया है कि सलीम कॉलोनी के इस देरीना मसले का फौरी नोटिस लेते हुए वाटर कोरस की सफाई, गंदे पानी की निकासी और मुतासरा आबादी को रिलीफ फराहम करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जाए, ताकि शहरी मजीद नुकसान से महफूज रह सके। कैमरा टीम के साथ अली हसन बलोच, वश न्यूज, उस्ता मोहम्मद, बलोचिस्तान। अब्दुल गफूर हो तो आजी अब्दुल गफूर दुनियामा बाजी माह चबर जाए कबाइली जेड़ा गिशोगी वारबु तक सोलाया पर दुए फरीक यक देगरे गुलाश को तगन दुए फरीक आड़ू की हलास कनाना अमन बरजादार के असम दर्शन को तक गिशी तफसीलात छारे रिपोर्टर। जिला ग्वादर और तुम के दो बड़े कबाइल हूत और रिंद के दरमियान कई माह से जारी कशीदगी और तनाज़ा बिलाखिर इलाकाई अमायदीन, मोतबरीन शख्सियात और रूहानी पेशवाओं की अनथक कोशिशों के नतीजे में खुश उसलूबी से ख़त्म हो गया। सैकड़ों अफराद की मौजूदगी में मुतअद्दिद मसलहती जरगे में दोनों कबाइल ने तमाम इख्तलाफात भुलाकर एक दूसरे को गले लगा लिया और अहद किया कि आइंदा अमन, भाईचारे, बाहमी एहतराम और इत्तेहाद के साथ जिंदगी गुजारने के अज़म का आदा किया। इस तारीखी मसलहत के बाद इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई, जबकि अहले इलाका ने उसे अमन, इस्तेहकाम और समाजी हम आहंगी की जानिब एक अहम और खुश आइन पेशरफ्त करार दिया। इस मौके पर रूहानी पेशवा शेख अब्दुल करीम, शेख मूसा, शेख अब्दुल बासित और दीगर ने इत्तेहाद, सबर और बाहमी एहतराम की अहमियत पर जोर दिया। तकरीब में हाजी ताज मोहम्मद हूत, हाजी मुहीम खान रिंद समेत मुख्तलिफ कबायली, समाजी और सियासी शख्सियात भी शरीक रहे। शुरका ने इस उम्मीद का इजहार किया कि ये तारीखी मसलहत न सिर्फ दोनों कबाइल के दरमियान एतमाद को मजीद मजबूत करेगी, बल्कि पूरे मकरान में अमन, यकजहती और भाईचारे की फिजा को फरोग मिलेगा और इलाका अमन का गहवारा बनेगा। वश न्यूज़, ग्वादर, बलूचिस्तान।
सियालकोटा बिस्मोरम हराम रवां हाजीपुरा माई साबरा बाग शदरत का दिलगुश करना रिपोर्टर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट माई साबरा गली के अंदर, जो कि एक कदीमी जुलूस है 20 मुहर्रम का जुलूस, जो कि अपने मुकर्री रास्ते से होता हुआ गामजम है। मैं साथ साथ अगर आपको बताता चलूँ तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मेरे साथ अदादार भी मौजूद हैं और नौहानी भी हो रही है, जंजीरदारी भी है, और सबसे अहम बात बताता चलूँ तो अक्सरियत तादाद में ज़ाहिरीन मौजूद हैं, जिनमें ख़वातीन, मर्द, बच्चे भी शामिल हैं और अपनी अपनी अक़ीदत का इज़हार कर रहे हैं। मेरे साथ जो ज़ाहिरीन खड़े हैं उनसे पूछते हैं वो इस बारे में 20 मुहर्रम का जो जुलूस है, ये माई साबरा के बाग का कदीमी जुलूस है, उसके बारे में। जी ये कदीमी जुलूस है, वो बहुत पुराना जुलूस है, और इस जुलूस के बानिया कर्नल गुलजार साहब, और इधर काफी अरसे से हमारे बुजुर्गवार भी नोहा पढ़ते आ रहे हैं, उस्ताद असगर बासान साहब, और ये आगे से हमारी नस्लें। सिक्योरिटी के इंतजाम माशाल्लाह बेहतरीन है, हर तरफ से सारा जुलूस कवर है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, ज़ाहिरीन बता रहे थे कि सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी इंतजाम में किया गया है और ज़िले इंतजामिया की हमारे साथ भी पाबंद ज्यादा है। जी सांगड़ा मुस्लिम शांति दफ्तर शाहनवाज अवती रजामंदी इस्लाम कबूल को तक आयवती नाम समीरा एर को तक मीडिया गुतरान का नाना समीरा गुश्तक के आयवती रजा और मर्जिया कराची एक आमिद गिसिया नौशहर फेरोज तालका मूरी जामन इंतजार हुसैन को पसंद आरूस को तक आइए गुश्तक के आइए आबिद प्रेशर जबर और लालच इस्लाम कबूल को तक आइए लोट को तक के मन और मनी लोग वाजा कानूनी तहफ़्फ़ुज़ ज़ैग भी। अफगान तालिबान रजीम नाकिस तर्ज हुक्मरानी और नाशरकारानी पश्त पनाही दम के वास्ता बाइस तशवीश अमरीका जरीदा यूरेशिया रिव्यू अफगानिस्तान नगी की जावरानी निशानदगी को तक अफगान तालिबान रजीम इक़्तिदार के साथ 5 साल पद हम अफगानिस्तान दंगी सिक्योरिटी बहरान आमासिन रिपोर्ट रेदा अफगानिस्तान सिक्योरिटी बहरान असरात आई सिमसरा डन शेंगन नाशरकार गल अफगानिस्तान सरडगारा सरगर्मन हमसाई मुल्कानी वास्ते यक्षला खतरात वदीकनगान अमरीकी जरीरे रेदा तालिबान रजीब तर्ज हुक्मरानी कंट्रोल सिक्योरिटी इमायारा बदबूत नकल इसी हमसाई मुल्कां ताओ बुतक पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान अफगान सरजमीना गो हमगंचे नाशरकारी शिद्दत पसंदी सिक्योरिटी जावरन सरा तशवीश सांगड़ पुलिस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कुम की ज़राइंदर कानूनी कटौती खिलाफ टेक डाउन को तक और जेताएं तानाहानी सिमसरा कार्रवाई को तक पुलिस रेदा मजमूई वड़ादार डिवाइस होल्डर दसगीर करना को बाजी ने खिलाफ मुकदमा दर्ज करना को तक अदगा मुलजमानी खिलाफ चापा जना को टीम जोड़ करना को तक SSP सांगड़ा गुश्ता के नेजगारी जालबुरानी ज़रानी कटौती उपार कनक नबित आहानी खिलाफ तुरंत कार्रवाई कनक भी हवालदार जान लालक जान शहीद यौम शहादत सरत तेगे मुल्क के मसीतना कुरान वानी कनक और दुआ लूटक बुतक उलमाए करामा हवालदार लालक जान शहीद निशान है देगु वतन वफादारी सरा सोहरी सलाम पेश कनक बुतक इधर के तालम गुश्तक के वतन दिन पानी कनुकानी कुर्बानी में आज़ादी सलामती और इमनी बुनियाद शहीदानी कुर्बानी हिचवड़ा शमूशक नबन शहीदानी सरत तेगे राज पहाड़ बंदित हवालदार लालक जान शहीद लासवाल कुर्बानी मुदाम फर्ज शुनासी और बहादुरी अलामत। ये पहला स्टेप है सीन ऑफ थॉट बिटवीन पंजाब एंड बलूचिस्तान प्रोविंस। हम ये समझते हैं कि बलूचिस्तान और इसमें जो हिडन पोटेंशियल है और इसकी जो डीप सी पोर्ट है जिसने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की बुनियाद इंशाल्लाह रखनी है, जो हमने जिमखाना क्लब के साथ एक MOU साइन किया है, MOU के जरिए किसी पंजाब और बलूचिस्तान का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डेवलप करेंगे लाहौर चैम्बर। लाहौर चैम्बर मेंबर्स के लिए एक एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी अप टू 30% सब्सिडी। अपनी मेंबरशिप आज ही सिक्योर करें क्योंकि स्लॉट्स महदूद हैं। विजनरी मैगजीन अब आपके मोबाइल पर। अभी QR कोड स्कैन करें या दिए गए लिंक पर जाएं और ताज़ा तरीन विजनरी मैगजीन तक फौरी रसाई हासिल करें। जून 2025 में 1 खरब रुपए से जाहिद का तारीखी बजट पेश किया गया।
बहुत सारे वादे किए गए, सड़कों की तामीर, अस्पतालों और स्कूलों की बेहतरी, साफ पानी की फराहमी, 639 अरब जारी अखराजात, 336 अरब तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस। लेकिन एक साल बाद तरक्याती मंसूबे फाइलों में हैं या जमीन पर। इस साल तालीम की तरक्याती और गैर तरक्याती बजट की मौजूदा बजट 2023-2024 को 96.5 बिलियन रुपए से 52% बढ़ाकर आइंदा माली साल 2024-25 में 146.9 बिलियन रुपए कर दिया गया है। आइंदा माली साल 2024-25 के दौरान कई बरसों से गैर फहाल BHUs और PPHI के जरिए फाल करने की खातिर 100 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूबाई हुकूमत ने लोकल कौंसलों के माली बहरान को हल करने के लिए 4.7 बिलियन रुपए से ज़ायद रकम फौरी तौर पर जारी किए। ज़मीनी हकीकत क्या है? आवाम अब भी वही पुराना सवाल दोहरा रहे हैं, ये अरबों रुपए आखिर गए कहाँ? नया माली साल आ रहा है मगर सवाल वही पुराना है। तरक्की आई भी थी या सिर्फ ऐलान था? बलूचिस्तानी सरवज़ीर मीर सरफराज बुकी सलूकिया हनाउलू को सूबाई इमनी जावरन इसरा दीवानी बुता दीवाना हनाउलू को आई का शुगर नाशर कारण हिलाफा सैनिटाइजेशन ऑपरेशन में दाद करने की मंजूरी दे बुता दीवान गुजारशानी कनूका सूबाई तहकीकारानी वजीर ज़ियाउल लांगो सूबाई वजीर वक्त काकड़े सलूकिया बुर्जी सतह कमेटी जुड़ करने बुता इधर गदा कबायली सलूक किसी बुतरी जागी और इधर से होल्डरांगू राब्ता करने बुता दीवाना नगीगी जावरांगू हम दमगा इमनी जुड़ करने के वास्ता ज्वाइंट चेक पोस्ट जुड़ करने बलूचिस्तान सरवज़ीर मीर सरफराज बुकी के हनाउलू वाले जिम्मेवारी नाशर का आइन को मक्कारण हिलाफा भी को पीर कार्रवाई करने कोयटिया के साथ 20 किलोमीटर दूर हनाउलू का कलीबाबी सलाहबंदी मर्दमानी और कबाइल न्यामा जंग चूबा तनिंगता 4 मर्दम बीरान और बिस्तगी शपी बुतर हंदी मर्दमानी गोशिगें के अंगता 12 मर्दम बीगवान वैले इलाफा दंगी मर्दमाई एयरपोर्ट रोड सरनिदाम जता उदक बंद होता दिलगुश्कन रिपोर्टर। कोयटा से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर हन्ना उड़क की किलीबाबरी में गुज़श्ता रात मुसल्लह अफराद और कबाइल के दरमियान होने वाली शदीद झड़पों में अब तक 4 अफराद जाँ बहक जबकि 20 से ज़ायद अफराद जख्मी होने की इत्तलात हैं। मकामी ज़राए के मुताबिक तकरीबन 12 अफराद ताहाल लापता हैं। वाक़ई के खिलाफ मुतासिरा इलाका मकीनों ने गुज़श्ता रात से कोयटा में एयरपोर्ट रोड के मकाम पर एहतजाज करते हुए सड़क ब्लॉक किए हुए हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि रात को इनके घर एक किली है अन्ना के लास्ट में बबरी उसका नाम है, वहाँ पे लोग आए मुसल्ला, उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स थे और बड़े बड़े असले थे। उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी कि जी गांव खाली करो, हम यहाँ रहना चाहते हैं, ये हमारे हवाले करो। तो ये इन्होंने नहीं माना, इन्होंने मुजाहिमत की। मुजाहिमत के नतीजे में 4 लोग इनके भी अस्पताल में शहीद पड़े हुए हैं। 13 लोग जो हैं वो लोग उठा कर ले गए। उसके बारे में भी मुतज़ाद खबरें हैं कि अभी पता नहीं जिंदा है या क्या पोजीशन है। इस तरह कुछ और लोग लापता हैं। अभी आए यहाँ पे इन्होंने ये धरना दिया कि हमें जान की अमान। असल में इशू ये है कि जवानों की जमीनें वो हड़प करना चाह रहा है। एक बंदा है खालिद बाटना, ये बंदा वहाँ पे जमीन लेना चाह रहा है। मुझे नहीं पता कि वहाँ पे बीजेपी की स्कीम खोल रही है या ये लोग मादियात के जरिए मादियात को इशू बना के वहाँ से मादियात निकालने की कोशिश जो है प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं। कुछ दिन पहले बबरी इलाके में लोग आए थे, क्या पे घर और ये जितने भी घर है वहाँ पे खाली, हम लोगों ने मुज़म्मत करके उनको पीछे धकेल दिया। अभी कल ये लोग फिर आए हैं, जो कल आए हैं, उनके पास लंचर भी थे, उनके पास गोली भी थी, उनके पास जदीद असले थे और वो असले से ले सोकर हमारे लोगों को शहीद किया। 4 लोग इसमें शहीद हुए, एक बंदे की अभी भी हालत बहुत क्रिटिकल है। इसमें 20 लोगों की तकरीबन करीब ये लोग अपने साथ लेके गए। इसमें बच्चे भी जख्मी हैं, इसमें औरतें भी जख्मी हैं, इसमें बूढ़े भी जख्मी हैं, कुसरा के आसपास दंदिया भी जख्मी हैं जो जेर इलाज हॉस्पिटल। मेन इशू ये है इनका कि ये प्रॉपर्टी किसी सूरत छोड़ना नहीं चाह रहे, कह रहे कि प्रॉपर्टी हमारे हवाले हो जाए और हम कहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है, जब पाकिस्तान का वजूद नहीं तो हम यहाँ पे रह रहे, तो अभी ये प्रॉपर्टी अगर लेना चाह रहे प्रॉपर प्रोसीजर के जरिए। दूसरी जानिब हुकूमत बलूचिस्तान ने किलीबाबरी, हन्ना उड़क में पुलिस और
फ्रंटियर कोर एफसी की मुश्तरका सिक्योरिटी चेक पोस्ट कायम करने का फैसला किया है। हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाना, फौरी रद्द अमल की सलाहियत में इजाफा करना और सिक्योरिटी इदारों के दरमियान राब्तों को मज़ीद मौसर बनाना है, जबकि मुकामी आबादी इस मकसद के लिए ज़मीन भी फराहम करेगी। ताहम उड़द की आवाम का कहना है कि सिर्फ नई चेक पोस्टों के क़याम से मसला हल नहीं होगा, बल्कि बाकी की शफाफ तहकीकात, जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ कार्रवाई, लापता अफराद की फौरी बाजियाबी और इलाके में देर पा अमन के लिए मौसर अमली इक़दामात नागुज़ीर है। वश न्यूज़, कोयटा, बलूचिस्तान। हम आवाम की आवाज़ हैं, तो शायद हमारे उमरान को आवाम की आवाज़ अच्छी नहीं लगती। ऐसा नहीं है कि हम हुकूमत के खिलाफ बात करते हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, हम इस तरह नहीं करते, लेकिन आवाम की आवाज़ लेके आते हैं। तो ये शायद उनको हज़म नहीं होता। जितने लोकल हमारे बलूचिस्तान के लोग जो सरमाया लगाते हैं, न्यूज़ चैनल बनाते हैं, किसी सरपरस्ती की ज़रूरत है, उनको वसाइल देने की ज़रूरत है, इससे नेशनल मीडिया को हम नवाजते हैं, फिर वो उधर पत्ती बन जाते हैं, बार मुमाल जाकर सैर सपाटे कर रहे हैं। तो हमारे वश न्यूज़ जैसे जितने लोकल न्यूज़ हैं, न्यूज़ चैनल है, इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, जिनके माशी मुश्किलात को हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए। न्यूज़ के हवाले से आपने बताया कि आप लोगों की जो ज़्यादा मैं समझता हूँ कि फेडरल को जितने साल चैनल हैं उनको कम से कम वो सकना चाहिए, उनकी जो वश में बलूची ज़ुबानें, शहरें, न्यूज़ चैनल और 20 साल में आई हमारा बलूची ज़ुबाना, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, असना हुकूमत 4000 करने लगे। वश न्यूज़ चैनल आई हमारा सपोर्ट करना। रोज़ सर वश के कंट्रीब्यूशन है हासिल बलूचिस्तान है हर मसाइल उजागर करना, मायके अप्रिशिएट करना। क्योंकि मैं समझा कि ये कौमी में जो असली ज़बान सराउली चैनल है वश न्यूज़ बादी की प्रमोशन बीतियां और सपोर्ट करना। वश न्यूज़ आया एक मुश्किल वक्त किया है। बलूची ज़बान है, बलूची लफ्ज़ान के, बलूची तवार है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो का वाइड चैनल वश है जो कि बलूची ज़बान गब्ज़ान और बलूची ज़बान बलूचिस्तान, सिंधा और पंजाब, साउथ पंजाब टी का जनक भी शायद नाम में मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट में और आइए वो आला लेवल करने और बैग जरूर बैग। आपकी जो ये दरखास्त है, आपकी जो ये अपील है, मैं अपने जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं सुनील नामन साहब से गुजारिश करूंगी कि आपका जो ये इशू है इसको सॉल्व किया जाए और आपकी जो ये रिक्वेस्ट है आपके तवज्जुआत हैं जो रिटर्न में लिख कर दें, हम इससे बात करेंगे, सीएम साहब से बात करेंगे। जो अगर आप सदस्य रहे तो उनको आपके तवज्जुआत दूर करने की कोशिश करें। बलोच है, जहाँ सिंधी है, जो भी पाकिस्तानी वश चैनल का बड़ा अच्छा नाम है और उनके सीईओ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सिंध तो एक बहुत बड़ा है, यहाँ हमारे बलोच है, तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख के करीब सिंध में बलोच रह रहे हैं। यहाँ पर बलोचों की बहुत बड़ी आबादी है जो वश चैनल को बड़े पसंदीदा उनका चैनल है। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हुकूमत बलूचिस्तान जो है वो वश न्यूज़ का हक अदा करने को तैयार नहीं है। एक 20 साल पुराना इदारा जो है उसकी क्या अहमियत है और एक टिकटॉक की क्या अहमियत है। उसमें तो आप फरेब से भी अपनी व्यूज बढ़ा सकते हैं, उसमें काउंटर नैरेटिव नहीं होता, सिर्फ आप ही अपनी बात कर रहे होते हैं। तो वश न्यूज़ ने बहुत ही मुस्बत जो है वो सहाफत की हमेशा बलूचिस्तान के अवाम के लिए, हुकूक के लिए। 20 सालों से हमने कई दफ़ा फाइट किया। डॉक्टर मालिक के दौर में कुछ उन्होंने 5 करोड़ रुपए का फंड रखा, लेकिन बदकिस्मती से वो सब जो है वो पंजाब के मीडिया को चला जाता है या अखबारात ज़्यादातर उनको चला जाता है, बंदरबांट हो जाता है, लेकिन जो हकदार है वो हकदार को मिलता नहीं है। लियारी हमारा फुटबॉल गड़े इदावर नामी बांधा फुटबॉल दीनी सराय खासी निश्चित बंदारा रहता महाराष्ट्र पीस की कौमी लैबी फुटबॉल अदादार समाजी शख्सियत शारीरिक तक दिलकश ने रिपोर्ट
لیاری کے علاقے چاکیواڑہ میں کیا فٹ بال لیاری کا مستقبل بدل سکتی ہے کے عنوان سے ایک خصوصی پینل ڈسکشن کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام میں سندھ فٹ بال ایسوسی ایشن کے نمائندوں، سابق فٹ بالرز، کوچز اور نوجوان کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ لیاری میں فٹ بال اور دیگر کھیلوں کو پرائمری سے ہی سلیبس کا حصہ بنایا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ فٹ بال صرف ایک کھیل نہیں بلکہ نوجوانوں کی شناخت اور امید کی علامت ہے۔ جو آج پروگرام ہوا ہے، اس طرح کے پروگرام ہم ہر ہفتے کرتے ہیں انڈر لیاری ہیریٹیج انیشیٹو، یونیورسل لیاری۔ جب ہم لیاری کے ورثے کی بات کرتے ہیں تو فٹ بال اسپورٹس کی لیاری کا ایک بہت بڑا ورثہ ہے۔ نہ صرف فٹ بال بلکہ باکسنگ، بلکہ وہ جو میموریز ہیں، وہ جو یادیں ہیں فٹ بال کلبس کے پرانے زمانے کے، وہ جو کہانیاں ہیں، وہ جو قصے ہیں اسپورٹس کے، وہ سب ہمارے ورثے کا حصہ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسپورٹس کو کھیلنا اور اسپورٹس کو پڑھنا دونوں الگ الگ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایجوکیشن کریکولم میں اگر اسپورٹس کو شامل کر دیں گے تو ہمارے جتنے بھی فٹ بالرز ہیں جو کہ میٹرک کے بعد جو ہے وہ پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنی پڑھائی کو جاری اور ساری رکھیں گے، کیونکہ اس کو یہ لگے گا جس پیشن کو میں فالو کر رہا ہوں وہ ایجوکیٹڈ پیشن ہے، وہ کوئی ایسا جو ہے وہ پیشن میرا نہیں ہے جس کو کھیل کر میں جو ہے وہ ان پڑھ لے جاؤں گا۔ مقررین نے حکومت، کھیلوں کے اداروں اور فیڈریشن سے مطالبہ کیا کہ لیاری میں فٹ بال کے عملی اقدامات کیے جائیں تاکہ نوجوانوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا جا سکے اور پاکستان کا فٹ بال مستقبل روشن بنایا جا سکے۔ ٹیم کے ساتھ جواد علی، پش نیوز، کراچی۔ کشمیر کا چہرہ پورا کائیں گورنمنٹ پرائمری اسکول غلام نبی نگر گوستگی 12 سالہ چوٹی عمارت میں محروم ہے، جبکہ گوستگی 10 سالہ اسکول اور استاد ہم حاضر ہیں۔ کشمیر نزدیک کا کیم اسکول جی پی ایل غلام نبی نگر گزرتے 20 سالہ اسیں کے بٹنگا شمیر میں 1.5 سال شاگرد اسیں کے تعلیم شمیر میں آوالا بھجیا شہریاں شاگرداں حلق والا بچی بھجیا ٹھاؤں کا گشتا کے استاد ویڈیو ہے اسکول ویڈیو 15 سال کون ہے نا استاد ویڈیو اسکول ویڈیو یہ سارا کھوٹے کیا استاد 15 سال کی ڈی سی کو کافی اساں احتجاج کیوں پیات 12 کٹی اساں کے بلڈنگ جو کم آयो ہے کو چھڈیو ہے وری انٹن تائیں کو بنا آयो ہے بلڈنگ ہے 12 سال تھی چکا ہے جو استاد بھی پڑھائण نٿو اچي یہ جيڪي ڇوڪرا تव्हां ڏسو پيا 150 200 ڇوڪرا آهن جيڪي تعليم کان محروم آهن اسان ڊي سی کان مطالبو ڪنداسين ته استاد بھی ڏنو وڃي بلڊنگ بھی ڏني وڃي آندا چوکان شاگردان الفلا ڈي سی کشمیر ٹيو کشمیر وزير اعظم میں مطالبہ کلا کہ بڑا اسکولات تے چوک میٹرک تعلیم حاصل کرنا تھا کیمرامین ٹیم جبا گزر کیا وسٹی نیو کشمیر کوئٹہ تنکاران وزیر بلوچستان میرزا علالانگو معاون صدر وزیر بلوچستان شاہد رضا ہم کے پریس کانفرنس کرانا نوشتا کہ ناشر کارہانا گروپ مردمانی راوش کو تک بلد کی مردم بہادری سے مقابلہ کو تک آہاں گوشتا کہ سیکیورٹی آپریشن برجان ہے حکومت بلوچستان نے کبھی ہم تشکیل داتا کوئٹہ کے وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء اللہ لانگو اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کے معاون شاہد رضا نے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں نے نہ اڑ کے لوگوں پر حملہ کیا لیکن مقامی افراد نے بہادری سے مقابلہ کیا اور دہشت گردوں کو بھاگنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے جو ہے آپریشن شروع کی ہے، لڑائی جاری ہے اور اس میں رپورٹ سب یہی آئے ہیں کہ ہمارے ATF کے 2 جوان جو ہیں اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں اور یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ 3 سے 4 دہشت گرد اس مقابلے میں مارے بھی گئے ہیں۔ تو آج صبح ابھی ایک اعلیٰ سطح کا میٹنگ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بلایا تھا جس میں تمام ادارے موجود تھے، اس میں فیصلہ کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے تمام اداروں کو احکامات چیک پوسٹ کو فوراً قائم کرنا ہے اور فل فلیج آپریشن کرنا ہے تاکہ علاقے کے لوگوں پر جو یہ دہشت گرد مسلط ہو گئے ہیں ان کا کلہ کما کیا جائے۔ آج جو میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے چونکہ لڑائی کا آغاز جیسے میں نے سامنے آپ کو بتایا کہ گزشتہ روز سے ہی رات کو فورسز علاقے میں پہنچ گئی تھی، لیکن اس وقت جو میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ باقاعدہ کامبنگ اور سینیٹائزیشن آپریشن اس علاقے میں کیا جائے گا جس میں فرنٹیئر فورس بلوچستان پولیس CTD ATF اور SOW حصہ لیں گی
اور جب تک اس علاقے کو پوری طریقے سے کلیئر نہیں کیا جاتا یہ آپریشن ختم نہیں ہوگا. دوسرا ایک اور امپورٹنٹ فیصلہ اس میٹنگ میں یہ لیا گیا ہے. سوشل میڈیا پر بہت سے واٹس ایپ گروپس میں مختلف واقعات جب بھی پیش آتے ہیں ان کے نتیجے میں ایک فیک نیوز کا انبار نظر آتا ہے. اس کے لیے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ واٹس ایپ گروپس میں جو بھی غیر مصدقہ چیز یا فیک نیوز کسی کی جانب سے چاہے وہ کوئی شہری ہو یا واٹس ایپ گروپ کا کوئی ایڈمن ہو کوئی سوشل میڈیا کا انفلوئنسر ہو اگر غیر مصدقہ چیز یا فیک نیوز شیئر کی گئی تو اس کے لیے جو مروجہ قوانین ہیں ان کے تحت ان کے ایڈمنز کے خلاف اور شیئر کرنے والے کے خلاف کارروائی کی جائے گی. ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ہدایت پر سیکیورٹی فورسز کا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری ہے جو علاقے کو مکمل طور پر کلیئر ہونے تک جاری رہے گا. ویش نیوز، کوئٹہ، بلوچستان. سورہ بیان داری دمگر رسیہ چچھر محلو وریا پموشن جتی گیمز نبوگی سوار سرسب شاداب دم منجر بدل بوگن. زلشت کندراباد سورن اسلیگر عراق اینون 30 سال مشکل سرسب شاداب علاقہ لیکن عراق میں خوش سالی مسلسل برسات کرے تو تسلیگر نہ کرے باقاعدہ طور پر کرے اور نقشہ و تبدیل اور اینون دیے ٹکرے ہمو سرسب شاداب علاقہ بنجر علاقہ مسن عراق کرے مخلوق کی کونی دینا ہم کافی پریشانی اور مخلوق کرے بلو کچھ سے علاقہ عام بلڈ کرے علاقہ موو کرے گیدر یعنی بلوچستان کی مشہور ایریا کی ٹپنگا باغات اکثر اور فصل راکیما دا سرسبزی نہ دوائیں اور رچمی کو دا سے سٹو دیرنا راک لیولے واشے بنانے صدا خوشحالی مسنے کے دا مال مویشی والا مال اور راکیما دا کمشان شیف بسرت تو علاقہ چی یعنی ہر نے من ملاتے سیرا مسئلہ لو نے سادارنا مسئلہ لو دا سامو حفظ وجہ دیکھیے اسٹو تیرنا باز کھمین وجہ اور رچمی کو آبادی پھر برسات کا حفظ اور ڈیم زیادہ کھمین وجہ ننا مدیر اسٹاکن کا پنہ بے کہ انگا خوشحالی وجہ ننا آبادی کا علاقہ یعنی گدر اور اسے میگریشن کرنے کی تقریباً گدرنا 40 سے 50% راکے عوام میں میگریشن کرنے مختلف علاقات نانو روف ترا کی دورات دا خوبصورتی وجہ اسکنرات ناشکل اختیار کریں نونو میگر کے راوڑ کرے تحصیلی درر کرے اسفر سب شاداب علاقہ اس مسلم لیکن اینو وقتی اوسی بنجر علاقہ سے تبدیل ارارم برو کا نشک کی کافی پریشانی مر کیمرہ میں مومن کی کنور سراج کی وش نیوز لشت نراباد سورہ نوکری بلوچستان گرم ترین دمگان تہوار ادھر درجہ حرارت اکثر 50 ڈگری سینٹی گریڈ نزدیک ہیں. یقینی مگائی اگر پردومی نگاہ یعنی لوڈ شیڈنگ یا محلولی روانی آمد گیجی تفصیلات تلیوشن ہے رپورٹ. بلوچستان کی گرم ترین علاقوں میں شمار ہونے والے نوکنڈے میں شدید گرمی کے باوجود شہری طویل لوڈ شیڈنگ کا سامنا کر رہے ہیں. جہاں درجہ حرارت اکثر 50 ڈگری سینٹی گریڈ کے آس پاس رہتا ہے وہاں عوام کو صرف 14 گھنٹے بجلی فراہم کی جا رہی ہے. دن کے وقت 2 گھنٹے جبکہ رات کے وقت مسلسل 8 گھنٹے بجلی بند رہتی ہے. رات بھر بجلی کی عدم دستیابی کے باعث شہری شدید گرمی میں گھروں سے باہر ہونے پر مجبور ہے جبکہ بزرگ بچے اور بیمار افراد سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. کنڈی علاقے کا کم سے کم بجلی کا تبدیلی ہے گی اور یہ 14 گھنٹہ بجلی ہے اور یہ کنڈی اچھی گرمی 50 سینٹی گریڈ اور پاکستان کا ترین علاقہ کنڈی اسی خاطر ہم اپیل کرنا انشاءاللہ آئندہ شوریدہ کیسٹو کا چولا کی یہ 2 گھنٹے ریٹنگ کم سے کم علاقہ 20 گھنٹے بجلی دی. کنڈی باشندہ مچوان دا وستاتا ہمارے شمی گرمی آبادہ روچا لوڈ شیڈنگ 22 گرمی اجتماع بجلی 7 گھنٹے 20 گھنٹے کمائے زاگ مجین 22 مرمس لائزن ہمارے شمی گرمی آبادہ ماں ہمیں نمائندہ نصرافین کہ میں بجلیہ ٹیبل کرن 22 گھنٹے. اہل نوکنڈی نے متعلقہ حکام اور کیسکو سے مطالبہ کیا ہے کہ شدید موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بجلی کی فراہمی کا دورانیہ بڑھایا جائے اور لوڈ شیڈنگ میں فوری کمی لا کر عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے. واش نیوز نوکنڈی.
کوئٹہ گوشت نہاد اندیشی بل سبزی نہاد اندیشی بودت 80 کلدار بہابو کے ٹماٹر سے 220 کلدار بہابو گئیں ایدگا سبزی نہاد ہم آزمان سرن دل گشتن رپورٹر. گوشت کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اب دارالحکومت کوئٹہ میں سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں، جس کے باعث متوسط اور غریب طبقے کے لیے روزمرہ ضروریات پوری کرنا بھی مشکل بنتا جا رہا ہے. اس موقع پر شاہروں کا کہنا تھا کہ بھائی جان سبزی تو غریب کے بس یہ بھی کیا، ابھی بس وہی ہے جو بس گزارا کرنا ہے، سمجھے نا. غریب مطلب برباد ہو گیا، کوئی پرسان حال نہیں ہے. آٹا دیکھو، سبزی دیکھو، گوشت کا نام نہیں لے سکتے لیکن سبزی بھی پہلے غریب کے بس میں تھا، وہ بھی ابھی 250-300 روپے ٹماٹر کا کلو ہو گیا. تو حکومت کو چاہیے اس پہ کچھ کنٹرول کرے سبزی پہ. سبزی تو پہلے نا مہنگا ہے پہلے سے، ابھی جو ہے ٹماٹر پہلے جو ہے 70 روپے سے 200 جو ہے بس منڈی میں فرق آ رہا ہے نا، کبھی زیادہ کبھی کم آ رہا ہے. پہلے سے تھوڑا مہنگائی ہوا ہے، پاٹل بندی کی وجہ سے مسئلہ ہے. پہلے ادھر سے فلائی ہوتے ٹماٹر، ابھی سے یہ مچھم لوگوں کا کہ یہ بادر کا جو بڑھانے کے لیے ہم لوگوں کو بولے نا تھوڑا سہولت ملتے تھے، وہاں کا یہاں کا ٹماٹر دیتے نہ کاروبار کے لیے عوام کے لیے تھوڑا سا سہولت ملا ہے. جی جو ہے ابھی مہنگائی ہے، تھوڑا ٹماٹر تو بہت مہنگا ہے اس وجہ سے کہ بارڈر ابھی بند ہے نا. پہلے ایران سے بھی آتا تھا، افغانستان سے بھی زیادہ ٹماٹر آتا تھا، اس وجہ سے جو ہے ٹماٹر مہنگا ہے ابھی اور سبزی بھی مہنگا ہے. حکومت سے اپیل کرتا ہے کہ ٹماٹر جو ہے لوگوں کو بہت 250 روپے کلو بہت ظلم ہے، اس وجہ سے بارڈر تھوڑا سستا ہو جائے ٹماٹر. شہریوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان اور ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ سبزیوں کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے، ناجائز منافع خوری کے خلاف مؤثر کارروائی کرنے اور عوام کو مناسب نرخوں پر سبزیاں فراہم کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں تاکہ مہنگائی کے ستائے ہوئے عوام کو کچھ ریلیف مل سکے اور عوام مناسب قیمت پر سبزیاں خرید سکے. وش نیوز، کوئٹہ، بلوچستان. مزید شہباز شریف کا گڑی جاتا کہ آپ کی سال واسطہ حج آپریشن سرما ڈیجیٹل کرنے بھی وزارت مذہبی امورات جامع قابل عمل منصوبہ یورکل بنشدہ وزارت مذہبی کاران حج ڈیجیٹلائزیشن کرنے کے سرا بیداتی کارڈ دندات کو اوشی گیشتر حج درخواست تصدیق و ادائیگی کو آن لائن ادین ہے انہوں کی ڈیجیٹل سسٹم تحا یکجا کرنے بنشونائی ہم کوشش بھی تک کہ جہاز بھی نواز یکجاہی ڈیجیٹل پلیٹ فارم بیدات کرنے تدبیری سرا گپتران کرنے ہوئے ہیں کیشی طرح نادر بینکنگ سسٹم ادھگا سے آدھگار کے داران ڈیٹا ہم یکجا کرنے بن حکومت معلومات حج قائدان تحا شفافیت تیزی و سہولت تحا گفتگی غلان دانوں کے ڈیجیٹل نظام میں امداد کو تک شنکاری بجائی وزیر تعالیٰ تعالیٰ گوشت کہ آپ میں زندگی یہ ہم بڑا تحفظ کرنے بھی سنتاز کال بندے در پاکستان آپ سراہ برقرار ہے عطا تعالیٰ سنتاز کال بندے مختلف کی کوشش رد کو تک اور گوشت کہ ہندوستان نے ایگام کی بڑی قانونی اخلاقی جواز ہے سے ہندوستان سنتاز کال بندے سراہ شرمندگی آمد ہے گوشت کہ ہندوستان نے ایگام کی اقوام متحدہ اصول خلاف ہے. نائب وزیر کاران وزیر سابقہ UN سیکریٹری جنرل عہدیدار امیدوار ایکواڈور پیشگی کاران وزیر ماریا فرنانڈا گوگیندون کو سابقہ جموں کشمیر و فلسطین بابت سلامتی کونسل منک نامہ زور داتا کاران کارگی سے بال کردہ ماریا فرنانڈو فیونیا گوگیندون لائے سابقہ میں آسمانی کاران اقوام متحدہ کردگیش مؤثر جور کنن و کثیر جہتی کمک کے دیم روی پاکستان پختہ عزم عادہ کو تک آئی امید درشان کو تک کہ اقوام متحدہ دیما سیکریٹری جنرل ادارہ ضروری اصلاحات بری اسحاق ڈارا گشتک کہ مڈل ایسٹ درباری ایشیا پائیدار ایمنی واسطہ کشمیر و فلسطین جی رہانی کی شگیوار کنک اجدرین گلگت بلتستان نوگی چین گتگیں سر وزیر امجد حسین ایڈوکیٹا وتی عہدہ سوگن چس کو تک مراکشت تران کنانا گلگت بلتستان سر وزیر امجد حسین ایڈوکیٹا گوشت کسے گلگت بلتستان پیپلز پارٹی مزنی پارٹی بستارا اب جون دیمات کر آئیے گوشت کہ 2026 کی چینکاری انتہا ورنہ و زال بولانی مزنی کر تو پیپلز پارٹی امیدوارانہ وتی حلقہ نیتہا صوب مندی رستر آئیے کی چینکاری پیپلز پارٹی واسطہ 100% آثر دات کی مردمانی محنت گفت سر وزیر ہم گوشت کہ پیسر کے روایتہ محکم ایر کنانا محلوکہ پیپلز پارٹی سرا بوسا کو تک اور پیپلز پارٹی مزنی ذمہ واری داتک آئی ہم گوشت کہ ایسا عادی نوکن ایسا نسلانی سرا ہوارن
जानब भी बीतन के मरागशा पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हम साड़ी बीतन बचाही वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी गुश्ता कि पाकिस्तान रेलवे वती हफ्ता 2 साल तारीख अवली रंदा मुनाफात का और यकसद 5 अरब कलदार आमदन रस्तक आई गुश्ता के फ्रेट सेक्टर हम रिकॉर्ड चलो 1 अरब कलदार आमदन रस्तक जबकि आइंदा माली साल वास्ता 65 अरब कलदार मुनाफा हदफ मुकर्रर करने बुतक मीडिया से गपतरान का नाना हनीफ अब्बासी गुश्ता कि ML2 और ML3 मंसूबे पाकिस्तान रेलवे दीमरुए हातरा अलमीन जबकि जिता जिताएँ ट्रेन से अपग्रेडेशन नोकी रेलवे रूट से तामीर और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर गहतरी सरहम कार बचा है आइए गुश्ता के रेलवे शफाफियत यकीनी जोड़ कनक बुआ करें दुरुस्त ठेका ओपन एक्शन वसीले का दे बुआ गांध द्रातगा लेगारो पछार माते मेहरे च कुल्ले आलमा ज़्याते इमेजिन करें एक ऐसी कम्युनिटी जो 60 मिलियन से ज्यादा लोगों पर मुश्तमिल है, कनेक्टेड अक्रॉस ओशंस, बॉर्डर्स एंड लैंग्वेजेस। साउथ वेस्ट पाकिस्तान के पहाड़ों से लेकर ईरान, ओमान और UAE के चमकते शहरों तक, यूरोप की दूसरी नस्ल तक और कराची के रोशन पोर्ट से लेकर सखर और पंजाब तक यहाँ आबाद है द ग्लोबल बलोच कम्युनिटी। उनकी आवाज मैटर करती है, उनका कल्चर और वैल्यूज मैटर करते हैं और उन सब तक पहुँचने का सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, Wash News TV and Digital, the only 24/7 media platform dedicated to the Baloch community, जो उनकी खबरें देता है, उनका कल्चर दिखाता है, मैशियत पर बात करता है, तारीख और वैल्यूज पर आगाही देता है। आपके ब्रांड के लिए इसका मतलब है एक लॉयल और ग्रोइंग ऑडियंस तक रसाई, जिनके पास बिलियंस की खरीदारी की ताकत है और जिनकी पहचान और तहजीब बहुत मुनफरिद है। वश पर एडवर्टाइज करें और अपना पैगाम बलोच दुनिया के दिल तक पहुँचाएं। अस्सलाम वालेकुम। चवाशी में हम राया मनरेदा बलूच दिलगुश कने सरहालम बलूचिस्तान जिला ज़ियारत दमक वंगिया पुलिस से पोस्ट सरा सलाह बंदी मर्दमानी और से पुलिस से 9 कारंदा शहीद बुतगन ज़ियारत SP अब्दुल कदूस रेदा 9 अफसर को सलाह बंदा को तीरगवारी वहदा शहीद बुतगन शहीद कारंदा हनी लाश DHQ अस्पताल सरकनक बुतगन वंजाही तहीकारानी वजीर मोहसिन नकविया ज़ियारता भारतीय स्पॉन्सर्ड नाशरकारी और शे मजम्मत को तक और शहादत सरा 9 पुलिस कारंदे खराज तहसीन पेश को तक मोहसिन नकविया कुछ तक कि हमने हाथरावती जान नदर को तक शहीद राज शानत ओहानी बेमट्टी कुर्बानी हिजबा शमूशक न बन मावन खसूसी बराए दाखिला बाबर यूसुफ जई गुश्तक की ज़ियारत सिक्योरिटी फोर्सेज सूबबंदी क्लियरेंस ऑपरेशन नियामक 5 नाशरकार हिलाक बुतगन तुश्के फितना उल खारिज के खिलाफ कार्रवाई 9 पुलिस अफसरान और एहलकार शहीद बुतगन आइए गुश्तक के दहशत गर्दी और सहूलत कारनी खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बलूचिस्तान नाशरकारी हलाकियत ऑपरेशन बढ़ रहा बलूच यकजहती कमेटी रिदा डॉक्टर महरंग बलोच सबकुतुल्ला शाजिया दायबुत की सजाए खिलाफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट अपील दायर कनक बुतक कमेटी रिदा इंसदाद दहशत गर्दी अदालत फैसला कालदम करार दिया को इंसाफ फराहमी दस्तबंदी कनक बुतक बयाना फैसला गैर मुनसिफाना करार देना शफाफ अदालती कार्रवाई लूट कनक बुतक दरी कारानी वजीर साक द्वारा पाकिस्तानी जताई का सिविल जहती सिफारती चिस्तो ईरानी दरगता पेशरफ जायज़ा जूर के वास्ता आला सतह दीवान सरुकी को तक दरी कारानी कार के सारा बालकार दीवाना जताई आओ के आला सतह में इस्तेमाली प्रोग्राम दीवाना तैयारी इस तरह ब्रीफिंग दा तक
खुशदारा कौमी शाहरा M8 नेशनल हाईवे खोरी ब्लोंगे दमागा चप्रोश प्रोश आमास तामीराती कार के 6 साल पीसर बिंदास बुतगन कार अंगारा सर्जम न बुतगन ट्रांसपोर्टर मुसाफिर साथ साथ आप कशरे वदारन कुवैतिया सूबाई वजीर दाखिला मिर्जा उला लांगो सूबाई वजीर सेहत बख्श मोहम्मद काकड़ा ट्रामा सेंटर तरोताब कनाना हन्नाउदू का तीरगुआई टप्पी कबायली मर्दों पुलिस एहलकार अयादत को तक सूबाई वजीर दाखिला गुश्ता के हन्नाउदू का नाशरकार खिलाफ ऑपरेशन बढ़ जाए उस्ता मोहम्मद शहरे गंजाना आबादी सरा मुश्तमिल सलीम कॉलोनी न्यामा गजू के वाटर कोर्स दमगा मर्दमानी वासा जंजला न्यामा से वाटर कोर्स हराबे आप सेवरेज सबब आप लोग दाखिल होगा बिंदास मुश्तक अब्दुल गफूर हो तो आजी अब्दुल गफूर रंद न्यामा बाजी माह तबर जाए कबारी जीरा गिशुगी वार बुतक सोलह पद दुए फरीक यक देगरे गुलाश को तक दुए फरीका अड़ू की हलास कराना अमन बरजादार के अजम दर्शान को तक बलूचिस्तान में फैवजी मीर सरफराज बुक के सरुकिया हन्ना उर्दू को सुबह इमली जावरानी सरद दीवानी बुतक दीवाना हन्ना उर्दू का और ये कशुबर नाशरकारानी खिलाफ सैनिटाइजेशन ऑपरेशन बेदात करने की मंजूरी दैग बुतल दीवाना गुजार शानी कनूका सूबाई तहकारानी वजीर ज़ियाउल्लाह लांगो सूबाई वजीर बख्श काफिर सरूकिया बुर्जी सतह कमेटी जोड़ करने बुतल कुवैतिया के साथ 20 किलोमीटर दूर हन्ना उर्दू का कलीबाबिया सलाहबंदी मर्दवानी और कबीले न्यामा जंगो चूपी तनिक तक 4 मर्दम बीरान और 20 तगीश टप्पी बुतक हंदी मर्दमानी को शिकन के अंगता दोआज़दा मर्दम बीगवाइन वैर खिलाफ आदम की मर्दमा एयरपोर्ट रोड सरान इंदाम से तक उदगबंद को तक लियारी हमारे पाकिस्तान फुटबॉल गड़िंद इधर वरना हनी बांधा तो फुटबॉल दिन रुई सराय खासी निश्चित बरजमदारा बुतक मारागिशा फीसरी की कौमी लेबिक फुटबॉल अहदेदार और समाजी शख्सियात साड़ी बुतगन कश्मीर कच्चा इलाका घेरपूरा कायम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गुलाम नबी डोंगर गस्तगिन 12 साल से इमारत की महरू में जबकि गस्तगिन 10 साल से स्कूल उस्ताद हम हाजिर हुआ बना कुवैतिया तहकारानी वजीर बलूचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगो मावन वसर वजीर बलूचिस्तान शाहिद रिंदा हमजनसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कनाना गुस्तक के नाशरकारा हन्ना उर्दू के मर्दमानी सरा ओश को तक बलदमगी मर्दमा बहादुरी से मुकाबला को तक आह गुस्तक के सिक्योरिटी ऑपरेशन बढ़ जाए हुकूमत बलूचिस्तान कमेटी हम तश्कील दाता सूराबे नामदारिन दमक गदरसिया चर्चिल दरसद महलूक वर्गे आप मुयसर नहीं जबकि जेम्स नबुआ के सबबा सर भब्ज शादाब दम पुंजरा बदल बुआगान नौकंदी बलूचिस्तान गर्म दमगा तहावार दर्जा हरारत अक्सर 15 डिग्री सेंटीग्रेड नजदीक यक नीम गई गर्म और दूमी नीम गलाइन लोड शेडिंग का महलूक जी रहा नियामत को तक कुवैतिया गोश्त नेहादंगीशी पर सब्जी नेहादंगीशी बुतक अश्ताद कलदार बहाबुओ के टमाटर सीरी 220 कलदार बहाबुआ गए ईदेगा सब्जियानी नेहाद हम आसमान सर मजन वजीर शहबाज शरीफा कड्डी दाता कि आओ कि साल वास्ता हज ऑपरेशन सरजमिया डिजिटल कनक भी तो वजारत मजहबी अमूर से यकजाम और काबिल अमल मनसूबा लूट को तक बुनशुन रदा वजारत मजहबी कारा हज डिजिटलाइजेशन करने के सरा बिंदाती कार बिंदात को तक शिंकारी बुंजाई वजीर अताउल्लाह तारड़ा गुस्तक कि आप नई जिंदगी इसी हम मुखवड़ा तहफ़्फ़ुज़ कनक भी सिंताज कॉलबंदे दर्जा पाकिस्तान आप सरा हक बरकरार अता तारड़ा सिंताज कॉलबंदे मुख्तल करने की कोशिश करत को तक नायब मजन वजीर तरीकारानी वजीर साख दारा UNA सेक्रेटरी जनरल अहदेदारा उम्मीदवार इक्वाडोर पीसरी की तरीकारानी वजीर मारिया फर्नांडा गेंदोलन को तक इसाक दारा जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन बाबता सलामती कौंसिल मन लगनामानी जोरदार तक।
गिलगित बल्तिस्तान नूगिसिन बुत्तिगी सरवजीर अमजद हुसैन एडुकेटर वती अहदे सोगंदर चेस्को तक मरागिशा चतरान कनाना गिलगित बल्तिस्तान सरवजीर अमजद हुसैन एडुकेटर गोश्त के गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स पार्टी वजन पार्टी बिस्तारा अब जून दीमत कर बंजाई वजीर रेलवे हनीफ अब्बास के गुस्से के पाकिस्तान रेलवे वती अब्ता 2 साल तारीख अवली रंदा मुनाफात कर और 105 अरब कलदार आमदन रसक आइए गुस्से के फ्रेट सेक्टर चाहम रिकॉर्ड चलो 1 अरब कलदार आमदन रसक जबकि आइंदा माली साल वास्ते 605 कलदार मुनाफा हदफ मुकर्रर करना बुतक और मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त जो है वो गवादर का है। इंडस्ट्री वहाँ पे जानी है, नए लोग वहाँ पे जाने हैं, दोनों को, गवादर जिमखाना को भी और फैसलाबाद चैम्बर के मेंबर्स को भी फ़ायदा हो। ये एक फैसिलिटेशन है हमारे मेंबर्स के लिए। मोर देन 70 क्लब्स जो हैं इससे एफिलेटेड हैं, तो ये हमारे 22,000 मेंबर के लिए ये एक जॉइंट वेंचर है जो एक बिजनेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करेगा। फैसलाबाद चेंबर मेंबर्स के लिए एक एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी, अप टू 30% सब्सिडी। अपनी मेंबरशिप आज ही सिक्योर करें क्योंकि स्लॉट्स महदूद हैं। हम आवाम की आवाज़ हैं, तो शायद हमारे हुक्मरान को आवाम की आवाज़ अच्छी नहीं लगती। ऐसा नहीं कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करते हैं या उनके ख़िलाफ़ की प्रोपेगेंडा करते हैं, हम इस तरह नहीं करते, लेकिन आवाम की आवाज़ लेके आते हैं, तो ये शायद उनको हज़म नहीं होता। वश न्यूज़ हो, जो जितने लोकल हमारे बलूचिस्तान के लोग जो सरमाया लगाते हैं, न्यूज़ चैनल बनाते हैं, की सरपरस्ती की उनकी ज़रूरत है, उनको वसाइल देने की ज़रूरत है। जैसे नेशनल मीडिया को हम नवाजते हैं, फिर वो खुद रपत्ती बन जाते हैं, बाहर मुमालक जाकर सैर सपाटे करते हैं। तो हमारा वश न्यूज़ जैसे जितने लोकल न्यूज़ हैं, न्यूज़ चैनल हैं, इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, जिनकी माशी मुश्किलात इसको हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए। वश न्यूज़ के हवाले से आपने बताया कि आप लोगों के जो इश्तिहारात वगैरह, मैं समझता हूँ कि ये फेडरल को जितने थ्रू आउट शाल चैनल्स हैं उनको कम से कम फोकस करना चाहिए और उनके जो मसाइल उन पर करना चाहिए। वश में बलूची ज़ुबानें शर्रें न्यूज़ चैनल और 20 साल की आई खदमात बलूची ज़ुबाना बलूचिस्ताना पाकिस्ताना असलम हुकूमत 4 गुजार करना गए वश न्यूज़ चैनल हम आई हमारा सपोर्ट करना रोज़ान पीसर वश के कंट्रीब्यूशन हस्ते बलूचिस्तान हर मसाइल उजागर करना माँ ये अप्रिशिएट करना क्योंकि मैं समझा कि एक कौमी में जो हस्ते ज़ुबान सरा उली चैनल वश न्यूज़ बादिशी प्रमोशन विविधतियाँ और सपोर्ट करना वश न्यूज़ एक मुश्किल वक्त है बलूची ज़बान है बलूची लफ्ज़ान के बलूची तवार है कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो का वायद चैनल वश है जो कि बलूची ज़बाना गबजान और बलूची ज़बान बलूचिस्ताना सिंधा और पंजाबा साउथ पंजाबा टिक टाक गबजनक भी शर्जील नाम मेमन में मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है और आयंग आलेवल कने और बैग लोटी ज़रूर बैग। आपकी जो ये दरख्वास्त है, आपकी जो ये अपील है, मैं अपने जो इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर हैं सरजील नाम मेमन साहब, मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि आपका जो ये इशू है इसको रिजॉल्व किया जाए और आज आपकी जो ये रिक्वेस्ट है इसको सुना जाए। आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो रिटर्न में लिख कर दें, हम मिनिस्टर से बात करेंगे, सीएम साहब से बात करेंगे। जो अगर आपके साथ इस तरह हुआ तो उनको आपके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश करेंगे। बलोच हैं, जहाँ सिंधी हैं, जहाँ जो भी पाकिस्तानी वश चैनल का बड़ा अच्छा नाम है और उनके CEO बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सिंध तो एक बहुत बड़ा, यहाँ हमारे बलोच है, तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख के करीब सिंध में बलोच रह रहे हैं। यहाँ पर बलोचों की एक बहुत बड़ी आबादी है जो वश चैनल को बड़े पसंदीदा उनका चैनल है।
بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حکومت بلوچستان جو ہے وہ وش نیوز کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں ہے. ایک 20 سال پرانا ادارہ جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور ایک ٹک ٹاک کی کیا اہمیت ہے. اس میں تو آپ فریب سے بھی اپنے ویوز بڑھا سکتے ہیں, اس میں کاؤنٹر نیریٹو نہیں ہوتا, صرف آپ ہی اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو وش نیوز نے بہت ہی مثبت جو ہے وہ صحافت کی ہمیشہ بلوچستان کے عوام کے لیے, حقوق کے لیے. 20 سالوں سے ہم نے کئی دفعہ فائٹ کیا. ڈاکٹر مالک کے دور میں کچھ انہوں نے 5 کروڑ روپے کا فنڈ رکھا, لیکن بدقسمتی سے وہ سب جو ہے وہ پنجاب کے میڈیا کو چلا جاتا ہے, یا فہمی اخبارات ہیں زیادہ تر ان کو چلا جاتا ہے, بندر بانٹ ہو جاتا ہے, لیکن جو حقدار ہے وہ حقدار کو ملتا نہیں ہے. امیجن کریں ایک ایسی کمیونٹی جو 60 ملین سے زیادہ لوگوں پر مشتمل ہے, کنیکٹڈ اکراس اوشنز, بارڈرز اینڈ لینگویجز. ساؤتھ ویسٹ پاکستان کے پہاڑوں سے لے کر ایران, عمان اور UAE کے چمکتے شہروں تک, یورپ کی دوسری نسل تک اور کراچی کے روشن پورٹ سے لے کر سکھر اور پنجاب تک, یہاں آباد ہے The Global Baloch Community. ان کی آواز میٹر کرتی ہے, ان کا کلچر اور ویلیوز میٹر کرتے ہیں, اور ان سب تک پہنچنے کا صرف ایک ہی پلیٹ فارم ہے, Wash News TV and Digital, the only 24/7 media platform dedicated to the Baloch community. جو ان کی خبریں دیتا ہے, ان کا کلچر دکھاتا ہے, معیشت پر بات کرتا ہے, تاریخ اور ویلیوز پر آگاہی دیتا ہے. آپ کے برانڈ کے لیے اس کا مطلب ہے ایک لائل اور گروئنگ آڈینس تک رسائی, جن کے پاس بلینز کی خریداری کی طاقت ہے اور جن کی پہچان اور تہذیب بہت منفرد ہے. واش پر ایڈورٹائز کریں اور اپنا پیغام بلوچ دنیا کے دل تک پہنچائیں. سرحال شما دلگوش کتا نی دلگوش کنے سرجمه حالا. بلوچستان ضلع زیارت دم منگیا پولیس پوسٹ سرا صلاح بندی مردمانی اورشا پولیس نو کارندہ شہید بتگن. زیارت SP عبدالقدوس رضا نو افسر گو صلاح بنداں گو تیرگواری وقت شہید بتگن. شہیدی کارندہ ہنی لاش DHQ اسپتال سرکنگ بتگن. سر وزیر بلوچستان کمکار شاہد رندہ گوشتک کہ زیارتہ فتنہ الخوارج ناشرکارانی خلافہ کلیئرنس آپریشن سرجم بتک. آپریشن FC پولیس CTD SOW اور ATF نیم گا یکجا کنک بتک. شاہد رندہ گوشتک کہ فتنہ الخوارج ناشرکاری اور شاہ پولیس نو افسر اور کارندہ شہید بتگن. شہیدہ انتہا منگی اوکاس پولیس اسٹیشن SHO ATF انچارج و دیگا کارندہ ہوارن. آئی ہم گوشتک کہ DSP غلام سرور ہوار اشت پولیس کارندہ وش سلامت کاشتانیہ سر بتگن, جبکہ کانسٹیبل رضوان ہم باحفاظت بازیاب کنینک بتگ. بنجاہی تحقیقارانی وزیر محسن نقوی زیارتہ بھارتی اسپانسر ناشرکارانی اور شے مذمت کو تک اور شہادت سرا 9 پولیس کارندے خراج تحسین پیش کو تک. محسن نقوی گوشتہ کہ امن ہاتراوتی جان ندر کتگی شہید راج شان اوہانی بیمت قربانی ہچبر شموشگ نبن. آئی ہم گوشتہ کہ وڑی بزدلی اور امن حراب کنا معاون خصوصی برائے داخلہ بابر یوسف زئی گوشتہ کہ زیارتہ سیکیورٹی فورسز صوبمندی کلیئرنس آپریشن نیامہ 15 ناشرکار ہلاک بتک. چشکی فتنہ الخارج خلاف کاروائی 9 پولیس افسران و اہلکار شہید بتگن. آئیے گوشتہ کہ دہشت گرد وہانی سہولت کارن خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بلوچستان سے ناشرکاری حلاسیت آپریشن برجا داری. بابر یوسف زئی گوشتہ کہ شہدائے قربانی ہچبر رائے گا نبا بلوچستان امن قیام حکومت اولین ترجیح. دری کارانی وزیر اسحاق ڈارا پاکستان جتائیں کثیر الجہتی سفارتی چستو ایران درگتا پیش رفت جائزہ زور کے واسطہ اعلیٰ سطحی دیوان سروکی کو تک. دری کارانی کارگ سے ربالکارہ دیوانہ جتائیں آؤ کے اعلیٰ سطح میں استعمالی پروگرام اور دیوانانی تیاری سرا بریفنگ داتا. اموہا اسحاق ڈارا کثیر الجہتی کمک کے دیم روی واسطہ پاکستان عزم آدھا کنانا جتائیں بین الاقوامی فارمز سرا پاکستان موقف درگتا ضروری ہدایت داتا. دیوانہ سیکرٹری خارجہ سفیر آمنہ بلوچ, اسپیشل سیکرٹری اقوام متحدہ, ایڈیشنل سیکرٹری ایشیا پیسیفک اور وزارت خارجہ ایدگاہ سینئر حکام شرکت کو تک.
खुजदारा कौमी शारा M8 नेशनल हाईवे खोरी ब्लोंग दमगा च पृष्ठ प्रूश आमाचिन तामीराती कार के 6 साल पीसर बिंदात का नबूतगन अंगा द सरजम नबूतगन ट्रांसपोर्टर मुसाफराना साथ साथ आपे कष्ट के वदार कनन दिलगुश करे मुर्तजा बलोच रिपोर्टर। कौमी शारा M8 गवादर रतोदेरो अक्सर मकामात से टूट फूट का शिकार। खुजदार से सिंध जाते हुए खोड़ी भल्लोक के मकाम से रोड टूट फूट का शिकार है। नया तामीर होने वाला रोड भी अक्सर मकामात से टूट चुका है। कौमी शाहरा पर मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। खोड़ी के मकाम से तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार। अरसद 3 साल से मुरम्मत होने वाला पुल ताहाल नामुकम्मल है। परेशानी देखी रोड ना मुसाल अंचार साला रोड ना पुल खत्म कनो एनएच वाला मुसाल रोड परेशानी मखलूक फिर बरसात मरे घंटा था घंटा मखलूक इंतजार के मरीज आग बह परेशान हो दा सुबना ए सुबना पार्किंग रोड से मिसाल के दायरा चक्कर फिर बरसात मौसम इरा इरा घंटा मुझे घंटा 4 घंटा गाड़ी वाला सरी सुनो इरा गाड़ी भी हम तमान हम पोलन आए दीर न वजह लूजी न वजह बिटे नो गाड़ी का 10 व्हीलर तमान रस्ट तमा से इरा गाड़ी पेन फंसेगा सो कना जिन भी बस टेरा मुझे घंटा में रोड नजरिया इंतजार करे तकरीबन 10-11 बजे नन्ना का पास मौसम तेना इलाका है। अवामी और समाजी हलकों ने बताया कि गुज़श्ता कई सालों से खोड़ी रोड पुल मुरम्मत न हो सका। मानसून की बारिशों की वजह से रोड मजीद टूट सकता है। बारिश के पानी की वजह से कई घंटे तक रास्ता बंद हो जाता है। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला बलूचिस्तान और NHA हुक्काम से अपील करते हुए कहा है कि मज़कूरा पुल को जल्द तामीर किया जाए ताकि मुसाफिर और ट्रांसपोर्ट सुकून से सफर कर सकें। रिपोर्ट मुर्तज़ा बलोच, वश न्यूज़, खुजदार। अफगान तालिबान रजीम नाकिस तर्ज हुक्मरानी और नाशरकारानी पश्त पनाही दम के वास्ता बाइस तशवीश अमरीका जदीदा यूरेशिया रिव्यू अफगानिस्तान नगी की जावरानी निशानदगी को तक अफगान तालिबान रजीम इक़्तिदार के साथ 5 साल पद हम अफगानिस्तान दमगी सिक्योरिटी बहरान आमासिन रिपोर्ट रेदा अफगानिस्तान सिक्योरिटी बहरान असरात आई सिमसरा डन शेंगन नाशरकार गल अफगानिस्तान सरडगारा सरगर्मन हमसाई मुल्कानी वास्ता यकशला खतरात वदीकनगान अमरीकी जरीदे रेदा तालिबान रजीब तर्ज हुक्मरानी कंट्रोल सिक्योरिटी इमायारा बदबूत नकन इसी हमसाई मुल्कान ताओ बुतक पाकिस्तान चीन रूस और ईरान अफगान सरजमीना गु हमग्रंचे नाशरकारी शिद्दत पसंदी सिक्योरिटी जावरा इंसरा तशवीशन सांगड़ पुलिस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कुम की ज़रानी दर कानूनी कटौती खिलाफ चेक डाउन को तक और जताएँ तानाहानी से मिसरा कार्रवाई को तक पुलिस रेदा मजमूई वड़ा दाद डिवाइस होल्डर दसगीर करना को बाजी ने खिलाफा मुकदमा दर्ज करना बू तक अदगा मुलजमानी खिलाफा चापा जाना को टीम जोड़ करना बू तक SSP सांगड़ा गुश्ता के नेजगारी जालबुरानी ज़रानी कटौती उपार कनक नबित आहानी खिलाफा तुरंदी कार्रवाई कनक बीत हवालदार जान लालक जान शहीद योम शहादत सराते उगे मुल्क के मसीतना कुरान वानी कनक उदवालू तक उलमाए करामा हवालदार लालक जान शहीद निशान है दगु वतना वफादारी सरा सोहरी सलाम पेश करने बुतक इधर के तालमा गुश्ता के वतन दिन पानी कनुकानी कुर्बानी मैं आज़ादी सलामती और इमनी बुनियादिन शहीदानी कुर्बानी हिचवड़ा शमूशक नबन शहीदानी सरते उगे राज पहाड़ बंदित हवालदार लालक जान शहीद लाजवाल कुर्बानी मुदाम फर्ज शुनासी बहादुरी अलामतन कोयटिया सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगो सूबाई वज़ीर सेहत बख्त मोहम्मद काकरा ट्रॉमा सेंटर तरोताब कनाना हन्नाउडो का तिरगुआरिया चप्पी कबाइली मर्दों पुलिस एहलकार अयादत को तक सूबाई वज़ीर दाखिला गुश्ता के हन्नाउडो का नाशरकार खिलाफ ऑपरेशन बरजाहिन अंगादा 4 नाशरकार बीरार मुतगन आये गुश्ता के हुकूमत मकामी कबाइला को हम कूपगिन जबकि एहतजाजी शुरका धरना हलास करने अपील कनाना मुकम्मल हुकूमती ताउन यकीन दहानी हम कनाइन तक वज़ीर सैदा गुश्ता के टप्पी मर्दम जुत बेहतरीन तिब्बी आसराती फराम का नबुआ बन उस्ता मोहम्मद शहर गंजान आबादी सरा मुश्तमिल सलीम कॉलोनी न्यामा वजू के वाटर कोर्स दम के मर्दमानी वास्ता जंजारा न्यामा छे वाटर कोर्स हराबे आपो सेवरेज सबबा आप लोग दाखिल हुआ बेंदात तक दिलगुश्कने उस्ता मोहम्मद रिपोर्ट मोहम्मद शहर की गुंजान आबादी पर मुश्तमिल सलीम कॉलोनी के दरमियान से गुजरने वाला वाटर कोरस मकीनों के लिए वबाल जान बन गया। वाटर कोरस में गंदे पानी और सेवरेज की भरमार के बायस पानी की निकासी मुतासर हो गई है, जिसके नतीजे में गंदा पानी घरों में दाखिल होना शुरू हो गया है, जिससे
सलीम कॉलोनी के आवाम के लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो गया है। नंढो वाटर आहे सलीम कॉलोनी में हो, हिन जो पाणी बीहजी वियो आहे, हिन जो निकाल नथो थिए, हिन जो पाणी असांजे घरनि में अचे थो, हिन जो निकाल न आहे हेठि, हिन जी सफ़ाई ऐं मरम्मत कराई वञे, असांजी दरख़्वास्त आहे हुकूमत सां। अहले इलाका ने जिले इंतजामिया, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और मुतल्लिका महकमों से मुतालबा किया है कि सलीम कॉलोनी के इस देरीना मसले का फौरी नोटिस लेते हुए वाटर कोरस की सफाई, गंदे पानी की निकासी और मुतासरा आबादी को रिलीफ फराहम करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जाए ताकि शहरी मजीद नुकसान से महफूज रह सके। कैमरा टीम के साथ अली हसन बलोच, वश न्यूज, उस्ता मोहम्मद, बलोचिस्तान। अब्दुल गफूर हो तो आजी अब्दुल गफूर दुनियामा बाजी माह चबर जाए कबाइली जेड़ा गिशो की बारबुत सोलाया पद दुए फरीक यक देगरे गुलाश को तकन दुए फरीक आड़ू की हलास कनाना अमन बरजादार के असम दर्शन को तक गिशी तफसीलात छारे रिपोर्टर। ज़िला ग्वादर और तुम के दो बड़े कबाइल हूत और रिंद के दरमियान कई माह से जारी कशीदगी और तनाज़ा बिलाखिर इलाकाई अमायदीन, मोतबरीन शख्सियात और रूहानी पेशवाओं की अनथक कोशिशों के नतीजे में खुश उसलूबी से ख़त्म हो गया। सैकड़ों अफराद की मौजूदगी में मुतअद्दिद मसलहती जरगे में दोनों कबाइल ने तमाम इख्तलाफात भुलाकर एक दूसरे को गले लगा लिया और अहद किया कि आइंदा अमन, भाईचारे, बाहमी एहतराम और इत्तेहाद के साथ ज़िंदगी गुजारने के अज़म का आदा किया। इस तारीखी मसलहत के बाद इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई, जबकि अहले इलाका ने उसे अमन, इस्तेहकाम और समाजी हम आहंगी की जानिब एक अहम और खुश आइन पेशरफ्त करार दिया। इस मौके पर रूहानी पेशवा शेख अब्दुल करीम, शेख मूसा, शेख अब्दुल बासित और दीगर ने इत्तेहाद, सब्र और बाहमी एहतराम की अहमियत पर जोर दिया। तकरीब में हाजी ताज मोहम्मद हूत, हाजी मुहिम खान रिंद समेत मुख्तलिफ कबायली, समाजी और सियासी शख्सियात भी शरीक रहे। शुरका ने इस उम्मीद का इजहार किया कि ये तारीखी मसलहत न सिर्फ दोनों कबाइल के दरमियान एतमाद को मज़ीद मजबूत करेगी, बल्कि पूरे मकरान में अमन, यकजहती और भाईचारे की फ़िज़ा को फ़रोग़ मिलेगा और इलाका अमन का गहवारा बनेगा। वश न्यूज़, ग्वादर, बलूचिस्तान। सियालकोटा बिस्मोरमुल हराम रवां हाजीपुरा माई साबरा बाग शदरत का दिलगुश करना रिपोर्टर। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ सियालकोट माई साबरा के गली के अंदर, जो कि एक कदीमी जुलूस है, 20 मुहर्रम का जुलूस, जो कि अपने मुकर्री रास्ते से होता हुआ गामजम है। मैं साथ साथ अगर आपको बताता चलूँ तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मेरे साथ आज़ादार भी मौजूद हैं और नौहानी भी हो रही है, जंजीरदारी भी है, और सबसे अहम बात बताता चलूँ तो अक्सरियत तादाद में ज़ाहिरीन मौजूद हैं, जिनमें ख़वातीन, मर्द, बच्चे भी शामिल हैं और अपनी अपनी अक़ीदत का इज़हार कर रहे हैं। मेरे साथ जो ज़ाहिरीन खड़े हैं उनसे पूछते हैं वो इस बारे में 20 मुहर्रम का जो जुलूस है, ये माई साबरा के बाग का कदीमी जुलूस है, उसके बारे में। जी ये कदीमी जुलूस है, वो और बहुत पुराना जुलूस है, और इस जुलूस के बानिया कर्नल गुलजार साहब, और इधर काफ़ी अरसे से हमारे बुजुर्गवार भी नोहा पढ़ते आ रहे हैं, उस्ताद असगर बादशाह साहब, और ये आगे से हमारी नस्लें। सिक्योरिटी के इंतजाम माशाल्लाह बेहतरीन है, हर तरफ से सारा जुलूस कवर है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, ज़ाहिरीन बता रहे थे कि सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी फुल प्रूफ इंतजाम में किया गया है और ज़िले इंतजामिया की हमारे साथ भी तावन बहुत ज़्यादा है। जी सांगड़ा मुस्लिम शांति दफ्तर शाहनवाज अवती रजामंदी इस्लाम कबूल को तक आयवती नाम समीरा एर को तक मीडिया गुतरान का नाना समीरा गुश्तक के आयवती रजा और मर्जिया कराची यक आमिद गिसिया नौशहर फेरोज तालका मूरी जामन इंतजार हुसैन को पसंद आरूस को तक आइए गुश्तक के आइए आबिद प्रेशर जबर और लालच इस्लाम कबूल को तक आइए लोट को तक के मन और मनी लोग वाजा कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दैग विविध। गोलें डेहा शेंग ए अबर भी अगाइन अमुक्कारो किर्द मर्चा शर भी अगाइन ग्वमे सोतकगत जुल्म गर्मे लिवारा हमा द्रश्क पदा बुर्रो बर भी अगाइन
ये पहला स्टेप है चेंज ऑफ थॉट बिटवीन पंजाब एंड बलूचिस्तान प्रोविंस। हम ये समझते हैं कि बलूचिस्तान और इसमें जो हिडन पोटेंशियल है और इसकी जो डीप सी पोर्ट है जिसने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की बुनियाद इंशाल्लाह रखनी है, जो हमने जिमखाना क्लब के साथ एक MOU साइन किया है, MOU के ज़रिए किसी पंजाब और बलूचिस्तान का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डेवलप करेंगे लाहौर चैम्बर। लाहौर चेंबर मेंबर्स के लिए एक एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी, अप टू 30% सब्सिडी। अपनी मेंबरशिप आज ही सिक्योर करें क्योंकि स्लॉट्स महदूद हैं। हम आवाम की आवाज़ हैं, तो शायद हमारे हुक्मरान को आवाम की आवाज़ अच्छी नहीं लगती। ऐसा नहीं कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करते हैं या उनके ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा करते हैं, हम इस तरह नहीं करते, लेकिन आवाम की आवाज़ लेके आते हैं। तो ये शायद उनको हज़म नहीं होता। वश न्यूज़ हो, जो जितने लोकल हमारे बलूचिस्तान के लोग जो सरमाया लगाते हैं, न्यूज़ चैनल बनाते हैं, कि सरपरस्ती की उनकी ज़रूरत है, उनको वसाइल देने की ज़रूरत है। जैसे नेशनल मीडिया को हम नवाजते हैं, फिर वो खुद रपत्ती बन जाते हैं, बाहर मुमालक जाकर सैर सपाटे करते हैं। तो हमारा वश न्यूज़ जैसे जितने लोकल न्यूज़ हैं, न्यूज़ चैनल हैं, इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, जिनकी माशी मुश्किलात इसको हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए। वश न्यूज़ के हवाले से आपने बताया कि आप लोगों के जो इश्तिहारात वगैरह, मैं समझता हूँ कि ये फेडरल को जितने थ्रू आउट शाल चैनल्स हैं उनको कम अज़ कम फोकस करना चाहिए और उनके जो मसाइल हैं उन पर रखना चाहिए। वश में बलूची ज़ुबानें शर्रें न्यूज़ चैनल और 20 साल की आई खदमात पर बलूची ज़ुबाना पर बलूचिस्ताना पर पाकिस्ताना असला हुकूमत 4 गुजार करना गए और वश न्यूज़ चैनल हम आई हमारा सपोर्ट करना रोसांची पीसर वश के कंट्रीब्यूशन हस्ते बलूचिस्तान हर मसाइल उजागर करना माँ ये अप्रिशिएट करना क्योंकि मैं समझा कि एक कौमी में जो हस्ते ज़बान सरा उली चैनल वश न्यूज़ बादिशी प्रमोशन विविधतियाँ और सपोर्ट करना। वश न्यूज़ एक मुश्किल वक्त अच्छे बलूची ज़बान बलूची लफ्ज़ां के बलूची तवार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो का वायद चैनल वश है जो कि बलूची ज़बाना गबजान और बलूची ज़बान बलूचिस्ताना सिंधा और पंजाबा साउथ पंजाब टिक टाक गबजनक भी शर्जीरी नाम मेमन में मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है और आयंग आलेवल कने और बैग लोटी ज़रूर बैग। आपकी जो ये दरख्वास्त है, आपकी जो ये अपील है, मैं अपने जो इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर हैं सरजील नाम मेमन साहब, मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि आपका जो ये इशू है इसको रिजॉल्व किया जाए और आज आपकी जो ये रिक्वेस्ट है इसको सुना जाए। आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो रिटर्न में लिख कर दें, हम मिनिस्टर से भी बात करेंगे, CM साहब से भी बात करेंगे। जो अगर आपके साथ इस तरह हुआ तो उनको आपके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश करें। बलोच हैं, जहाँ सिंधी हैं, जहाँ जो भी पाकिस्तानी वश चैनल का बड़ा अच्छा नाम है और उनके CEO बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सिंध तो एक बहुत बड़ा, यहाँ हमारे बलोच है, तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख के करीब सिंध में बलोच रह रहे हैं। यहाँ पर बलोचों की एक बहुत बड़ी आबादी है जो वश चैनल को बड़े पसंदीदा उनका चैनल है। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हुकूमत बलूचिस्तान जो है वो वश न्यूज़ का हक अदा करने को तैयार नहीं है। एक 20 साल पुराना इदारा जो है उसकी क्या अहमियत है और एक टिकटॉक की क्या अहमियत है। उसमें तो आप फरेब से भी अपने व्यूज़ बढ़ा सकते हैं, उसमें काउंटर नैरेटिव नहीं होता, सिर्फ आप ही अपनी बात कर रहे होते हैं। तो वश न्यूज़ ने बहुत ही मुस्बत जो है वो सहाफ़त की हमेशा बलूचिस्तान के अवाम के लिए, हुकूक के लिए। 20 सालों से हमने कई दफ़ा फ़ाइट किया। डॉक्टर मालिक के दौर में कुछ उन्होंने 5 करोड़ रुपए का फंड रखा, लेकिन बदकिस्मती से वो सब जो है वो पंजाब के मीडिया को चला जाता है या फहमी अखबारात है ज़्यादातर उनको चला जाता है, बंदर बांट हो जाता है, लेकिन जो हकदार है वो हकदार को मिलता नहीं है। बलूचिस्तान सरवजी मीर सरफराज बुक्के सरूकिया हनाउडो को सूबा इमनी जावरा निसरा दीवानी बुता दीवाना हनाउडो को आये का शुगरा नाशर कारानी हिलाफा सैनिटाइजेशन ऑपरेशन बेदाद करने के मंजूरी दई बुतक
دیوانہ گزار شانی کنو کا صوبائی تحقیقارانی وزیر ضیاء اللہ لانگو صوبائی وزیر بخت کاکڑے سے روکیا برزی سطح کمیٹی جوڑ کنک بتک ادھر گتا قبائلی سروک کچین بتگی جاگی اور ادھگا اسٹیک ہولڈرانگو رابطہ کنک بتک دیوانہ نگیگی جاورانگو ہم گرنچین دمگا ایمنی جوڑ کن کے واسطہ جوائنٹ چیک پوسٹ جوڑ کنک بیت بلوچستان سر وزیر میر سرفراز مکچے گشتک کے ہنہ ڈوک وائل ذمہ واری ناشرکار و آئین کو مکارانی خلافہ عبید پرکو پیر کاروائی کنک بیت کوئٹیا کے ساتھ 20 کلومیٹر دور ہنہ اڈو کا کلی بابری سلاح بندی مردمانی اوڑک قبائل نیاما جنگ چوبا تنینگتا 4 مردم بیران اور بستا گیش ٹپی بتک ہندی مردمانی گوشگین کے انگتا 12 مردم بیگوائن ویل خلافہ دمگی مردمانی ایئرپورٹ روڈ سرنندانگ جتک ادک بند کو تک دلگشکنا رپورٹر کوئٹہ سے تقریباً 20 کلومیٹر دور ہنہ اڑک کی قلعہ بابری میں گزشتہ رات مسلح افراد اور اڑک قبائل کے درمیان ہونے والی شدید جھڑپوں میں اب تک 4 افراد جاں بحق جبکہ 20 سے زائد افراد زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق تقریباً 12 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ واقعے کے خلاف متاثرہ علاقہ مکینوں نے گزشتہ رات سے کوئٹہ میں ایئرپورٹ روڈ کے مقام پر احتجاج کرتے ہوئے سڑک بلاک کیے ہوئے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ رات کو ان کے گھر ایک قلعہ ہے ہنہ کے لاسٹ میں ببری اس کا نام ہے، وہاں پہ لوگ آئے مسلح، ان کے پاس راکٹ لانچرز تھے اور بڑے بڑے اسلحے تھے، انہوں نے فائرنگ شروع کر دی کہ جی گاؤں خالی کرو، ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے حوالے کرو۔ تو یہ انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے مزاحمت کی۔ مزاحمت کے نتیجے میں 4 لوگ ان کے بھی اسپتال میں شہید پڑے ہوئے ہیں، 13 لوگ جو ہیں وہ لوگ اٹھا کر لے گئے۔ اس کے بارے میں بھی متضاد خبریں ہیں کہ ابھی پتہ نہیں زندہ ہیں یا کیا پوزیشن ہے۔ اس طرح کچھ اور لوگ لاپتہ ہیں۔ ابھی یہ آئے ہیں یہاں پہ، انہوں نے یہ دھرنا دیا کہ جی ہمیں جان کی امان دو۔ اصل میں ایشو یہ ہے کہ جوانوڑی کی زمینیں وہ ہڑپ کرنا چاہ رہا ہے۔ ایک بندہ ہے خالد باٹ نام، یہ بندہ وہاں پہ زمینیں لینا چاہ رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ ڈی سی کی کوئی اسکیم کھول رہی ہے یا یہ لوگ معدنیات کے ذریعے معدنیات کو ایشو بنا کے وہاں سے معدنیات نکالنے کی کوشش میں جو ہے پراپرٹی لینا چاہ رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک ببری کے علاقے میں یہ لوگ آئے تھے، کیا پہ گھر اور یہ جتنے بھی گھر ہیں وہاں پہ خالی کرے، ہم لوگوں نے مزاحمت کر کے ان کو پیچھے دھکیل لیا۔ ابھی کل یہ لوگ پھر آئے ہیں، جو کل آئے ہیں ان کے پاس راکٹ لانچر بھی تھے، ان کے پاس گولی بھی تھے، ان کے پاس جدید اسلحے تھے اور وہ اسلحے سے لیس ہو کر ہمارے لوگوں کو شہید کیا ہے۔ 4 لوگ اس میں شہید ہوئے، ایک بندی کی ابھی بھی حالت بہت کریٹیکل ہے۔ اس میں 20 لوگوں کے تقریباً قریب یہ لوگ اپنے ساتھ لے کے گئے۔ اس میں بچے بھی زخمی ہیں، اس میں عورتیں بھی زخمی ہیں، اس میں بوڑھے بھی زخمی ہیں، کوئی 17 کے آس پاس بندی ابھی بھی زخمی ہے جو زیر علاج اس ہاسپٹل۔ مین ایشو یہ ہے ان کا کہ یہ پراپرٹی کسی صورت چھوڑنا نہیں چاہ رہے، کہہ رہے کہ پراپرٹی ہمارے حوالے ہو جائے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری پراپرٹی ہے، جب پاکستان کا وجود نہیں ہے تو ہم یہاں پہ رہ رہے تھے، تو ابھی یہ پراپرٹی اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں کوئی پراپر پروسیجر کے ذریعے آواز۔ دوسری جانب حکومت بلوچستان نے قلعہ بابری، ہنہ اڑک میں پولیس اور فرنٹیئر کور ایف سی کی مشترکہ سیکیورٹی چیک پوسٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومتی موقف کے مطابق اس اقدام کا مقصد علاقے میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانا، فوری رد عمل کی صلاحیت میں اضافہ کرنا اور سیکیورٹی اداروں کے درمیان رابطوں کو مزید مؤثر بنانا ہے، جبکہ مقامی آبادی اس مقصد کے لیے زمین بھی فراہم کرے گی۔ تاہم اڑک کی عوام کا کہنا ہے کہ صرف نئی چیک پوسٹوں کے قیام سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ باقی کی شفاف تحقیقات، ذمہ دار عناصر کے خلاف کارروائی، لاپتہ افراد کی فوری بازیابی اور علاقے میں دیرپا امن کے لیے مؤثر عملی اقدامات ناگزیر ہے۔ وش نیوز، کوئٹہ، بلوچستان۔ لیاری ہما کے فٹ بال گڑن ادا ورنہ ہانی باندھا تو فٹ بال دیم روئی سرا یک خاصی نشست برجمدار بتک مراگشاں پیسرگی قومی لیبک فٹ بال عہدیدار و سماجی شخصیات ساڑی بتگن تلگشکن رپورٹر۔ لیاری کے علاقے چاکی واڑہ میں کیا فٹ بال لیاری کا مستقبل بدل سکتی ہے کے عنوان سے ایک خصوصی پینل ڈسکشن کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام میں سندھ فٹ بال ایسوسی ایشن کے نمائندوں، سابق فٹ بالرز، کوچز اور نوجوان کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ لیاری میں فٹ بال اور دیگر کھیلوں کو پرائمری سے ہی سلیبس کا حصہ بنایا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ فٹ بال صرف ایک کھیل نہیں بلکہ نوجوانوں کی شناخت اور
उम्मीद की अलामत है। जो आज प्रोग्राम हुआ है, इस तरह के प्रोग्राम हम हर हफ्ते करते हैं अंडर लियारी हेरिटेज इनिशिएटिव यानी वर्से लियारी। जब हम लियारी के विरसे की बात करते हैं तो फुटबॉल स्पोर्ट्स भी लियारी का एक बहुत बड़ा वर्सा है। ना सिर्फ फुटबॉल बल्कि बॉक्सिंग, बल्कि वो जो मेमोरीज हैं, वो जो यादें हैं फुटबॉल क्लब्स के पुराने ज़माने के, वो जो कहानियाँ हैं, वो जो किस्से हैं स्पोर्ट्स के, वो सब हमारे विरसे का हिस्सा हैं। सर मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स को खेलना और स्पोर्ट्स को पढ़ना दोनों अलग अलग नहीं होने चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि एजुकेशनल करिकुलम में अगर स्पोर्ट्स को शामिल कर देंगे तो हमारे जितने भी फुटबॉलर्स हैं जो कि मैट्रिक के बाद जो है वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो अपनी पढ़ाई को जारी और सारी रखेंगे, क्योंकि उसको ये लगेगा जिस पैशन को मैं फॉलो कर रहा हूँ वो एजुकेटेड पैशन है, वो कोई ऐसा जो है वो पैशन मेरा नहीं है जिसको खेल कर मैं जो है वो अनपढ़ रह जाऊँगा। तो मुकर्रिन ने हुकूमत, खेलों के इदारों और फेडरेशन से मुतालबा किया कि लियारी में फुटबॉल के अमली इक़दामात किए जाएं ताकि नौजवानों की सलाहियतों को उजागर किया जा सके और पाकिस्तान का फुटबॉल मुस्तकबिल रोशन बनाया जा सके। कैमरा टीम के साथ जवाद अली, वश न्यूज़, कराची। कश्मीर कच्चा दमा गील पूरा कायम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गुलाम नबी डंगर गोस्तगीन 12 साल वती इमारत महरूमिन, जबकि गोस्तगी 10 साल स्कूल उस्ताद हम हाजिर नान। कश्मीर नज़दीका कैम स्कूल GPS गुलाम नबी डंगर गुजरदे 20 साल अस्तें के बिल्डिंग महरूम है। 1.5 साल शागिर्द अस्तें के तालीम महरूमा आवाला फजिया शहरियाँ शागिर्दा हल्क वाला वश्ती भी फजिया ठाऊं खरो गुश्ता के डंगर उस्ताद वीडियो था के स्कूल वीडियो 15 साल कौन ठहर ना उस्ताद वीडियो स्कूल वीडियो दूसरा खोर टाइम थी उस्ताद 12-15 साल थी है। डीसी का मुताबिक थी असां एहतजाज कयूं पिया त 2009 खां वठी असांखे बिल्डिंग जो जेको कमु आहे उहो अधु को छॾियो वियो आहे, वरी हिन टाइम ताईं को बि न आयो आहे न बिल्डिंग ठहण। 10-12 साल थी चुका आहिनि जेका उस्ताद बि हिन टाइम पढ़ाइण नथो अचे पियो। हीअ जेके छोकिरा तव्हां ॾिसो पिया 150 खां 200 छोकिरा आहिनि जेके तालीम खां महरूम आहिनि। असां डीसी खां मुतालबो कंदासीं त असांखे उस्ताद बि ॾिनो वञे, बिल्डिंग बि ॾिनी वञे। आंदा चुखा शागिर्दा हलखोला DC कश्मीर TO कश्मीर वज़ीर तालीम मुतालबा खदा के मरा स्कूल दे अचोक मैट्रिक तालीम हासिल करना सका। कैमरामैन टीम शिरवा खुजुल फजिया, वश TV न्यूज़, कश्मीर। क्वेटिया तहकीकारानी वज़ीर बलूचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगो मावन सर वज़ीर बलूचिस्तान शाहिद रिंद हमगन से प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाना गुश्तक के नाशरकारा हन्ना और के मर्दमानी सरा उर्स को तक बलदमगी मर्दमा बहादुरी से मुकाबला को तक आहं गुश्तक के सिक्योरिटी ऑपरेशन बढ़ जाहिन हुकूमत बलूचिस्तान कमेटी हम तश्कील दातक। दिलगुश करना रिपोर्टर। क्वेटा में वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगो और वज़ीर आला बलूचिस्तान के मावन शाहिद रिंद ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दहशत गर्दों ने हन्ना उड़क के लोगों पर हमला किया, लेकिन मकामी अफराद ने बहादुरी से मुकाबला किया और दहशत गर्दों को भागने पर मजबूर किया। उन्होंने जो है ऑपरेशन शुरू किए, लड़ाई जारी है और इसमें रिपोर्ट्स अभी यही आए हैं कि हमारे ATF के 2 जवान जो हैं इसमें ज़ख्मी भी हुए हैं और ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 3 से 4 दहशतगर्द इस मुकाबले में मारे भी गए हैं। तो आज सुबह अभी एक आला सतह का मीटिंग वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बुलाया था जिसमें तमाम इदारे मौजूद थे। उसमें फैसला किया गया, वज़ीर आला साहब ने तमाम इदारों को अहकामात जो उस चेक पोस्ट को फ़ौरन कायम करना है और फुल फ्लैज एक ऑपरेशन करना है ताकि इलाके के लोगों पर जो ये दहशतगर्द मुसल्लत हो गए इनका कल्ला कमा किया जाए। आज जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में ये फैसला हो चुका है क्योंकि लड़ाई का आगाज़ जैसे मिनिस्टर होम ने आपको बताया कि गुज़िश्ता रोज़ से ही रात को फोर्सेस इलाके में पहुंच गई थी, लेकिन इस वक्त जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि एक बाकायदा कॉम्बिंग और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन उस इलाके में किया जाएगा जिसमें फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान पुलिस, CTD, ATF और SOW हिस्सा लेंगी और जब तक उस इलाके को पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया जाता ये ऑपरेशन ख़त्म नहीं होगा। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट फैसला इस मीटिंग में ये लिया गया है, सोशल मीडिया पे और बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप्स में मुख्तलिफ वाक़यात जब भी पेश आते हैं उनके नतीजे में एक फ़ेक न्यूज़ का अंबार हमें नज़र आता है। उसके लिए ये फ़ैसला कर लिया गया है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो भी गैर मुसद्दिका चीज़ या फेक न्यूज़ किसी की जानिब से, चाहे वो कोई शहरी हो या व्हाट्सएप ग्रुप का कोई एडमिन हो, कोई सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर हो, अगर गैर मुसद्दिका चीज़ या फेक न्यूज़ शेयर की गई तो उसके लिए जो मरवजा कवानीन हैं उनके तहत उनके एडमिन्स के खिलाफ और शेयर करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ہدایت پر سیکیورٹی فورسز کا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری ہے جو علاقے کو مکمل طور پر کلیئر ہونے تک جاری رہے گا۔ ویش نیوز، کوئٹہ، بلوچستان۔ ان کی طاقت بڑھانے کے لیے، ان کی وائبلٹی بڑھانے کے لیے، ان کی افورڈیبلٹی بڑھانے کے لیے ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم there are around 52,995 واٹر کورسز، وہ تقریباً ان کی لینتھ 3 کلومیٹر کی ہے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ وہ فارمرز جو 50 to 70 آپ کے ایک واٹر کورس پہ ہوتے ہیں، جن کی زمین ہوتی ہے تقریباً 250 سے 600 ایکڑ یا 150 سے 600، تو ہم نے وہاں پہ اس واٹر کورسز پہ میکسیمم 2 کلیکٹرز بنانے ہیں، جیسے کہ وہ اپنی وائبلٹی، افورڈیبلٹی اور خاص طور پہ ٹیکنالوجی، مشینری کو اور افورڈیبل بنانے کے لیے، تو وہ یا گورنمنٹ کے جو بھی انیشیٹوز ہوں ان کو حاصل کرنے کے لیے ان سب فارمرز کی مدد ہو، اور وہاں تک یہ ہمارا جو پروگرام ہوگا یا جو سبسڈیز ہوں گی وہ ان کلیکٹیوز تک پہنچے۔ تو ان کا جو کلیکٹیو ہوگا ہمارا کلیکٹیوز میں، وہ ایم کرتا ہے اسمال فارمرز کو امپاور کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ لیگلی ریکگنائزڈ ہوں گے، وہ ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے جو ہے الیکٹ ہوں گے، اور وہ واٹر کورس بیسڈ ہوں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ تو مختصر بات بتاتے ہوئے ہم نے اس کا ایکٹ جو ہے تیار کر لیا ہے، اور اس میں جو سپورٹ ہوگی ہماری طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، وہ فارم مشینری کی ہوگی، واٹر کنزرویشن کی ہوگی، ماڈرن سروسز کی ہوگی، اور خاص طور پہ آبویسلی ہم ان کا ڈیٹا بیس بھی اپنا بنائیں گے، جیسے بے نظیر ہاری کارڈ کا بنایا ہے ایسے ان کا ڈیٹا بیس بھی بنائیں گے، جیسے اور بہتر طریقے سے ٹارگیٹڈ سپورٹ ہم ان کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے دے سکیں۔ تھینک یو۔ ایک محمد علی ملکانی صاحب جو ہے وہ کیا کہ سندھ فشریز سیکورٹی کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جائے گا، جس کا کام بیسیکلی یہ ہوگا کہ ہماری فشریز میں جو پریکٹس ہوتی ہیں جو ایلیگل ہوتی ہے، جیسے بولو نیٹ ہے یا باقی جو چیزیں ہیں، ان کو ہم روکیں گے، یا پھر جو وہ فشنگ پریکٹس ہوتی ہیں جن کو ممنوع کیا گیا ہے قانون کے مطابق، جو لوگ بغیر لائسنس کے فشنگ کرتے ہیں، اس کو ہم کنٹرول کریں گے۔ اس سلسلے میں آج ایک ادارہ قائم کیا گیا، وہ تقریباً 300-400 لوگوں کے اوپر، تو اس کو ہم کنٹرول کریں گے۔ اس سلسلے میں آج ایک ادارہ قائم کیا گیا، وہ تقریباً 300-400 لوگوں کے اوپر مشتمل ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں سے اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہماری جو فشریز کی ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی۔ ایلیگل جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہے، بولو نیٹ ہو رہا ہے یا باقی جو چیزیں ایلیگل جو فشنگ ہو رہی ہے، اس کو ہم کنٹرول کر پائیں گے، اور اس وجہ سے ہماری فشریز کے جو اسٹاکس ہیں وہ بھی بڑھ سکیں۔ ایک لاسٹ بند، تو آپ نے جیسے دیکھا کہ کابینہ نے جتنے بھی زراعت سے متعلق ایشوز تھے آج وہ زیادہ تر فوکس میں رہے، جس میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، فوڈ ڈپارٹمنٹ اور لائیو اسٹاک، یہ سارے وہ لوگ ہیں جہاں پہ آپ کی صوبے کی میجورٹی جو ہے، اس صوبے کی میجورٹی جو ہے وہ اس کا تعلق جو ہے، چاہے وہ کسان ہوں، چاہے وہ مچھیرے ہوں، چاہے وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، ایگریکلچر کے اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، بیج والے ہوں، اور جو خاص سب سے بڑی بات ہے جو ہم آٹے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ ہر انسان کھاتا ہے۔ آپ کے سندھ میں کہ 6 کروڑ آبادی کا ہر بچہ کو وہ آٹا چاہیے، تو اس پہ گورنمنٹ نے بڑے امپورٹنٹ فیصلے کیے۔ حالانکہ جس طرح ابھی بتایا آپ کو منسٹر صاحب نے، منسٹر ایگریکلچر نے، کہ پانی کی بھی شارٹیج کے ہمیں مسئلے ہیں، اور ہمارے اریگیشن منسٹر صاحب بھی اس کو اٹھا چکے ہیں، اور چیف منسٹر صاحب خط بھی لکھ چکے ہیں کہ اس وقت بھی سندھ کو جو ہے ارسا کی طرف سے جو ہے وہ اس کی ریگولیشن کی وائلیشن ہو رہی ہے، اور 40% واٹر شارٹیج جو ہے سندھ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک تو یہ ہمیں پرابلم ہے۔ پھر جو انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس کی وائلیشن جو بھارتی حکومت کر رہی ہے اور نریندر مودی کر رہا ہے، جس نے جس طریقے سے اس کو ہسٹوریکل شکست سے پاکستانی فورسز نے اس کو ہمکنار کیا، ہماری ایئر فورس اور ہماری فوج نے جس طریقے سے بھارت کو ایک دردناک شکست دی، تو اس کا بدلہ، اس کی فرسٹریشن یہ تھی کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو بریچ کرے اور وہ
ان کا یہ خیال تھا کہ جو ہم پاکستان کا پانی اور خصوصاً دریائے سندھ جو ہے اس کا پانی روکیں، جس پہ آپ دیکھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بہت ہی فرم اور اسٹرانگ ایک انہوں نے اپنا رکھا ہوا ہے اسٹانس۔ ابھی ریسنٹلی اسلام آباد میں ایک کانفرنس ہوئی، اس کانفرنس میں بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پاکستان کا مقدمہ اور سندھو کا مقدمہ جو ہے بڑے فرم طریقے سے انہوں نے اس کو اٹھایا۔ صدر پی ایم ایل میرے ساتھ الیکشن سیل کی انچارج میری بہن سینیٹر انوشا رحمان صاحبہ، سیکرٹری سید توصیف شاہ صاحب، معزز اراکین قومی و صوبائی اسمبلی، پارٹی عہدیداران، میری بہنوں، چیئرمین، وائس چیئرمین، کاؤنسلرز، پارٹی عہدیداران، السلام علیکم۔ بیٹا کاؤنسلرز، پارٹی عہدیداران، السلام علیکم۔ بیٹا کاؤنسلرز، پارٹی عہدیداران، السلام علیکم۔ ریاضت کے بعد میں پچھلے 2-2.5 سال سے تھوڑا سا اپنے آپ کو میں نے سائٹ پہ کیا ہوا تھا، کوئی زندگی کے مسائل، اپنے 40-42 سال توجہ نہیں دے سکے، اب اتنا ٹائم کم رہ گیا زندگی میں، آگے پتہ نہیں کب آگے کا سفر شروع ہو جائے، تو میں کچھ دوسرے معاملات پہ بھی توجہ دے رہا تھا، کچھ اس طرز سیاست سے بھی میں آپ کو پتہ ہے کہ اتفاق نہیں کرتا، تو زیادہ بہتر ہے کہ میں اپنے آپ کو ذرا سائٹ پہ رکھوں۔ لیکن قائد مسلم لیگ، میرے اور آپ کے قائد جناب میاں نواز شریف صاحب کی ہدایت پر پہلے گلگت بلتستان میں جا کے جماعت کے پیغام کو پہنچانا پڑا، اور اب ان کی ہدایت تھی کہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں جو 12 نشستیں پاکستان میں ہیں اس پر ہم جماعت کے کام کو اور اس کی کیمپین کو منظم کریں۔ سو ہمارا الیکشن سیل انوشا رحمان صاحبہ کی قیادت میں یہ کام کر رہا ہے، ہم بھی ان کی قیادت میں کام کر رہے ہیں۔ مجھے اپنے پرانے سارے دوست اور ساتھی نظر آ رہے ہیں، راولپنڈی شہر سے بھی، ضلع سے بھی، چکوال سے، اور ڈویژنل سیکرٹری بھی یہاں موجود ہیں جن کے پاس کل ہم حاضر ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ کی موجودگی اس تقریب کو بہت تقویت دے رہی ہے، نتیجہ خیز بنا رہی ہے اور بامانی بنا رہی ہے۔ 2 حضرات یہاں روحانی طور پہ موجود ہیں، ایک میرے بھائی چودھری تنویر احمد خان صاحب جو ملک میں موجود ہیں، کل ان سے میری 2-3 بار بات ہوئی، ان سے بڑا میرا پورا پرانا روح اور دل کا رشتہ ہے، اور حنیف عباسی صاحب بتایا گیا کہ کیبنٹ میٹنگ شاید ہے اس میں گئے ہوئے ہیں، لیکن ان کی نمائندگی بھی یہاں موجود ہے، ہم ان کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں کہ وہ یہیں ہمارے پاس، ہمارے دلوں میں اور ہمارے ذہنوں میں موجود ہے۔ اور حنیف عباسی صاحب بتایا گیا کہ کیبنٹ میٹنگ شاید ہے اس میں گئے ہوئے ہیں، لیکن ان کی نمائندگی بھی یہاں موجود ہے، ہم ان کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں کہ وہ یہیں ہمارے پاس، ہمارے دلوں میں اور ہمارے ذہنوں میں موجود ہے۔ اور حنیف عباسی صاحب بتایا گیا کہ کیبنٹ میٹنگ شاید ہے اس میں گئے ہوئے ہیں، لیکن ان کی نمائندگی بھی یہاں موجود ہے، ہم ان کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں کہ وہ یہیں ہمارے پاس، ہمارے دلوں میں اور ہمارے ذہنوں میں موجود ہے۔ جو نیریٹو کشمیریوں کا نہیں ہے، اور اس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ پس منظر ہے بیڈ گورننس، جو مسلسل بیڈ گورننس ہے آزاد کشمیر میں، اور اس کے بعد حکومتوں کی اکھاڑ پچھاڑ، یہ پہلے نہیں ہوا کرتی تھی، اور آزاد کشمیر میں پاکستان میں طوفان آتے رہتے تھے، لیکن آزاد کشمیر میں جو حکومت بنتی تھی وہ اپنا ٹینیور پورا کرتی تھی، کیونکہ اس کی اپنے، اس کے بعد حکومتوں کی اکھاڑ پچھاڑ، یہ پہلے نہیں ہوا کرتی تھی، اور آزاد کشمیر میں پاکستان میں طوفان آتے رہتے تھے، لیکن آزاد کشمیر میں جو حکومت بنتی تھی وہ اپنا ٹینیور پورا کرتی تھی، کیونکہ اس کی اپنے، اس کے بعد حکومتوں کی اکھاڑ پچھاڑ، یہ پہلے نہیں ہوا کرتی تھی، اور آزاد کشمیر میں پاکستان میں طوفان آتے رہتے تھے، لیکن آزاد کشمیر میں جو حکومت بنتی تھی وہ اپنا ٹینیور پورا کرتی تھی، کیونکہ اس کی اپنے، اس کے بعد حکومتوں کی اکھاڑ پچھاڑ، یہ پہلے نہیں ہوا کرتی تھی، اور آزاد کشمیر میں پاکستان میں طوفان آتے رہتے تھے، لیکن آزاد کشمیر میں جو حکومت بنتی تھی وہ اپنا ٹینیور پورا کرتی تھی، کیونکہ اس کی اپنے، اس کے بعد حکومتوں کی اکھاڑ پچھاڑ،
یہ پہلے یہی وجہ ہے کہ ریاست پاکستان نے کشمیریوں کے اس مقدمے کو لڑنے کے لیے ہر قیمت ادا کی ہے، اور دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان ایک یا دو نہیں کئی جنگیں ہو چکی ہیں، اور ساؤتھ ایشیا کا پورا ریجن جو ہے وہ کشمیر کے ایشو کی وجہ سے فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے۔ یہ ایک لوکلائزڈ مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے ایشیا کے امن کا معاملہ ہے اور پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ پاکستان اپنی شہرت کو دشمن کے قبضے میں رہنے دے۔ اگر یہ ممکن نہیں ہو سکتا تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ پاکستان اپنی شہرت ان لوگوں کے قبضے میں جانے دے جو خود مختار کی بات کرتے ہیں، جو پاکستان سے علیحدگی کی بات کرتے ہیں، جو پاکستان اور ہندوستان کو ایک پلڑے میں تولنا چاہتے ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان کو ایک پلڑے میں نہیں تولا جا سکتا۔ وہاں 7 لاکھ بھارتی فوجی ہیں جو کشمیریوں کے جان، مال اور عزت کے درپے ہیں، اور دہائیوں سے ان کا خون بہایا جا رہا ہے۔ بالکل کمپیئر نہیں کیا جا سکتا کشمیریوں کے وکیل صفائی کو اور کشمیریوں کے مجرم کو ایک کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن میں حیران ہوں کہ چند لوگ جن کا داؤ لگ گیا ہے اور وہ لوگوں کو ورغلا رہے ہیں، بہکا رہے ہیں۔ مطالبہ کرنا چاہیے، احتجاج ہونا چاہیے۔ ساری زندگی ہم نے مطالبے کیے ہیں، احتجاج بھی کیے ہیں، جیلوں میں بھی گئے ہیں۔ کوئی دور ہے جس میں جیلوں میں نہیں گئے؟ اپنے ملک میں لیگل اور کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں رہتے ہوئے ہم نے جد و جہد کی ہے۔ ہم نے مسلح جد و جہد نہیں کی ہے، ہم لڑے نہیں ہیں، ہم نے کسی کا گریبان نہیں پکڑا۔ گریبان پکڑ بھی سکتے تھے تو ہاتھ نہیں ڈالا۔ یہ ریئل ٹائم پالیٹکس نہیں ہے۔ سیاست یہی ہے کہ آپ مطالبہ کریں، مطالبہ جائز ہو تو تکرار سے کریں، اور اتنی بار رپیٹ کریں کہ وہ مطالبہ حقیقت بن جائے، اور اس کا ایک طریقہ کار موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ جتھا بنا لے گا، وہ کوئی بھی ہو، کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو، کوئی کمیٹی ہو، تو جتھے بنا کے اور لاک ڈاؤن کر کے مسئلے الجھ جاتے ہیں، سلجھا نہیں کرتے۔ سو آج بدقسمتی سے جو ہے وہ جو دھرنا چل رہا ہے آج کل راولہ کوٹ میں، وہ معاملہ الجھ گیا ہے۔ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم نے 1000 غلطیاں کی ہوگی، مگر ہم مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں، ہم سیاسی اور جمہوری عمل پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو۔ حکومت پاکستان جو موجودہ حکومت پاکستان ہے، اس نے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کو بھیجا بات کرنے کے لیے۔ بہت سے ایسے مطالبات مان لیے کہ ان مطالبات کو ماننے کے نتیجے میں ملک کے دیگر حصوں سے وہ مطالبہ اٹھ سکتا تھا۔ مثلا میں لاہور سے اٹھ کے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے آٹا سستا کیوں نہیں ملتا۔ آپ چکوال سے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں، آپ اٹک سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ بجلی 3 روپے اور بجلی کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، کہ جو بجلی کی پیداواری قیمت ہے آپ اس سے بھی کم پہ بل دے رہے ہیں۔ لیکن ہمارے دوست رکے نہیں، اور وہ اس کے بعد کہنے لگے کہ جی اب آپ یہ 12 سیٹیں بھی ختم کر دیں۔ بات سیٹوں کی تو ہے ہی نہیں، بات یہ بھی نہیں ہے کہ پی ایم ایل این یہ سیٹیں جیتے گی یا نہیں جیتے گی۔ یہ تو ثانوی ایشو ہے۔ بنیادی ایشو یہ ہے کہ کشمیریوں کی پاپولیشن کو کسی صورت کم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور وہ لوگ جو پاکستان کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کے وہ مائیگریٹ کر کے آئے ہیں، مجھے بتائیں اگر ان کی یہ نشستیں ختم کر دی جائیں، جیسے کہ کہا جاتا جی ان کا کشمیر میں ووٹ شفٹ کرو، تو کس ایڈریس پہ ووٹ شفٹ کریں؟ ان کا تو کوئی ایڈریس ہی نہیں ہے، ان کا ایڈریس تو رہ گیا آکوپائڈ کشمیر میں، وہاں جا کے ووٹ ڈالیں۔ کوئی سینسیبل بات کرنی چاہیے۔ اگر یہ مطالبہ کیا جاتا کہ آزاد کشمیر کی پاپولیشن اور جب جو مہاجرین مقیم پاکستان ہے ان کی پاپولیشن کے پرپورشن سے آپ سیٹیں تقسیم کریں تو بات سمجھ آتی تھی، اس پر بھی بات ہو سکتی تھی، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، راستہ نکالتے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ جی ان کو یکسر آپ ختم کر دیں اور ان کی کشمیریت ختم کر دیں، یہ رائٹ کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ حق تو ہم نہیں دیتے جو 2-2.5 صدیاں پہلے مائیگریٹ کر کے جن کے بڑے آگے تھے، کہ کوئی ہمیں یہ کہے کہ جی آپ اب کشمیری نہیں ہیں۔ بے شک ہم پہلے مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، بعد میں کچھ اور ہیں، مگر یہ رائٹ ہم کوئی کسی کو دے سکتا ہے یہ رائٹ کہ آپ اس کی نسل کا نام مٹانے کی کوشش کریں؟ یہ رائٹ دنیا میں کوئی کسی کو نہیں دیتا۔ عجیب و غریب مطالبہ کیا گیا۔ پھر دوسرا مطالبہ کیا گیا کہ جی وہ الحاق پاکستان کی شک اس کو ختم کریں۔ آپ کیوں ختم کریں جی الحاق پاکستان کی شک؟ جو فیصلہ چودھری غلام عباس مرحوم نے اور قائد اعظم علیہ الرحمہ نے کیا تھا، وہ کیسے
10, 12, 15 या 20 हज़ार आदमियों का एक जत्था फैसला करेगा कि जी अब आप इसको ख़त्म कर दें। तो हम एहतराम करते हैं JKLF के दोस्तों का, लेकिन उनकी डिक्टेशन नहीं ले सकते हम। वो एक अपना सियासी नज़रिया रखते हैं, हम अपना एक सियासी नज़रिया रखते हैं। तो वो मुतालबा करते, तकरीर करते, खिताब करते, रैली करते, लेकिन जब आप पॉलिटिकल जो स्ट्रगल है उसको वायलेंस की तरफ लेके जाएंगे तो मुझे बताएं फिर क्या होगा? फिर तो तसादुम होगा। अब ये 5 जुलाई यकीन करें हम दुआएं कर रहे थे कि लड़ाई ना हो जाए, कोई तसादुम ना हो। कोई तो नहीं चाहता कि वहाँ पे जानी नुकसान हो। कितना जानी नुकसान हो गया है, कश्मीरियों का कितना माली नुकसान हुआ है। आप देखें अरबों रुपए का लॉस हो गया है। आगे ही उनके हालात जो हैं, कोई उनकी इकॉनमी मजबूत नहीं है, मजीद नुकसान हो गया है। जीना वहाँ पे मुश्किल हुआ हुआ है, रास्ते बंद हुए हुए हैं। हम सब ये नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि कश्मीर खुशहाल हो, वो जितनी ज़्यादा खुशहाली उनको मिल सकती है वो मिले। मुझे आप ये बताइए, मैंने ये बार बार बात की है, हम महाजर होके आए थे 47 में, सब कुछ पार रह गया था, कुछ भी नहीं साथ लेके आ सके थे। सब कुछ था मगर कुछ बाकी नहीं बचा था, और ये लाखों लोग हैं ऐसे। तो जो पंजाब के लोग थे, पंजाबियों ने अपने सीने खोल दिए और हमें अपने सीने के साथ लगा लिया। सिर्फ सीने के साथ नहीं लगाया, हमें अपना कायद मान लिया। वो कहते आप महाजर होके आए हैं, हम आपको अपना लीडर नहीं मानते। हम वहां से MNA बनते हैं, MPA बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, बार बार बनते हैं। और पंजाबी क्या करें हमारे लिए, और पाकिस्तान हमारे लिए क्या करे? हमें अपने सर पे बिठा लिया है। हम कारोबार में आगे चले गए, एजुकेशन में आगे चले गए, पॉलिटिक्स में आगे चले गए। तो पंजाब के किसी शख्स ने ये नहीं कहा ये आगे क्यों चले गए, हम तो मुकामी थे, सन ऑफ सॉइल थे, ये माइग्रेट करके आए हैं। ऐसा तो किसी ने सवाल नहीं उठाया। फिर ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर इलाकाई तासुब की बात करते हैं, बजाय इसके कि मुल्क को जोड़ा जाए, जो नस्ली असबियत की बात करते हैं। असबियत होती है लेकिन उसको बुनियाद नहीं बनाया जाता। हमने कभी वोट मांगा इस बुनियाद पर कि हम पंजाबी हैं या कश्मीरी हैं? हमने ये तकसीम कभी किया? मुझे बताएं। हम एक कौमी जमात हैं, कौमी सोच रखने वाले लोग हैं। तो ये एक अजीब सिलसिला चल निकला है, और इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि जब मुल्क में जो मार्शल लॉ लगे हैं उन्होंने भी बहुत बड़ा कबाड़ा किया, बल्कि बेड़ा गर्क किया सियासत का, और उससे जमातों को बहुत नुकसान हुआ है। जमातें पॉलिटिकल कमज़ोर हुई। इसी तरह सियासी जमातों की अपनी जिम्मेदारी भी है कि वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे। गिला हम सबको है, आपको भी है, मुझे भी है, बाकी मेन स्ट्रीम पार्टीज़ का भी यही हाल है। हमें भी अपने गिरेबान में ज़रूर झांकना चाहिए और अपने आप को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, और हमें ग्रास रूट पॉलिटिक्स पे तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि जब सियासी जमातें कमज़ोर पड़ती हैं फिर जत्थे, कमेटियाँ, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फिर उभरती हैं, और वो गैप तो कभी रहता नहीं है पॉलिटिक्स में। जब भी खला पैदा होगा कोई आके उसको पुर कर लेगा। फिर बाद औक़ात ऐसे तरीके से पुर होता है खला कि आपको समझ नहीं आती आपने जाना किस तरफ है। तो ये चंद बातें मैंने इसलिए की हैं कि कश्मीर का ये इलेक्शन आम इलेक्शन नहीं है। सो हम सब जो दर्जनों इलेक्शन लड़ चुके हैं, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम साबित करें, नंबर 1, कि कश्मीरियों को पाकिस्तान से अलग नहीं किया जा सकता। दूसरे ये कि कश्मीरी किसी भी पाकिस्तानी से बड़े पाकिस्तानी हैं। तीसरे ये कि उनसे बड़ा मुहब्बे वतन कोई नहीं है। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते कि कोई कश्मीरियों को गद्दार करे। ये हमारे लिए नाकाबिले कबूल और नाकाबिले बर्दाश्त बात है। ये मुमकिन अस्सलामु अलैकुम। चवाशी में हम राया मनरेदा बलूच दिलगुश कने सरहालम ज़्यादा खतना और खारिज खिलाफ पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज सूबबंदी ऑपरेशन सरा सर वजीर बलूचिस्तान मीर सरफराज मुफ्तिया दिल जमीद अरशार खनाना गुश्तक नाशरकारानी हिलाकत फोर्सेज बहादुरी पेशा वराना महारत और मौसर हिकमत अमली वाज़ेह सबूत हैं। मर्जन वजीर मोहम्मद शहबाज शरीफ ज़ियारता फितना खारजी नेमगत पुलिस चौकी नाशरकारी और तक उगुश्तक ओरशा शहीद गो की SHOs और दिगा पुलिस एहलकारां खराज अकीदत पेश करना शहदाए दर्जात बुलंदी कौल वास्ता सब्र जमील दुआ करना। नाउडो कबाइल खिलाफ एयरपोर्ट टूरिस्ट कबाइल एहतजाजी निंदाक सेमी रूचा से बढ़ जाए मुजाहिरीन गोश्त के वाहद आर्मी चीफ आमद नबी ने शहदाए तदफीन न करन।
گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل مزن وزیر شہباز شریف سے ٹیلی فون رابطہ کنانا صوبہ امن و امان انوگی جاور حال درگتا سرپری داتک خصوصاً انا اردو کے ناشرکاری درگتا آگاہ کنگوتر کراچی ناشرکاری مزنی منصوبہ بیسوب کنگوتر سی ٹی ڈی کاروائی کنانا دو ناشرکار دستگیر کتر سی ٹی ڈی وقتدارانی ردا دستگیر ناشرکارانی سیادی سے کالدم بی اے لے آئیں دستگیر ناشرکار انتہا مجاہد بلوچ و فرید بلوچ حوالن بلوچستان ہائی کورٹ پرمان سرا علم درآمد کنانا جوائنٹ روڈ سرا دگے کشا موٹر سائیکلانی سرجمہ ہلاس کنگوتر چریشے پر ٹریفک روانیاں گہتریت کر بلوچستان گرین بیلٹ کے نامداری ضلع اوسطا محمد زرعی آپ قلت دہقان کسانوں زمینداران جیڑہانی آماد کو تک آپ یکشلا کمی سببا ہزاری ایکڑ زرعی اراضی پنجر بوا گمانی محکمہ موسمیات ردا بلوچستان گیشت اضلاع مروچی موسم خشک و شدید گرم بوا کی گمانی کوئٹہ گیشت گیش درجہ حرارت 39 کلاتا 4 زیارتہ سی صوبہ سیو اب تو 54 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کرنے گوتر سانگڑ ڈیموکریٹک الائنس نیم گچا افغان مہاجرین بادری لوٹ حقا زارشانی روان کی کشک گوتر روان کا چتران کنانا جبار جنیجو سرین ڈاہری قاسم عادل لغاری و ادگار اخشون روٹ کو تک ضلع سانگڑا ہوارن تیوگی سندھ سے افغان مہاجرین واتر دیم دا ایگزیبٹ مزن وزیر شہباز شریف سلوکی اسمیڈ درگتا دیوانی برجندار بوتک دیوانہ کسانی کاروباری ترقی برآمدات گیشی اور صنعتی اثراتی دیمدوی دے گے جائزہ صورت بوتک دیوانہ اسمیڈ نیم گاچا ایس ایم ای سہولت واسطہ جتائیں اقدامات سر بریفنگ داتا گنجائی خزانہ کے وزیر محمد اورنگزیب گوشتہ کہ بجٹ تنخواہ دار طبقہ واسطہ ہمین چوبیت کا کمک کریں کراچی مراکش چتران کنانا یہ گوشتہ درمیانی مدت ٹیکس پالیسی اسٹیک ہولڈر نے مشاورت سے مرتب کرنا جماعت اسلامی امیر حافظ نعیم الرحمانہ گوشتہ کہ ملک اسکیم نہ صرف بلکہ جوانی پالیسی ضرورت ہے ایل پی جی پیٹرولیم مصنوعات نہاد انسرا محلوقہ گیشین ٹیکس جنک بوا گئے بلوچستان ضلع زیارت دمک ونگیا پولیس پوسٹ سرا صلاح بندی مردمانی اور سے پولیس سے 9 کارندہ شہید بوتگن زیارت ایس پی عبدالقدوس ردا 9 افسر کو صلاح بندہ کو تیرگواری وحدہ شہید بوتگن شہید کارندہانی لاش ڈی ایچ کیو اسپتال سرکنک بوتگن گنجاہی تحقیقارانی وزیر محسن نقویہ زیارتہ بھارتی اسپانسرڈ ناشرکاری اور سے مذمت کو تک و شہادت سرا 9 پولیس کارندہ خراج تحسین پیش کو تک محسن نقویہ گوشتہ کہ ہم نے ہاتراوتی جان نظر کو تکی شہید راج شانت اوہانی بے مٹی قربانی حزبر شموشک نہ بند معاون خصوصی برائے داخلہ بابر یوسف زئی گوشتہ کہ زیارت سیکیورٹی فورسز صوب بندی کلیئرنس آپریشن نیامہ 5 ناشرکار ہلاک بوتگن چشکے فتنہ الخارج کے خلاف کارروائی 9 پولیس افسران و اہلکار شہید بوتگن آئیے گوشتہ کہ دہشت گردی اور سہولت کارانی خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بلوچستان ناشرکاری حلاسیت آپریشن بڑھ رہا ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی ردا ڈاکٹر محرم بلوچ سبقت اللہ شاجیہ دائے بوتگی سزائے خلاف بلوچستان ہائی کورٹ اپیل دائر کنک بوتک کمیٹی ردا انسداد دہشت گردی عدالت فیصلہ کالعدم قرار دیا کو انصاف فراہمی دستبندی کنک بوتک بیانہ فیصلہ غیر منصفانہ قرار دینا شفاف عدالتی کارروائی لوٹ کنک بوتک دری کارانی وزیر اسحاق ڈار پاکستانی جتائیں کا سول جہتی سفارتی چست و ایرانی درگتا پیش رفت جائز حضور کے واسطہ اعلیٰ سطح دیوان سروکی کو تک دری کارانی کار کے سارا بالکار دیوانہ جتائیں آؤ کے اعلیٰ سطح میں استمانی پروگرام و دیوانہ تیاری اس طرح بریفنگ دا تک خوزدارہ قومی شاہراہ M8 نیشنل ہائی وے کھوری بلونگ دماغا چپروشت پروش آمات تعمیراتی کار کے 6 سال پیسر بنداز بوتگن کار انگارہ سرجم نبوتگن ٹرانسپورٹر مسافر ساتھ ساتھ آپ کشگ ودارن
کویتیا صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاءاللہ لانگو صوبائی وزیر صحت بخت محمد کاکڑا ٹراما سینٹر تروتاب کنانا ہنا اردو کا تیرگوائیت ٹپی قبائلی مردوں پولیس اہلکار عیادت کو تک صوبائی وزیر داخلہ گوشتہ کے ہنا اردو کا ناشر کارن خلاف آپریشن بڑھ جائیں. اوسطا محمد شہر گنجان آبادی سرا مشتمل سلیم کالونی نیاما گوزو کے واٹر کورس دمگا مردمانی واسطہ جنجلا نیاما سے واٹر کورس خرابے آپ سیوریج سبب آپ لوگا داخل ہوگا بنداس مستقبل. عبدالغفور ہو تو آجی عبدالغفور رند نیاما بازی ماہ چبڑ جائیں کباری جیڑا گیشگی وار بوتک صلاح پت دوئیں فریق یک دگرے گلاش کو تک دوئیں فریقاں اڑو کی حلاس کنانا امن برجہ دار کے عظم درشان کو تک. ہم عوام کی آواز ہیں تو شاید ہمارے حکمران کو عوام کی آواز اچھی نہیں لگتی. ایسا نہیں کہ ہم حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں یا ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرتے ہیں, ہم اس طرح نہیں کرتے, لیکن عوام کی آواز لے کے آتے ہیں تو یہ شاید ان کو ہضم نہیں ہوتا. وش نیوز ہو جو جتنے لوکل ہمارے بلوچستان کے لوگ جو سرمایہ لگاتے ہیں نیوز چینل بناتے ہیں کی سرپرستی کی ان کی ضرورت ہے, ان کو وسائل دینے کی ضرورت ہے. جیسے نیشنل میڈیا کو ہم نوازتے ہیں پھر وہ خود رپتی بن جاتے ہیں, باہر ممالک جا کر سیر سپاٹے کرتے ہیں. تو ہمارا وش نیوز جیسے جتنے لوکل نیوز ہیں نیوز چینل ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے, جن کے معاشی مشکلات اس کو حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے. وش نیوز کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ آپ لوگوں کے جو اشتہارات وغیرہ, میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیڈرل کو جتنے تھرو آؤٹ آل چینلز ہیں ان کو کم از کم فوکس کرنا چاہیے اور ان کے جو مسائل ہیں ان پر کرنا چاہیے. وش میں بلوچی زبانیں شریں نیوز چینل اور 20 سالیں کی آئی خدمات پر بلوچی زبانہ پر بلوچستانہ پر پاکستانہ اصلا حکومت 4 گزار کرنا گئے اور وش نیوز چینل ہم آئی ہمارا سپورٹ کرنا. روزاں چی پیسر وش کے کنٹریبیوشن ہستے بلوچستان ہر مسائل اجاگر کرنا ماں یہ اپریشیٹ کرنا دومی ماں سمجھا کہ یہ قومی میں جو ہستے زبان سرا اولی چینل وش نیوز بادشی پروموشن بیتیاں اور سپورٹ کرنا. وش نیوز ایک مشکل وقتی ہے بلوچی زبان ہے, بلوچی لفظاں کے بلوچی توار ہے. الیکٹرانک میڈیا تو کا واحد چینل وش ہے جو کہ بلوچی زبانہ گبزاں اور بلوچی زبان بلوچستانہ سندھا اور پنجاب ساؤتھ پنجاب پر ٹھیک ٹھاک گبجنک بھی. شرجیل نام میمن میں منسٹر انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے اور آئیوں آ لیول کرنے اور بیگ لوٹنگ ضرور بیگ. آپ کی جو یہ درخواست ہے, آپ کی جو یہ اپیل ہے, میں اپنے جو انفارمیشن کے منسٹر ہیں سرجیل نام میمن صاحب میں ان سے گزارش کروں گی کہ آپ کا جو یہ ایشو ہے اس کو ریزالو کیا جائے اور آج آپ کی جو یہ ریکویسٹ ہے اس کو سنا جائے. آپ کے تحفظات ہیں تو ریٹرن میں لکھ کر دیں, ہم منسٹر سے بات کریں گے, سی ایم صاحب سے بات کریں گے. جو اگر آپ کے ساتھ اس طرح ہوئے تو ان کو آپ کے تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کریں. بلوچ ہیں, جہاں سندھی ہیں, جہاں جو بھی پاکستانی وش چینل کا بڑا اچھا نام ہے اور ان کے سی ای او بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. سندھ تو ایک بہت بڑا, یہاں ہمارے بلوچ ہے تقریباً 2 کروڑ 40 لاکھ کے قریب سندھ میں بلوچ رہ رہے ہیں. یہاں پر بلوچوں کی ایک بہت بڑی آبادی ہے جو وش چینل کو بڑے پسندیدہ ان کا چینل ہے. بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حکومت بلوچستان جو ہے وہ وش نیوز کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں ہے. ایک 20 سال پرانا ادارہ
ادارہ جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور ایک ٹک ٹاک کی کیا اہمیت ہے. اس میں تو آپ فریب سے بھی اپنے ویوز بڑھا سکتے ہیں, اس میں کاؤنٹر نیریٹو نہیں ہوتا, صرف آپ ہی اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو وش نیوز نے بہت ہی مثبت جو ہے وہ صحافت کی ہمیشہ بلوچستان کے عوام کے لیے, حقوق کے لیے. 20 سالوں سے ہم نے کئی دفعہ فائٹ کیا. ڈاکٹر مالک کے دور میں کچھ انہوں نے 5 کروڑ روپے کا فنڈ رکھا, لیکن بدقسمتی سے وہ سب جو ہے وہ پنجاب کے میڈیا کو چلا جاتا ہے, یا فہمی اخبارات ہیں زیادہ تر ان کو چلا جاتا ہے, بندر بانٹ ہو جاتا ہے, لیکن جو حقدار ہے وہ حقدار کو ملتا نہیں ہے. مرادار چاروں کا السلام علیکم. مراکش بزانہ ماشمارا وشت کنا چکے بلوچستان نگیگیں جاور میں درستان دیما ہاں. بلوچستان ایک جگہ کہتے ہیں محفوظ نہیں. بلوچستان غیر محفوظ قومی شاعرہ, بلوچستان غیر محفوظ بلوچستان کیپٹل سٹی کوئٹہ, بلوچستان دیگے دماغ یا اضلاع کہستا ادا ملوک کے واسطے جنجال بازا. جو کہ ماں وسط کے مراکشام کا پتران کو تکا کہ بلوچستان بجٹ یک مزن ایسے لینڈ آرڈر امن و امان سیکورٹی سرا جنک بھی, جو کہ وفاقہ ششرب کلدارے سیکورٹی نامہ دیا کہ گبو ہو گائیں اور دومنی ہوگا بلوچستان آلات انتہائی کشیدہ. تو بلوچستان دیگے دور و دراجیں دمگاں یل بدے اگر ماں بلوچستان کیپٹل سٹی کوئٹہ بچاریں کہ انا وڑک ادھر 26 کلومیٹر دوریں دوشی ادھر سلب بندیں مردمہ کہتے ہیں اور قبیلہ درمیانہ شدید جڑب بتا. تو ہمیں کو شک ہو گائیں کہ 4 مردم بھی ایران و بستہ گیش ٹپی بتا. تو دومنی مگا مگنے کے بعضی مردم تقریباً 12 یا 20 مردم کہستا آنی بیگوا بو گیا مال دیما پیدا کی. تو غیر مصدقہ اطلاعات ہمیشہ کہ آنی تو کا چیز دے لاش کہتے ہیں کوانی تھام دھس کپتا. تو دومنی مگا اب یہ واقعہ کہتے ہیں کوئٹہ 26 کلومیٹر دور انا وڑو کا کلی بابریہ پیشت کا. تو اودا دوم مگندگائیں کہ پولیس اور فرنٹیئر کور مشترکہ سیکورٹی چیک پوسٹ قائم کرنے کے فیصلہ کنک بوتا. تو اسی مول مراد گز دمگا امن و امان صورت حالہ گہتر کرنے گئی. تو کوئٹہ انتہائی غیر محفوظ شہری جوڑ بوتا. تو اودا ملوک کہتے ہیں چیوڑا روتے ہیں یا اودا ملوک کے جنجال چیوڑا کم بوت کرنا. تو یہ مجموعی صورتحال کہتے ہیں کشیدہ ہیں. تو دومنی مگا مگنے کے واقعہ پد اناوڑوں کے جہمنند کہستا ہیں یا قبائلی مردم کہستا ہیں کوئٹہ شہرہ ایئرپورٹ روڈا کہتے ہیں اور احتجاجی کیمپ جتا اور زاشانی کنگا. تو آنی کو شک ہمیشہ کہ نوکیں چیک پوسٹ جوڑ کنگا چی مسئلہ نبی. تو آن لوٹ ہمیشہ کا واقعہ ہے شفاف تحقیقات کنک بھی ذمہ دار عناصر کہستا قانون کٹیرا رکھ ہوا اور بیگوائیں مردم کے ہما مسلح مردمہ آوار جتگاں تو آہم دیما آرگ ہوا. تو مروچی میں کوشش کرنے کہ وہ قبائلی مردم یا وزارت داخلہ بلوچستان ذمہ دار کہتے ہیں آنگوں کا پتران بکنے. تو یہ مجموعی تفصیلات کہتے ہیں یا اپڈیٹس کہتے ہیں یا صورت حال اوالا مروچی بلال فیروز کے میں کوئٹہ رپورٹ آئی ہوں گی کا پتران کریں پتہ میں کوشش کرنے کہ حکومت اور قبائلی مردم کہتا آنگوں کا پتران بھی. یہ لائن سر میں کوئٹہ رپورٹر بلال فیروز امرازاری کریں گیشن کا پتران کا. السلام علیکم بلال. وعلیکم السلام. بلال بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہے پروگرام میں شریک ہیں. تو بلال جو یہ افسوسناک واقعہ انا وڑو کلی بابری میں پیش آیا جو ایک کونریز تصادم پیش آیا صورتحال تال کشیدہ ہے جو قبائلی لوگ ہیں جو متاثرین ہیں ابھی بھی ایئرپورٹ روڈ پر بیٹھے ہوئے. تو کیا اپڈیٹ ہیں کیا تفصیلات ہیں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور جو مسلح افراد تھے وہ کہاں سے آئے اور انہوں نے جو ہیں قبائلی لوگوں پہ حملہ کیا, کچھ لوگ جہاں بحق بھی ہو گئے, ابھی بھی جو ہیں کچھ زخمی ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تقریباً کچھ لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں. جی بالکل, یہ جو علاقہ ہے نوڑک کا علاقہ ہے جو کہ کوئٹہ شہر سے 20 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے اور یہاں پر جو ہے ایک قلعی ہے, قلعی ببری جس کا نام بتایا جا رہا ہے. وہاں پر گزشتہ شب جو ہے مسلح دہشت گردوں اور اوڑک قبائل کے درمیان جو ہے کونریز جھڑپوں کا واقعہ رونما ہوا.
جس کے بعد جو ہے صورتحال جو ہے وہ تاحال کشیدہ بتائی جا رہی ہے. ان جھڑپوں کے دوران جو ہے 4 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ 20 سے زائد زخمی ہوئے تھے جن کو جو ہے اس وقت سول اسپتال کوئٹہ میں جو ہے طبی امداد دی جا رہی ہے جب کچھ کو جو ہے ٹراما سینٹر میں منتقل کیا گیا ہے. لیکن یہاں پر تعجب کی بات یہ ہے کہ ان علاقوں میں سے جو ہے تقریباً 20 کے قریب لوگوں جو ہیں ان کو لاپتہ بھی قرار دیا جا رہا ہے کہ وہاں جو یہ مسلح اشخاص تھے جنہوں نے جو ہے حملہ کیا تھا ناوڈا کی وادی پر وہ وہاں سے کچھ 20 جو ہے لوگوں کو اپنے ساتھ کڈنیپ کر بھی لے گئے تھے. اور اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ مزید 9 لاشیں برآمد ہوئی ہیں ناوڈا کے ان پہاڑوں سے جو کہ انہی جو لاپتہ اشخاص ہیں ان کی ہو سکتی ہے. لہٰذا جو قبائلی عمائدین ہیں جو کہ اس جو ہے ایئرپورٹ روڈ پر اس واقعے کے خلاف احتجاجی دھرنا دیے ہوئے بیٹھے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ اطلاع جو ہے وہ ضلعی انتظامیہ کو دی گئی ہے. لہٰذا ہم نے جو لاشوں کو اٹھا کے لانے کا اور اس بات کی تصدیق کرنے کا جو ذمہ ہے وہ بھی ضلع انتظامیہ کے حوالے کر دیا ہے کہ وہ ہی وہاں جائیں اور وہاں سے جو ہے ان کی تصدیق کریں اور وہاں سے لے کریں. قبائلی عمائدین کا کہنا ہے کہ یہ جو مسلح اشخاص تھے یہ جو ہے ہماری زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے پہاڑوں میں رہتے ہیں اور کچھ دن قبل بھی جو ہے انہوں نے ہمارے اوپر جو ہے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی اور یہ جو ہے ہماری زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں مگر وہاں پر موجود قبائلی عمائدین نے جو ہے خود اپنی مددات کے تحت جو ہے ان کو فائرنگ کے ذریعے سے پیچھے دھکیل دیا اور یہ معاملہ جو ہے ختم ہو گیا تھا. لیکن گزشتہ شب جو ہے ایک بار پھر انہوں نے جو ہے اٹیک کیا ہے اور ان کی زمینوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے جس کے نتیجے میں جو ہے جھڑپیں بھی ہوئیں اور جیسے کہ میں نے بتایا 4 افراد ہلاک ہو چکے ہیں 20 سے زائد زخمی ہیں اور کچھ جو ہے لاپتہ بھی ہیں. تو فی الحال جو ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ یہ لوگ اب بھی وہاں پر موجود ہیں مگر ان کا کہنا ہے کہ ہم ان کو جو ہے مزید جو ہے لڑائی نہیں کر سکتے کیونکہ اس دفعہ جو لوگ ہیں جنہوں نے ان پر اٹیک کیا ہے وہ کافی جدید اسلحے سے لیس تھے ان کے پاس جو ہے راکٹ لانچرز بھی تھے. لہٰذا ہم جو ہے ضلع انتظامیہ یا جو ہے حکومت بلوچستان کی جانب بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ وہاں جائیں ہمارا علاقہ جو ہے وہ وہاں پر کارروائی کریں اور امن کا قیام کریں. اسی سلسلے میں جو ہے انہوں نے گزشتہ رات سے ہی ایئرپورٹ روڈ پر احتجاجی دھرنا دیا ہوا ہے اور وہاں بھی یہی مطالبہ لیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ جو ہماری سیکورٹی فورسز ہیں وہ ہمارے علاقے میں جائیں اور وہاں پر جو امن کا قیام ہے اس کو جو ہے گارنٹیڈ بنائیں تاکہ ہمارے علاقے میں جو ہے امن و امان بحال ہو سکے. مین مدعا اگر بیان کی جائے تو ان مظاہرین کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو مسلح لوگ ہیں یہ جو ہے ہماری زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہم کسی صورت ہونے نہیں دیں گے. دوسری جانب اگر بات کی جائے حکومت بلوچستان کی تو انہوں نے جو ہے کلی ببری ہناوڈک میں جو ہے پولیس اور فرنٹیئر فورس کی مشترکہ سیکیورٹی چیک پوسٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کا جو ہے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. اور گزشتہ رات بھی جو ہے جو وزیر داخلہ ہیں ہمارے وہ ان جو ہے مظاہرین کے پاس گئے اور ان سے مذاکرات کیے اور پھر انہوں نے وادی ناوڈا کا دورہ بھی کیا فورسز کے ساتھ. اور مگر تاحال جو مظاہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو صرف چیک پوسٹ کا قیام ہے اس سے جو ہے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ان کا کہنا ہے کہ ہمارے جو علاقہ ہے اس میں امن کے قیام کو جو ہے وہ گارنٹیڈ بنایا جائے وہاں پر جو ہے علاقے کو کلیئر کر کے دیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس بات کی گارنٹی دی جائے کہ دوبارہ اس طرح کا واقعہ رونما نہیں ہوگا. اور جب تک جو ہے ہمارا احتجاجی دھرنا جاری رہے گا تب تک جو ہے ہمیں کوئی شیورٹی نہیں ملتی یا جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف یا وزیر اعظم یہاں کوئٹہ نہیں آتے اور ہم سے مذاکرات نہیں کرتے اور اس بات کی شیورٹی نہیں دیتے تب تک جو ہے ہمارا جو احتجاجی دھرنا ہے وہ جاری رہے گا. جی تو لیکن یہ بلال یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ لاپتہ کیے گئے اور ان کو اغوا کیا گیا ان میں سے کچھ کی لاشیں پہاڑوں میں برآمد ہوئی ہے تو اس بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟ کیا واقعی یہ اس بات میں صداقت ہے کہ کچھ لوگ جو لاپتہ تھے ان کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں؟ جی بالکل جیسے کہ میں نے بتایا جو مظاہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اطلاع جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کو دی گئی ہے ان دہشت گردوں کی جانب سے کہ جو ہے آپ کے 9 لاشیں جو ہیں پہاڑوں پر مزید پڑی ہوئی ہیں آ کے ان کو کلیکٹ کر کے لے جائیں.
تو ان کا مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہم تو اس قدر جو ہے طاقت میں نہیں ہیں، نہ ہی اس طرح جدید اسلحے سے لیز ہیں کہ ہم وہاں جا کر خود اپنی جو ہے پیاروں کی لاشیں وصول کریں. لہٰذا ہم نے یہ جو ذمہ داری ہے وہ ضلع انتظامیہ کے حوالے کی ہے کہ وہ وہاں جائیں اور وہاں پر جا کے جو ہے اس بات کی تصدیق بھی کریں اور لاشوں کو بھی لے کریں. لیکن جو ضلع انتظامیہ ہے یا سیکورٹی فورسز ہیں ان کی جانب سے اب تک اس بات کی جو ہے تصدیق نہیں کی گئی ہے کہ ان کو لاشیں البتہ ملی ہیں وہاں پر یا نہیں. لیکن جو مظاہرین کا یہ کہنا ہے کہ بالکل ہمیں جو ہے اس بات کی اطلاع موصول ہوئی ہے کہ 9 افراد کی لاشیں وہاں پر موجود ہیں، لیکن ہم ان کو جا کر وصول نہیں کر سکتے، ضلعی انتظامیہ ہی وصول کرے گی. مگر سیکورٹی فورسز نے اب تک اس بات کی تصدیق نہیں کی ہے. ساتھ ہی ساتھ میں نے کچھ دیر قبل جو ہے اس واقعے سے متعلق جو ہمارے اسپوکس پرسن ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ کے بابر یوسف زئی، ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی اور ان سے بھی تفصیلات جاننے کی کوشش کی کہ وہ اس بارے میں واقعات کی جو ہے تصدیق کریں. مگر ان کی جانب سے بھی مجھے یہی جواب ملا ہے. ان کا کہنا ہے کہ فی الحال جو ہے پکچر کلیئر نہیں ہے کہ جو ہے یہ کون لوگ تھے، کیا واقعہ پیش آیا ہے اور البتہ وہاں پر جو ہے لاشیں موجود ہیں یا نہیں ہیں، یا کتنی لاشیں موجود ہیں، یا یہ جو مسلح لوگ تھے یہ اب تک وہاں پر موجود ہیں یا نہیں. لہٰذا ان کی بھی کلیئر کٹ فی الحال ایک ہی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ پکچر کلیئر نہیں ہے. تو جو اپنے وزیر داخلہ کا بھی ذکر کیا کہ وہ بھی وہاں پہ گئے، سینیٹر منظور کاکڑ وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. تو کیا یہ امکان موجود ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوگا؟ جو مین مطالبات ہیں مظاہرین کے، جو قبائلی لوگوں کے ناوڑوں کے، وہ کیا ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، کیوں جو ہے انہوں نے مذاکرات کو اب تک ختم نہیں کیا؟ جی دیکھیں، گزشتہ رات وہ آئے اور انہوں نے جو ہے مذاکرات بھی کیے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے انہوں نے جو ہے وادی ہنوڑک کا دورہ بھی کیا، اور اس وقت جو ہے یہ احتجاجی دھرنا ختم کر دیا گیا کہ جو ہے اب جو لوگ تھے وہ جو ہے واپس جا چکے ہیں. اور سیکیورٹی اداروں کی جو ہے بھاری نفری بھی ہنوڑک کی وادی پہنچی گزشتہ رات، اور انہوں نے جو ہے کہا کہ اب ہم آپریشن کریں گے اور جو ہے آپ کے جو لاپتہ لوگ ہیں ان کو بازیاب کروا کے لائیں گے. مگر جب صبح ہو گئی اور صبح تک ان کے جو ہے جو لاپتہ افراد تھے وہ بازیاب نہ ہو سکے، اور جو ہے مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہاں پر جو ہے اب تک وہ دہشت گرد موجود تھے. لہذا اس کے بعد انہوں نے جو ہے دوبارہ سے یہ ایئرپورٹ روڈ پر آج صبح سے جو ہے احتجاجی دھرنا شروع کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک جو وہ مسلح لوگ ہیں وہ پہاڑوں پر موجود ہیں، وہ ہمارے علاقے پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اب تک ہمارے جو لاپتہ لوگ تھے جن کو جو ہے کڈنیپ کر لیا گیا تھا ان مسلح لوگوں کی جانب سے، وہ بھی بازیاب نہیں ہو سکے ہیں. لہٰذا ان کا اب وہ یہی مطالبہ لیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ ہمارے جو لاپتہ لوگ ہیں ان کو بازیاب کروایا جائے. جو واقعہ پیش آیا اس کے جو ذمہ داران ہیں ان کو جو ہے کٹہرے میں لایا جائے اور ان کو سخت سے سزا دی جائے، واقعے کی شفاف تحقیقات کی جائیں. اور سب سے بڑا ان کا یہی مطالبہ ہے کہ چونکہ اس طرح کا واقعہ جو ہمارے علاقے میں 2-3 بار پیش آ چکا ہے، لہذا حکومت جو ہے ہمیں اس چیز کی گارنٹی دے کہ وہاں پر جو ہے اب ہم امن قائم کر کے دیں گے اور اس طرح کے واقعات جو ہے وہ دوبارہ رونما نہیں ہوں گے. بہت بہت شکریہ بلال، آپ ٹائم نکال پروگرام میں شریک میں در چاروں کا. بلال فیروز میں کوئٹہ رپورٹر آئی کو ہمیشہ کے مردم و شکان کے میں زمین سر قبضہ کرنے کی کوشش ہوتا مسلح مردم کے استعمال آہاں فائرنگ کو تھا تو شاید تو کا 4 مردم بیران 20 ٹپی بوتا 20 تا گیش بلکہ بعضی نے بیگو کرنا بوتا تو متاثرین کے استعمال انصاف واسطہ احتجاج کے استعمال کنگاہ کوئٹہ ایئرپورٹ روڈ اور دونوں مگا حکومت صدقی داتا اور حکومت کو ہمیشہ کے انوکھیں چیک پوسٹ ایف سی اور پولیس سے قائم کا چرچیا چا حالات بہتر باول دو نمگا آنی کوشش ہمیشہ کے چیک پوسٹ چے حالات بہتر نما واقعہ شفاف تحقیقات کنک بھی ذمہ دار کے استعمال انصاف قانون کٹیرا آرگ بلوان بیگوائے مردم بازیاب کرنے ایک غیر مصدقہ اطلاعات ہمیشہ چیزیں بیگوائے مردمانی لاشم کوان تھا دستکتا بریک کی ضرورت پتا شو میں نیوکا گیشن کا پتران کریں. نیم بزوارا بزے بود دوشگا بانے سرے برد. جون 2025 میں 1 ارب روپے سے زائد کا تاریخی بجٹ پیش کیا گیا. بہت سارے وعدے کیے گئے، سڑکوں کی تعمیر، اسپتالوں
और स्कूलों की बेहतरी, साफ पानी की फराहमी, 639 अरब जारी अखराजात, 336 अरब तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस। लेकिन एक साल बाद तरक्याती मंसूबे फाइलों में हैं या ज़मीन पर। इस साल तालीम की तरक्याती और गैर तरक्याती बजट की मौजूदा बजट 2023-2024 को 96.5 बिलियन रुपए से 52% बढ़ाकर आइंदा माली साल 2024-25 में 146.9 बिलियन रुपए कर दिया गया है। आइंदा माली साल 2024-25 के दौरान कई बरसों से गैर फ़हाल BHUs और PPHI के जरिए फ़ाल करने की खातिर 100 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूबाई हुकूमत ने लोकल कौंसलों के माली बहरान को हल करने के लिए 4.7 बिलियन रुपए से ज़ायद रकम फौरी तौर पर जारी किए। ज़मीनी हकीकत क्या है? अवाम अब भी वही पुराना सवाल दोहरा रहे हैं। ये अरबों रुपए आखिर गए कहाँ? नया माली साल आ रहा है मगर सवाल वही पुराना है। तरक्की आई भी थी या सिर्फ ऐलान था? पड़दार चारों का ब्रेक अपद माशमारा वशत कने चुकमा का पुत्रान कन गया अन्ना उड़क सानिया वाला तो कबायली मर्दम के अस्ना जारशानी कन गहा कोयटा एयरपोर्ट रोड़ा तो आनी 4 मर्दम बीरान बिस्ता चगेश टप्पी बुत्ता बाजे ने अंगत लापता इतलात हमेशा गैर मुसद्दिका के बेगवाए मर्दमान तम चीज़ें लाश को अंत दस कब तक तो कबीर अफगान साहब के अस्ने कबायली रहनुमाई अन्ना उड़क के और पख्तूनख्वा में सीनियर रहनुमाई गेशिंग का पुत्रान कने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया तो आप लोगों के जो इन लोगों को कत्ल किया गया, कुछ ज़ख्मी हुए, कुछ तार लापता हैं, तो ये कौन लोग हैं? किसी तंजीम से वाबस्ता ये मुसल्ला लोग हैं या दहशतगर्द ग्रुप से हैं? ये कौन हैं और क्या चाहते हैं जिन्होंने आपके जो लोग हैं उनको कत्ल किया है? देखिए, बुनियादी बात ये कि ये हमारे वसाइल के कब्जे की जंग है, हमारे ज़मीनों के कब्जे की जंग है, हमारी जो फाड़ है इनके कब्जा हो रहा है, हमारे जो बड़े शहर हैं इनके कब्जे की जंग है। आपको मालूम है कि असम्बली ने माइंस एंड मिनरल एक्ट पास किया जिसके ज़रिए तमाम जो फाड़ है, हमारी ज़मीनें हैं, हमारी मादनियात है, उसको अलाट किया गया। हमारे सूबे में 29 लाख एकड़ ज़मीन अलाट की गई है, उसमें अनाउड़ की सारी ज़मीनें शामिल है, शाबान की और जरगून घर वगैरह की सारी ज़मीनें शामिल है। ये ज़मीनें अलाट कर दी गई है। अब इन अलाटमेंट को अमली जामा पहनाने के लिए मसनूई तरीके से लश्कर बनाकर लोगों को बेदखल करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी पख्तूनख्वा मिलिटेंट पार्टी सख्त अल्फाज में मजम्मत करती है और पख्तूनख्वा मिलिटेंट पार्टी अपने अवाम की ताईद और हिमायत से इस तरह के तमाम मनसूबों को नाकाम बनाएगी। हम समझते हैं कि ये हमारी ज़मीनें हैं, हमारी आबा व अजदाद की ज़मीनें थी, ये फाड़ हमारी मलकियत है, ये सारा वतन हमारी मलकियत है। आप पंजाब से, सिंध से, कराची से, इस्लामाबाद से लोगों को लाकर उनको लाखों एकड़ ज़मीन अलाट करते हैं, हमारी ज़मीनें हैं, आप उनको अलाट कर रहे हैं और मुसल्लह लश्कर बनाकर उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। ये सारा जो झगड़ा है ये असल में हमारी ज़मीनों पर कब्जे की जंग है। तो लेकिन अफगान साहब ये बताइए कि ये जो मुसल्ला लोग हैं तो इनको किसकी पुश्त पनाही और तहफ़्फ़ुज़ सपोर्ट हासिल है जो आप लोगों को यहाँ से बेदखल करके आपकी ज़मीनों पे कब्जा करना चाहते हैं? देखिए, असम्बली ने एक्ट पास किया, माइंस एंड मिनरल एक्ट पास किया और उसकी रूह से हमारी सारी जो फाड़ है, हमारी ज़मीनें उनको अलाट किया गया। ये तो सूबाई हुकूमत ने किया है, मरकजी हुकूमत ने किया है, SIFC के जरिए किया गया। इसके लिए 26वीं आईनी तरमीम में कानून साजी की गई, 27वीं आईनी तरमीम में कानून साजी की गई है। ज़ाहिर सब कुछ हुकूमत की हिमायत से हो रहा है, रियासत की हिमायत से हो रहा है कि वो हमारे वसाइल को कब्जा करे और हमारे इलाकों में जेली कमांडर बनाकर उनको असला दिया जा रहे है, उनको गाड़ियाँ दी जा रही है, उनके जरिए लोगों को धमकाया जा रहा है, उनके जरिए लोगों को कत्ल किया जा रहा है। तो ये जो सारा झगड़ा है ये अवाम और रियासत के दरमियान है। असल में रियासत हमारी ज़मीनों पर, हमारे वसाइल पर, हमारी मादनियात पर
قبضہ کرنا چاہتی ہے، جس کے لیے وہ مختلف طریقے اور ہتھکنڈے استعمال کر رہی ہے، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ لیکن جو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حکومت بلوچستان نے کہ انا اڑوک میں یا کلی بابری میں پولیس اور فرنٹیئر کور کے چیک پوسٹ قائم کر کے سیکورٹی چیک پوسٹ اور آپ کو تحفظ فراہم کیا جائے گا، تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ چیک پوسٹ قائم کر کے آپ لوگوں کو جو مسلح افراد آپ حملہ آور ہوتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں، تو آپ کو تھوڑا بہت تحفظ ملے گا ان سیکورٹی چیک پوسٹوں سے؟ دیکھیے بنیادی بات یہ کہ اگر ریاست آج فیصلہ کرے کہ یہ یہاں پہ دہشت گردی نہیں ہوگی، کسی کو بھی جرت نہیں ہوگی کہ وہ کوئی واقعہ کرے۔ یہاں سے چاونی 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ کوئٹہ پاکستان کی سب سے بڑی چاونی ہے، یہاں پر ہزاروں فوجی لاکھوں کی تعداد میں، یہاں پر چاونی کے بالکل عقب میں پہاڑوں پہ مسلح افراد قبضہ کرتے ہیں، پھر آ کر کلی شموزی، کلی فرنگزی، کلی ببری، اناوڑک میں عوام پہ حملہ آور ہوتے ہیں، ہمارے لوگ شہید کرتے ہیں، ہمارے لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، ہمارے لوگوں کو زخمی کرتے، اور ان پہاڑوں پر روزانہ جو حکومت پاکستان ہے، ان کی ایجنسیاں ہیں، ان کی افواج ہے، ان کے ہیلی کاپٹر جو ہے یہاں پر گشت کرتے ہیں۔ حکومت کے پاس جدید وسائل ہے، ڈرون کی شکل میں دوسرے وسائل ہے۔ کیا حکومت اتنی ناکام ہے، ہماری افواج اتنی ناکام ہے کہ وہ ان پہاڑوں پہ نگرانی کا مؤثر نظام نہیں رکھتی؟ ہم کسی طور پر بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ منصوبہ بندی کے تحت کیا جا رہا ہے تاکہ یہاں پر جو آنک کے لوگ ہیں ان کو بے دخل کیا جائے، یا جو پکنک پوائنٹ سے سیاسی مقامات ہے، یہاں پر جو بیش بہا قدرتی خزانے ہیں ان سے قبضہ کیا جا سکے۔ تو افغان صاحب یہ بتائیے اب تک آپ لوگوں کتنے لوگوں کو جو ہیں وہ قتل کیا گیا ہے، کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں اور کتنے لوگ جو ہیں تاحال لاپتہ ہیں؟ ابھی تک جو ہے 4 افراد شہید ہو چکے ہیں، 16 کے قریب جو ہے وہ مسنگ پرسن ہے، لاپتہ ہے، اور 9 کے لگ بھگ یہاں زخمی ہو چکے ہیں۔ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جن لوگوں کو یہ اپنے ساتھ لے گئے تھے، اغوا کر کے لے گئے تھے، اب یہ اطلاعات آ رہی ہے، ان کو کنفرم کرنا پڑے گا کہ ان کو بھی قتل کیا گیا ہے۔ تو جو وزیر داخلہ صاحب آپ کے پاس آئے، سینیٹر منظور کاکڑ بھی موجود تھے، مذاکرات کی کوشش کی گئی، تو ان کا کیا موقف تھا اور آپ لوگوں نے کیا موقف اختیار کیا؟ آپ کے کیا مطالبات ہیں؟ یہ دھرنا آپ کب تک جاری رکھیں گے؟ جو مطالبات مین مطالبات کیا ہیں جن کو تسلیم کرے گی حکومت بلوچستان، پھر آپ لوگ دھرنا ختم کریں گے؟ دیکھیے، نام وزیر اعلیٰ سے یہ توقع رکھتے، نہ گورنر سے، نہ جی ایف سی سے، نہ ڈی سی سے، نہ کمشنر سے، نہ یہاں کے کور کمانڈر سے کہ وہ آ کر یا مذاکرات کرے، نہ ان کے پاس اختیار ہے، نہ ہمارے اسمبلی کے پاس اختیار ہے، نہ ہمارے وزیر اعظم کے پاس اختیار ہے۔ ڈائریکٹ جو آرمی چیف ہے ان کو یہاں آنا پڑے گا دھرنے میں، اور دھرنے میں عوام کو یہ یقین دہانی کرانا ہوگی کہ یہاں پر دہشت گردی نہیں ہوگی، ہم ان علاقوں کو کلیئر کریں گے، یا امن و امان جو کی بالی ہے اس میں ہم کردار ادا کریں گے۔ اس مطالبے تک جو ہے دھرنا بیٹھا رہے گا۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو بیلٹ کے جو پشتون علاقے ہیں وہاں کے منتخب ایم پی اے وہ کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، جو منتخب نمائندے ہیں وہ فارم 47 کے نمائندے ہیں۔ ان فارم 47 کے نمائندوں نے مائنز اینڈ منرل ایکٹ پاس کیا تھا، انہوں نے اجازت دی تھی حکومت کو کہ ہماری زمینوں پہ لوگ قبضہ کرے، ہماری زمینوں کی الاٹمنٹ کی اجازت دی تھی، ہمارے زمینوں کے انتقال کی اجازت دی تھی۔ یہی نامیاد اسمبلی جو فارم 47 کے، اس اسمبلی نے یہ سارا ڈرامہ رچایا اور عوام کو ان مشکلات سے دوچار کیا۔ اب عوام سمجھتے ہیں کہ یہ جو فارم 47 کی اسمبلی ہے یہ تمام مسائل کی جڑ ہے، لہذا اس طرح کی اسمبلی اور حکومتوں کو ختم کر کے یہاں پر عوام کی اچھی جو جمہوری حکومت ہے وہ قائم کی جائے۔ تو لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فارم 47 کے جو ہیں نمائندے ہیں، لیکن مینرلز اینڈ مائن ایکٹ جب پاس کیا گیا ہے تو قانون پاس کیا گیا ہے، پھر یہ جو ہیں اسلحہ کے زور پہ آپ کو کیوں بے دخل کرنا چاہتے ہیں؟ جو قانون سازی ہوئے ہے اس پہ کیوں عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ دیکھیے، عوام کسی صورت اپنے آبا و اجداد کی زمینوں پر کسی کو قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ انہوں نے نہایت عجلت میں، نہایت جلدی میں، غیر قانونی طریقے سے اسمبلی سے بل پاس کرایا۔ ان کا خیال تھا کہ ہم بل پاس کر کے عوام ان زمینوں سے دستبردار ہو جائے گی، لیکن عوام نے مذمت کی، عوام نے فیصلہ کیا
کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی جو زمینیں ہیں کسی صورت ان سے دستبردار نہیں ہوں گے اور ہم اپنی زمینوں سے بے دخل نہیں ہوں گے. اس کے بعد جب ان کے لیے مشکلات پیدا ہوئی تو انہوں نے طاقت کا استعمال کرنا شروع کیا, مسلح لشکر بنانا شروع کیے, مسلح جو کمانڈرز ہیں نامیات وہ بنانے شروع کیے, لوگوں کو اسلحہ دینا شروع کیا, لوگوں کو ڈرانا شروع کیا, دمکانا شروع کیا, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح جو ہے ہم عوام کو ڈرا کر دمکا کر ان کو اپنی زمینوں سے بے دخل کر کے ان زمینوں پہ ہم قبضہ کریں گے اور یہاں جو بیش با قدرتی معدنیات ہے ان سے استفادہ کریں گے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کبیر افغان صاحب, رہنما پشتون قوم قبائلی رہنما انا کا پتران کنگا ایکوشک ہمیشہ کے اما قانون سازی کے بلوچستان اسمبلیہ کنک بتا میں نمائن ایکٹ پاس کنا کو چرشی پد اسلحہ زورا مارا میں زمینہ چے بے دخل کنا کو زمینہ نسر قبضہ کرنے کی کوشش کنک بو گائیں تو اے مسلح مردم کے ہستیں روزانہ کایاں اور اس کے باوجود کے ہستے میں سرا عملہ ورہ مردم شہید کنک اغوا کنک زخمی کنک بتگم لے حکومت کے ہستے مذاکرات کنک روٹی چونکہ آئیے گپ شمائش کو تھا تو حکومت مذاکراتی ٹیم عمل سرا چوڑیں آئیے بیسا نیستا بریک کی ضرور پتہ شمائش بتا ساڑھی بھی گیشن کا پتران کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ گوادر کا ہے, انڈسٹری وہاں پہ جانی ہے, نئے لوگ وہاں پہ جانے ہیں, دونوں کو گوادر جم خانہ کو بھی اور فیصل آباد چیمبر کے ممبرز کو بھی فائدہ ہو. یہ ایک فیسیلیٹیشن ہے ہمارے ممبرز کے لیے, مور دین 70 کلبز جو ہیں اسے ایفیلیٹڈ ہیں, تو یہ ہمارے 22,000 ممبر کے لیے یہ ایک جوائنٹ وینچر ہے جو ایک بزنس کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. فیصل آباد چیمبر ممبرز کے لیے ایک ایکسکلوسیو اپرچونٹی اپ ٹو 30% سبسڈی. اپنی ممبرشپ آج ہی سیکیور کریں کیونکہ سلاٹس محدود ہیں. امیجن کریں ایک ایسی کمیونٹی جو 60 ملین سے زیادہ لوگوں پر مشتمل ہے, کنیکٹڈ اکراس اوشنز, بارڈرز اینڈ لینگویجز. ساؤتھ ویسٹ پاکستان کے پہاڑوں سے لے کر ایران, عمان اور UAE کے چمکتے شہروں تک, یورپ کی دوسری نسل تک اور کراچی کے روشن پورٹ سے لے کر سکھر اور پنجاب تک یہاں آباد ہے دی گلوبل بلوچ کمیونٹی. ان کی آواز میٹر کرتی ہے, ان کا کلچر اور ویلیوز میٹر کرتے ہیں, اور ان سب تک پہنچنے کا صرف ایک ہی پلیٹ فارم ہے, وش نیوز ٹی وی اینڈ ڈیجیٹل, دی اونلی 24/7 میڈیا پلیٹ فارم ڈیڈیکیٹڈ ٹو دی بلوچ کمیونٹی, جو ان کی خبریں دیتا ہے, ان کا کلچر دکھاتا ہے, معیشت پر بات کرتا ہے, تاریخ اور ویلیوز پر آگاہی دیتا ہے. آپ کے برانڈ کے لیے اس کا مطلب ہے ایک لائل اور گروئنگ آڈینس تک رسائی, جن کے پاس بلینز کی خریداری کی طاقت ہے اور جن کی پہچان اور تہذیب بہت منفرد ہے. وش پر ایڈورٹائز کریں اور اپنا پیغام بلوچ دنیا کے دل تک پہنچائیں. مردار چاروں کا بریک اپ ماشمارا وشت کنے چکا پتران بو گئے مروچی دل پدردیں ویل کے اناوڑوں کا پیشت کا چرشی پد آ کوئٹہ ایئرپورٹ ٹوڑا زارشانی کنگا تو عجب کان میں کو مرداری کنگا ہے کہ اناوڑوں کے قبائلی رہنمائی آئیو گیشن کا پتران کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خان صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہیں, چونکہ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جو جھڑپیں ہوئی, مسلح افراد حملہ آور ہوئے آپ لوگوں پہ, جو ہیں تقریباً 4 افراد شہید اور 20 سے زائد زخمی, کچھ تال لاپتہ ہیں. تو کیا بنیادی وجہ ہے یہ جو مسلح لوگ ہیں آپ پہ حملہ آور ہیں اور فائرنگ کر کے جو ہے لوگوں کو قتل کر کے زخمی کر کے ان کو لاپتہ کر کے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, وہ چاہتے کیا ہیں؟ اصل میں بنیادی وجہ یہی ہے کہ گورنمنٹ نام کا رہا ہی نہیں ہے. گورنمنٹ اس ٹائم عوام کو امن امان دینے میں بالکل بھی جو ہے قاصر ہے. یہ واقعہ تقریباً گزشتہ 10 دنوں پہلے بھی پیش آیا تھا, جس پر ہم باضابطہ طور پر گورنمنٹ کو ہم نے انفارم کیا, بتایا, اس کے ساتھ بیٹھے رہے کہ بھائی یہ لوگ اس قلعے کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں اور اس کی پروٹیکشن کے لیے فورسز تعینات کرے. وہ لوگ ٹال مٹول سے کام لے رہے تھے, مطلب وہ ایکٹیویٹی تھی ان کی کہ نہ ہونے کی برابر والی بات ہے. گزشتہ رات یہ لوگ باقاعدہ اسی قلعے کے اوپر حملہ آور ہوئے اور ساتھ 2 اور قلعے ہے
ان के ऊपर भी तकरीबन 150 बंदे जो है हमलावर हुए हैं, जिसमें हमारे तकरीबन कोई 4 नौजवान शहीद हुए हैं, एक सीरियस कंडीशन में है, 7 बंदे जो है हमारे जख्मी है और लिस्ट अभी मौजूदा पहुंची है 11 बंदे, एक लापता है, वो अपने साथ ले गए। तकरीबन कोई 16 बंदे और है, वो भी लापता है, वो लोग अपने साथ लेकर के गए। तो लेकिन ये जो हमला कर रहे हैं इसकी वजह क्या है और क्यों जो है आपके इलाके पे आपके लोगों पे हमलावर हैं और चाहते क्या हैं? असल में इनका मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं हो पा रहा है। बड़ी वजह ये कह रहे हैं कि जी हम मुसलमान हैं, आप लोग काफिर हैं। हम कह रहे हैं कि जी अगर मुसलमानी की बात है तो हमें कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर दूसरा कोई कलमा है जिस पर आप अमल पैरा हो तो वो आप हमें बताएं, मुआवजा करते हैं कि आखिर ये मुसलमानी का ये कौन सा तरीका है। असल में कोई और एक्टिविटीज़ नहीं है। साबका अदवार में भी इसी तरह के ये मनगढ़ंत तमाशे होते रहे हैं। जब कभी ऐसे वाक़यात होते थे तो BLA का नाम दिया जाता था, वो वहाँ से BLA तरदीद करते थे कि हमारा इस वाक़ये से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि पश्तून बेल्ट में बलोच पश्तून अपने रवायात रखते हैं, ना पश्तून बलोच एरिया में अपने दुश्मन पर हमला करते हैं और ना बलोच पश्तून एरिया में अपने दुश्मन पर हमला आवर होते हैं। लिहाजा दूसरा नाम लॉन्च हुआ है जो TTP के नाम से है कि जी हम जो है तहरीक तालिबान ग्रुप है, और वो भी क्वेटा से तकरीबन 25 किलोमीटर पर वाक़िया है हनौड़क। अब यहाँ पर TTP का इनेकाद होना और एक नहीं सैकड़ों बार वहाँ पर ऑपरेशनों के नाम पर सिलसिले होते रहते हैं, मगर हमें बाज़ाब्ता कोई इस तरह की कार्रवाई नज़र नहीं आई है। लोग अभी यही लोग सिविलियन आबादी तक पहुँचे हैं। उनका हमसे ये एक मौक़िफ़ रहा है कि आप हमें रास्ता दें, हम कैंट जाना चाह रहे हैं, हम कैंट जाएंगे, आप लोग हमारा रास्ता ना रोके। हमने कहा कि ऐसा कभी तस्वर ही नहीं करना कि आप बजरिया हन्ना जाकर के कैंट पर हमलावर होंगे या शहर के दूसरे मकामात को आप निशाना बनाएंगे। तो अजहर साहब, जो दूसरी बात यह है कि वहाँ क्या कोई चेक पोस्ट या पुलिस FC या दिगर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे, उनकी कोई चेक पोस्ट नहीं है कि वो बिल्कुल दीदा दिलीरी से दिन दहाड़े आके लोगों पे हमलावर होते हैं और ये भी कहते हैं कि हम कैंट की तरफ जाना चाहते हैं? सिक्योरिटी का कोई निज़ाम नहीं है अन्नावड़ो के उसके गर्दनवा में? सितम ज़रफ़ी की इंतहा यही है कि जो हन्ना एरिया है और हरनाई का है, हमने पहले मुतालबा किया था कि इन दोनों बाउंड्रीज का तयन करे। वाक़िया हरनाई में होता है, नाम हन्ना का दिया जाता था, और ये लोग जो एक चेक पोस्ट था, तंग चेक पोस्ट, वो इन लोगों ने पहले ये BLA की तरफ से थ्रेट की, उसको धमकियां मिल रही थी कि जी हम BLA के लोग हैं। जब उनकी तरदीद होगी, अब TTP हो गए, फिर उसी असना इन्होंने जो है इस चेक पोस्ट को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया। तकरीबन हन्ना का एरिया में एक ही हन्ना थाना है, उसके बाद कोई आगे ऐसा समझ ले कि आप कोई 100-150 किलोमीटर के फासले पर फिर आगे कोई भी चेक पोस्ट नहीं है, और जो चेक पोस्ट है वो भी इलाके के बिल्कुल आखिर में है, जहां इस जय कुआ पर अगर ये पुलिस एहलकारान पहुंचने में भी उसको तकरीबन आधे घंटे से ज़ायद का टाइम लगता है कि वो लोग वहां पहुंचेंगे। तो लेकिन इस वक्त जो एयरपोर्ट रोड पर आप लोगों की धरना जारी है, तो कुछ हुकूमती वफ्द वज़ीर दाखिला भी आपके पास आए, तो उनका क्या कहना था? वो क्या कहते हैं कि आप एहतजाज ख़त्म करें और जो आपके मुतालबात हैं लोगों की जो बाजियाबी या जो लोग शहीद किए गए हैं, ज़ख्मी हैं, तो उस बारे में हुकूमत ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया? वज़ीर दाखिला साहब भी आपके पास मौजूद था। असल में उनका क्या मौक़िफ़ है, उन्होंने गवर्नमेंट अपने आप के लिए बनाया है, वो अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, बड़ी बात है। आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना इनकी बस का काम नहीं है। आप क्वेटा शहर आकर के चेक कर सकते हैं, पूरा क्वेटा इस टाइम मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद है, सारा नोगो एरिया में कन्वर्ट हुआ है। ये महज इनकी जो है वो सारे तमाशे हैं। हमारे पास वज़ीर दाखिला साहब आए थे, उनका यही मौक़िफ़ था कि जी आप एहतजाज ख़त्म करें, पला करें। हमने कहा अभी तक हमारे बंदे लापता है, वहाँ ऑपरेशन के नाम पर लोग बाज़ाब्ता तौर पर गए हैं, मगर वहाँ से जो हमारे बंदों को साथ लेकर के गए हैं, आपने उसको रेस्क्यू किया? सूबाई हुकूमत से हमारा कोई वो नहीं है, उससे हम लोग एक टके कभी उनसे ना हम उम्मीद रखते हैं ना हमने रखना है, क्योंकि 10 दिन पहले हम उनके साथ मिले हैं, उनके साथ हम बैठे हैं। अगर 10 दिन पहले ये लोग
मौसर हिकमत अमली अपनाते तो आज ये नौबत कम अज कम नहीं आती और ना ही आज हमें ये शहादतें मौसूल होती। तो लेकिन आप ये भी कहा गया है कि वहाँ चेक पोस्टिंग कायम करके आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा कि क़याम जो चेक पोस्टों के क़याम के बाद अमन अमान का मसला हल होगा। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या चेक पोस्टिंग कायम करके आप इस मसले से निकलते हैं और मुसल्लह लोग दोबारा आप लोगों पे हमलावर नहीं होते हैं? ऐसी इनकी झूठी तसल्ली जो देते हैं, अगर इन्होंने चेक पोस्टें बनाई हुई होती या इतनी अमन अमान का इन्होंने रेट कायम किया है तो ये पहले जो सीएम हाउस वगैरह अतराफ जो रेड जोन है इसको खोल लेते, हवाम दरबदर की ठोकरों न खाते। ये ऐसी इनकी अभी शोशाएं जो छोड़ रहे हैं, बकाया कुछ भी नहीं है, ना इन्होंने कोई चेक पोस्ट बनाया है। हाँ, अभी चेक पोस्ट बना करके हम क्या करेंगे? हमारी जो नौजवान तो शहीद हो गए ना, बेवा तो बना दिए उसने, लगती जिगर माओ से तो छीन लिया ना, बच्चे यतीम बना दिए। अब ये लोग अभी करके भी उसको क्या फायदा है? मगर ये है कि ये हम कह रहे हैं, इनकी बदनीयती साफ वाजे है कि आज के दिन तक हमें वहां से इन शरपसंदों की डेड बॉडी नजर नहीं आई है कि इन्होंने किसी को वहां पर मुर्दार किया है और वहां से वो लोग मिले हैं। सितम ज़रफ़ी की इंतहा ये अलग देख रहे हैं। हमारी ये फोर्सेस, ये गवर्नमेंट हमारे इतना मफलूज होकर रह गया है कि वो लोग वहाँ अफगान जो साबका मिली उर्दू की फोर्सेस है उनको मंगाया है इन्होंने, वो खरीद फरोख्त हो करके अभी उसको दहशतगर्दी के खिलाफ यहाँ पर लड़ा रहे। तो इस गवर्नमेंट से हम कौन सा तवक्को रखे? तो लेकिन जब साहब जो कुछ बात ये भी सामने आ रहे हैं कि ये ज़मीनों पे जो है कुछ अनासर कब्ज़ा करना चाहते हैं, तो इसलिए मुसल्लह कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो क्या ये ज़मीन आप लोगों की जद्दी पुश्ती ज़मीनी है और इस बात में सदाकत है कि वाकई ज़मीनों पे कब्ज़ा करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं? नहीं, इस बात में सदाकत नहीं है। अगर कोई बंदा ऐसा कर भी रहा है तो वो इतना जोरावर है जिसके कि हमारा स्टेट कमज़ोर पड़ चुका है। हमारा स्टेट उसको ऐसी ला करके अफ़वाह तफ़हीम से बात नहीं करा सकता था। इन बातों में कोई सदाकत नहीं है, ये ऐसी झूठी खबरें, झूठी अफवाहें। पहले मैं ओनर हूँ ज़मीन का, वहाँ पर मेरा 1 इंच का भी कोई खरीद फरोख्त दिखाए, वहाँ मैं 25 से 3,000 एकड़ का ज़मीन का मालिक हूँ। मुझे एक इंच कभी वो मेरे खरीदारी का सबूत दिखाए। ये सारे इनकी ड्रामे 1800 जहाँ पर बातचीत हो रही है, डीएचए ने 1800 एकड़ जमीन की खरीदारी की हुई है, इधर 18,000 एकड़ की बात हो रही है। 18,000 एकड़ जमीन तो इसकी नहीं है ना, और उसने खरीदारी की भी है झील में, हन झील एरिए में। ये ऐसी मनगढ़ंत अफवाहें जो भी फैला रहे हैं, ऐसी कोई भी वाकयात नहीं है। अगर किसी ने लाया है तो वो इतना जोरावर है। तो लेकिन अजब खान साहब, जो धरना है आप लोगों का वो भी जारी है, तो आप लोग अपना धरना इसी तरह जारी रखेंगे? और क्या बुनियादी या मेन मुतालिबात हैं जिसके बाद आप लोग धरना ख़त्म करें? क्या वज़ीर आला साहब आप लोगों के पास आए, कोर कमांडर साहब आ जाए, या कोई जो है आला क़यादत आप लोगों के पास आ जाए, फिर आप धरना ख़त्म करेंगे? क्या मुतालिबात हैं आप लोगों के? नहीं, असल में हमारे पास इस टाइम जो कल रात वही वजीर दाखिला आया था, उसके बाद हुकूमती कोई भी नुमाइंदा नहीं आया है हमारे पास। हम क्योंकि हमने यही मुतालबा किया है कि जो बलूचिस्तान हुकूमत है वो तो बिल्कुल बेइख्तियार है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। अब हमारा मुतालबा जो है वो आर्मी चीफ और वजीर आजम से है, वो आकर के हमें बताइए। हम इस इलाके के अंदर 500 सालों से रह रहे, पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले रह रहे, हमारे मुहिब वतनी का अब हमें ये सिला दिया जा रहा है। हमारे इलाका बड़ा पुरअमन इलाका है, आप सबको पता होगा कि ये इलाका सैर व तफरी के लिए खासा मशहूर है, और इसको नोगो एरिया इस तरह बदनज़मी का शिकार बनाना, ये तो स्टेट की जिम्मेदारी है कि ये अवाम को जो है अमन अमान जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना करके दे। अब हमारा मुतालबा है कि आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म आएंगे तब बात होगी, इन लोगों के साथ हम बात नहीं कर सकते। तो वज़ीर आला साहब जो हैं सरफराज बुट्टी साहब, वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो क्या आप उनसे भी कोई उनकी यकीनदहानी के बावजूद भी धरना ख़त्म नहीं करेंगे? नहीं, यकीनदहानी किसी मसले का हल नहीं हुआ। उस टाइम की बात है जब वहाँ से वो हमें इन रिटर्न देगा कि हमने सारा पोजीशन उधर से क्लियर कर दिया, कुछ भी नहीं है, और मुस्तकबिल की श्योरिटी वो दे दे कि ये सूरत हाल वहाँ पर फिर आइंदा ना कोई बंदा होगा, ना आपके लोगों को वहाँ जमीनों पर या वहाँ पर पहाड़ों पर कोई भी तंग नहीं करेगा। इस तरह की अगर वो लोग हमें इन रिटर्न दे सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो ये इनकी बस की बात नहीं है। यकीनदहानी से क्या होता है?
यकीनदहानी तो मैं सीएम साहब को भी करा सकता हूँ कि जी सीएम साहब इंशाल्लाह इस यकीनदहानी के साथ आप 3 साल के बाद वापस सीएम नहीं होंगे, 2 साल के बाद आप सीएम नहीं होंगे, ये यकीनदहानी दिलाता हूँ। तो ये बात तो नहीं हो गई ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जब खान कबायली रहनुमा अन्ना पुत्रान कनगा मड़ादार चारों का चुके ई दिल पर दर्दी वाक़या औरश कनक बुत्ता अन्ना लोग के दमक के लिए बाबरिया उदा 4 मर्दों के हस्ते कतल कनक बुत्तगा कुशक बुत्तगा बिस्ता गेश टप्पियाँ बाजी ने अंगता लापता है। तो गैर मुसद्दिका इतलात हमेशा के आने तो कम चीज़ इलाज कब तो मुतासरीन के हस्ता इंसाफ वास्ता कोयठा 20 किलोमीटर दूर अतकगा वहाँ एयरपोर्ट रोड निंदांग जो धरना दिया गया आनी बुनियादी मुतालबात हस्ते के आनी कुशक हमेशा के मुसल्ला मर्दम के हस्ता में जान चुराने की बेगुआई मर्दम दीमा आरक ओमा मर्दम कस्ता जख्मियाँ आना इलाज मुआलजा तिब्बी सहूलियात और 2 महीने मगा इंसाफ के हस्ते अमा कत्ल को तक कुछ तक मर्दमा दियक भी और 2 महीने मगा कहते कहें कि वदा बलूचिस्तान न सिर्फ ये अन्ना उड़क के वाक़ बल्कि बाज़ दमगा सूरत हाल के हस्ते इंतहाई कशीदा ही। तो बलूचिस्तान के हस्ते वदा मुसल्ला मर्दम के हस्ता आहानी रेनो करम सराई और 2 महीने मगा हुकूमती रेट जागा गंदक नबी और सरकार के हस्ते बाज़ कोशिशों बावजूद सूरत हाल कंट्रोल को कनगा नहीं। तो अमन अमान सरा बलूचिस्तान में गंदे के अरबा कलदार बजट कस्ते एजुकेशन पद 2 नंबर सरा इज़र मुख्तस कनक तबलीश के बावजूद कस्ते सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। बलूचिस्तान कौमी शायरा गैर महफूजा कोयटा बड़े शहरी के हस्ते चूँकि सूरत हाल में दीमाएँ तो सरा मगब को कबायली रहनुमा पोलिटिकल पार्टीज़ यानी रहनुमानी गुशकिया तो इधर दिलगोश कुतन तो ये आलातानी था हुकूमत बलूचिस्तान गुशक हमेशा के बलूचिस्तान का वज़ीर आला बलूचिस्तान ने एक गस्त के रोचा स्टेटमेंट के बलूचिस्तान हर इंच ज़मीन ने सरा हुकूमती रेट के हस्ते कहा तो ये कुछ हुकूमती रेटने के बेगुनाह मर्दम जनक बा कुशक बा मुसल्ला मर्दम के हस्ते याला हाँ एच कसी आहाना जस्त पुरस का नोक नहीं। तो ये आलातानी था हुकूमत के हस्ते आयर अच्छे वड़ी आमगेज जूरक कपी व आलातानी कंट्रोल करने वाला आयर अच्छे कन कपी एक हेमे और मजने सवाल के बावजूद हुकूमत ला एंड ऑर्डर कंट्रोल करने का बेसबूत सिक्योरिटी नाम सर अरबा कलदार खर्च बा को जा रहा तो आम मर्दम के हस्ते इस हवाला करने बोले हुकूमत बलूचिस्तान ये जवाब दिएगा नहीं। तो 2 महीने का मौजूदा हुकूमत दौरे हुकूमत आलात अमा ने जाया अमा अद्दा सर बुतगा के इंतहाई तशवीशनाक तो महल्लू के कुशक हमेशा के जावरान था हुकूमत बलूचिस्तान के हस्ते किरदार बाज़ अहम है भले हुकूमत के हस्ते किरदार आवड़ा अदा करने का नहीं कि आइया अदा करना लूटी। तो ये नगे कि जावरानी गिरफ्तार करने के आतरा हुकूमत के हस्ते दावा का भले हालात अमा वड़ा हाँ के माजिया गंदे के बलूचिस्तान है बुतगा तो अमुक साल के हस्ते हालात बदतरी ने मगा रवगा तो आलातानी बेहतरी है छोड़े गुंजाइश के अंदर होगा नहीं। तो हुकूमत बलूचिस्तान दावा का भले आंसर इम्प्लीमेंटेशन के हस्ते छोड़ा के अंदर होगा नहीं। तो अन्ना और के हस्ते हमारा दमके के पुरमने इलाक़ाई बुता तो चुके आनी कुछ हमेशा में ज़मीन सरा कब्ज़ा कनाग ओ में को के हस्ता और मादनियात मौजूद हैं तो आना वती कनक मिनरल्स माइन एकटा पद पहले माशिया छोड़ा नहले दावती के में मामलात की शुगी वार करना मावती कुशगा या कुशारन का छोड़ा पद के नबे ब्रे कोमिदा का मराशा तो पास अलास बुत्तमन अल्ता बलूच रजा भी अल्लाह बाउट। हम आवाम की आवाज़ हैं तो शायद हमारे हुक्मरान को आवाम की आवाज़ अच्छी नहीं लगती। ऐसा नहीं कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करते हैं या उनके ख़िलाफ़ की प्रोपेगेंडा करते हैं, हम इस तरह नहीं करते, लेकिन आवाम की आवाज़ लेके आते हैं। तो ये शायद उनको हज़म नहीं होता। वश न्यूज़ हो जो जितने लोकल हमारे बलूचिस्तान के लोग जो सरमाया लगाते हैं, न्यूज़ चैनल बनाते हैं, कि सरपरस्ती की उनकी ज़रूरत है, उनको वसाइल देने की ज़रूरत है। जैसे नेशनल मीडिया को हम नवाजते हैं फिर वो खुद रपत्ती बन जाते हैं, बाहर मुमालक जाकर सैर सपाटे करते हैं। तो हमारा वश न्यूज़ जैसे जितने लोकल न्यूज़ हैं, न्यूज़ चैनल हैं, इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। जिनके माशी मुश्किलात इसको हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए। वश न्यूज़ के हवाले से आपने बताया कि आप लोगों के जो इश्तिहारात वगैरह, मैं समझता हूँ कि ये फेडरल को जितने थ्रू आउट शाल चैनल्स हैं उनको कम अज़ कम फोकस करना चाहिए और उनके जो मसाइल हैं उन पर रखना चाहिए। तो वश में बलूची ज़ुबान शर्रें न्यूज़ चैनल
और 20 साल की आई खदमात बलूची ज़ुबाना बलूचिस्ताना पाकिस्ताना असला हुकूमत 4 गुजार करना गए और वश न्यूज़ चैनल हम आई हमारा सपोर्ट करना रोसांची पीसर वश के कंट्रीब्यूशन हस्ती बलूचिस्तान हर मसाइल उजागर करना माँ ये अप्रिशिएट करना तुम्हें मैं समझा कि एक कौमी में जो हस्ती ज़ुबान सरा उली चैनल वश न्यूज़ वादिशी प्रमोशन विविधतियाँ और सपोर्ट करना वश न्यूज़ एक मुश्किल वक्त अच्छे बलूची ज़बान है बलूची लफ्ज़ां के बलूची तवार है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो का वायद चैनल वश है जो कि बलूची ज़बाना गबजान और बलूची ज़बान बलूचिस्ताना सिंधा और पंजाबा साउथ पंजाबा टिक टाक गबजनक भी शर्जील नाम मेमन में मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है और आयंग आलेवल कने और बैग लोटी ज़रूर बैग आपकी जो ये दरख्वास्त है, आपकी जो ये अपील है, मैं अपने जो इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर हैं सरजील नाम मेमन साहब, मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि आपका जो ये इशू है इसको रिजॉल्व किया जाए और आज आपकी जो ये रिक्वेस्ट है इसको सुना जाए। आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो रिटर्न में लिख कर दें, हम मिनिस्टर से भी बात करेंगे, सीएम साहब से भी बात करेंगे। जो अगर आपके साथ इस तरह हुआ है तो उनको आपके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश करें। बलोच हैं, जहाँ सिंधी हैं, जहाँ जो भी पाकिस्तानी वश चैनल का बड़ा अच्छा नाम है और उनके CEO बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सिंध तो एक बहुत बड़ा, यहाँ हमारे बलोच है, तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख के करीब सिंध में बलोच रह रहे हैं। यहाँ पर बलोचों की एक बहुत बड़ी आबादी है जो वश चैनल को बड़े पसंदीदा उनका चैनल है। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हुकूमत बलूचिस्तान जो है वो वश न्यूज़ का हक अदा करने को तैयार नहीं है। एक 20 साल पुराना इदारा जो है उसकी क्या अहमियत है और एक टिकटॉक की क्या अहमियत है, उसमें तो आप फत की हमेशा बलूचिस्तान के अवाम के लिए, हुकूक के लिए 20 सालों से हमने कई दफ़ा फ़ाइट किया। डॉक्टर मालिक के दौर में कुछ उन्होंने 5 करोड़ रुपए का फ़ंड रखा, लेकिन बदकिस्मती से वो सब जो है वो पंजाब के मीडिया को चला जाता है या कमी अखबारात हैं ज़्यादातर उनको चला जाता है, बंदर बांट हो जाता है, लेकिन जो हकदार है वो हकदार को मिलता नहीं है। गोलेंडे हा शेंग ए अबर भी अगाइन अमुक्कारो किर मर्चा शर भी अगाइन ग्वमे सोतकगत जुल्म गर्मे लिवारा हमा द्रश्क पदा बुर्रो बर भी अगाइन। अस्सलामुअलैकुम चवाशी में हम राया मनरेदा बलूच दिलगुश कने सरहाला ज़्यादातर फितनाउल खारिज के खिलाफ पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज सूबबंदी ऑपरेशन सरा सर वज़ीर बलूचिस्तान मीर सरफराज मुफ्तिया दिलजमी दरशार खनाना गुश्तक नाशरकारानी हिलाकत फोर्सेज बहादुरी पेशा वराना महारत और मौसर हिकमत अमली वाज़ेह सबूत हैं। मर्जन वजीर मोहम्मद शहबाज शरीफ ज़ियारत फितनाउल खारिज नेमगत पुलिस चौकी नाशरकारी और तक और गुश्तक उर्शा शहीद गो की SHOs और दिगा पुलिस एहलकारां खराज अकीदत पेश करना शहदाए दर्जात बुलंदी कौल वास्ता सब्र जमील दुआ करना। नाउदो कबाइल खिलाफ एयरपोर्ट रोड सरा कबाइल एहतजाजी निंदाक सैमी रूचा से बढ़ जाए मुजाहिरीन गुश्त के वाहद आर्मी चीफ अहमद नबी ने शहदाए तदफीन न करें।